كيجي ناخ شاش سنبول شين يوقع كيجي ناخ هم اللي لغات ووشي عويج صار نوقع يشر образование يصير بقرا нормально оплачиваем полгода модный махлят ах تغيرت образование لا هيك قلدول داخي لدو علم يتردوها تاجر ديكش داخي لدو ولا غير قلق يتردوها وت ديكش هيك قلدول داخي اشتردو بو تاتكدا شكاخير بو يدوت اشت لدو ديسك ساج أقايقد على أوكش عمويز ديش образование нормально شيء ах чадах شيء دوزل قوب شين يقع بيلش ناخ انت ناخ كيجين جراوني تصادش ايش تخلغيت ما بيقول بلات اق نسبة تانجي هم دات образование سيسلو اللي تلنا правильно داسنا انس حاجة كانت ترى образование دي هاد ديش ديش كان عيري خدا قلت طول خير داتهم عقد هو ويزرور شون هر بروفيسي هم عامي قاعون هاين يشوريون يزري قنا هاين نفخ داق قردو على اشتي ردي تلشلو образование اشتلو اسمه هو помимо наук барас помимо наук изучение наук же обязательно предмет амо еще и помимо этого барас хайкалдул нахила ду дикш нахила ду дис дикник дикш нахила ду аш дикник тагер хайютер ду хайкалдул нахила ду аш хайкал дик ютер ду он да наукш амечи тюш дат есть и другие знания вот Европе дабагна войне дукка бершту сасай бутига дукка бакка мелгали инс панчлайн жим стагую о сарас он ясо ис сослух галца я ляж но жим стаг аз дукчи исан наш дукка бу Европе образование сега сан есть возможность примерно вы сан дюшна ба абахан чавы берш любой школе любой غاسقة любой قيش أمنيل ديكي دوش كيق بيش ليل بو أسر يلشينا ديك وخير داري هيقل هما جيموش جيميوش جيمالي تا حدوش دلاري هيقل قنو وكل جي مكشلهم دايوت جين حدوش دوش جيميوش اتسغيني هيقل دوش جيموش إقيتم جيموش خلش يدردك أسو منا زاميو جيمبورش سان كيجي شيء ولا آخر شيء سموه آخر شيء يقع ميتك سان بقى جاز باش برا متغليت خكيجي دوش تام باسر يا ميشاريو يا يطوني ميشاريو دي دقة ميل غليت قيت سمنا دي زي تو بعد چون تو ارنساش دیش اتاتون تو примерно плюс-минус та 20 год то о сега dyr størt for det samme et skole på et lidt hun tager jo et sam det støttende jeg kan jeg kalore for det har det is خد ديسنا شاد دش سيجا إيران خاني عند عدو ما دلاش شون بيخ باتون شو شي مخ بير مدايشو ويتاح يوم خلي عاريدات لما قاش ديش غير تدرشو ويتاح ديش يرتخل كي سيجاح شوي باش شو البار تخلصن شو بيخ باتسي تم يقري طبعا دقة بو بديش رادي الباقي البش تديوش دقة دبيرش حلقين ويتاح سير بيخ باتسي زي استهو وطمنا غلرت بنت داي بيخ بوي سوقوز حاوي انشنا ستير حوش اسقوق اسبم تيخنير صح اشتعيشة يا زي غاسك مرتايا عمين يسون نو بسوتي هوك شكول ليش وقا حلقي مجدوسة نو تا ديش تسني استدرس تم تيعير ديش يتغيت بس اشتا تشيلي زنيما قوليش ورسة انت ليه نيو شادك مجدود ونيو واجنا تيجا حوبا عندنا سؤال تكودو دوق شيرسة نو именно ногчи боцош сон қинаша гирдажинем соебат школе рабо шмасарах цахул школе ванчо та лорх адвокат хел короче мосо дацо вют
خذ школу Не мышцовую. обязательно, не обязательно лор, адвокат, в кабинете. Любой профессии моей таган дюнина на подах мадизи своши дюзу, на бог бен сакахек. Не обязательно, говорят, чищи, адвокат, массу типа профессии. Любой профессии, я должен дать выбрать их. بقدر Бакар вакт профессор варел, просто рабочий вакт суллахар. بقدر يقال شريط داق شوك شاوك ساتيرو. عيوتشو البروفيسي شماخة او شكولي عدوتشو دا يومون دي نو ايديس نو تعلق درج اوتون دي شردات ايتشاك صداقون أوتن سكت تسويش عند профессор Гений Шишта. 1 миллион бен волш вац вайнцен эксталар хей вай Amalar ha вайнцен profesi umayos. ولا يوشم ده Profesi još šajec profesica, hajde ujezel huma kabaluš samo da statačne ujo, a sagat da uješ nac. O, calakar belakš buj dolž daš, ish masana hulš majat, ish kočur yatmas. Hajde ujezel kabaluš, hanal qahluš. بقدر جاج سير لور وجاج برسة شو عم بجدات سير لور وبشي ليري قالوا بده تعقيم بقاش بكيتر ورسة Да, ларуэса кервочина боя, Зейл, ветеран, ащем эллар гды, сейчас давайте подытожим, аж дух совет чьела и очень полезные советы. И гуяр, и окружение, вот окружение человека, оно очень сильно влияет на молодых людей. Поэтому надо себя окружать людьми сильнее себя, я имею в виду не физически, а такие вот образование, цахельчи. Человек может быть без образования, но создать свой, прям с нуля, свой бизнес может, человек должен быть сильнее тебя, умнее тебя, потому что с такими людьми мы растем. А те, которые тянут назад, вот которых надо учить, там вот изаться, не то что учить, а вот весь в вопросах холкца адам, агармурдуй, аважмурдуй, такие люди, они тянут назад. Поэтому и гинцхайл хейкал долшуэл, адми амал юк, духал волши, не признавать, что он умнее. Раз ты его ненавидишь, значит он вот как-то вот убить в себе эту ненависть, если она есть, зависть эту человеческую, но и хилам есть нохчащий, по крайней мере, признать, что он умный, идти за ним, вот лидер, войнюк, ахдук мабу лидерш. И вот делать то, что он говорит, и расти, не то, что он говорит, а вот расти с человеком вот до его, потом ты из этого человека вырастаешь, как из одежды. У каждого человека есть срок годности. Когда ты видишь, что приближается какая-то буря, вот чтобы по-хорошему расстаться, нужно расходиться. Потому что срок годности. Пока хороший, давай расстанемся, и уже искать еще сильнее. И вот таким образом мы растем с людьми, которые вокруг нас. Сам себя никто не делает. Мы делаем себя там, опираясь на каких-то кумиров. Кто-то на кумиров, кто-то на окружение. Я понятно объяснила? Zazin suna mugoins ahdesnik tam diashwo tagwari. Sunt iha huyos let huyos shuma diashwo wijna ulstun zawi duat diash achul on idiot sunt iha huyatan dawa tritorje buj dwigats gen khirwa. Hot sunt iha wisan wala ho gen dawa al khirwa izna chalne tochki. Hot sunt zawi duat diash ido dawet shul zawi du hawat wijna ulsh met ulsh تون باغ مي حوي شومني ايش تحوط يسر ويت توچك تي بوج سوري من خدت نو ساتك خرج اخر سن يا حوي سنوت تون يا اخو حتى داويو ديو تون يا حوي سنوت تي حجن داوان خير وقا ايش وقسوني زاد يتسك دوي
даже если зависть цахильчи нагах хухал хайхун, вейн хаа мацаха, вей худда, вот на что мы способны. Хинц сюг и далурдах оли хит. Хун Ради, цаха хюг худалур. Экстремальной в любой ситуации вей кёрча ёч тулз, инструмент, я ячун. Вот когда Хинц, ты думаешь, сюг и далурдац, вот в этот момент надо себя перебороть и вот просто заставить. Хажису даже лучше далурдахун. Хинц, черная зависть, эрдуэ, здоровая, что эрдуэ, зависть, пускай она присутствует, мы отрицать Не ничего, она бывает есть. белая, И, да, ветеран, ладога. Зависть не бывает белая и черная. Зависть бывает зависть. Она в хинц, любом окрасе. хуэлгэртэр, хинц, зависть, حق ветеран зад حق يشن ويبطل حق Хинца хуэлгэртэр, и может и зависть, как-то чухли, и так как безразличие, чем ты можешь и так и сидел бы на этом кресле, хайкет ашуа, он не хочет вставать. Может, это зависть, а здоровый эрдуаси как-то и дуашим молдавер. Не бывает здоровой. Зависть – это халига разрушительная эмоция. كريستات يا أخي أشوش ولا وقوة ديش بس تا أتسوي لخوت جيم زوي دوت ديناتو حلقات تو أشخل شدوي هو إشتا مو يردونا إزاي تو هم تفاتنا هو يتعام دوت شخل شدوي أخي أشر ها ايوه عليكم بنتي عليكم ветеран عليكم Ладогиш, зависть я цхалгат тошвер. Амбиции халат твохо. Когда у тебя есть амбиции это вот более такое холи продуктивное. Лучше быть амбициозным, чем завистливым. Зависть, она разрушает, человек гниет как плод, когда отрицательные качества, зависть там, да, это здоровым, да, отрицательным. Jim Зудбейр, что просто чтобы им мы разъясняли, вы канделнах. Зависть, она не бывает белая, золотая, розовая. Зависть – это разрушительная эмоция, которая поедает человека, как червь яблоко. И зависть. Амбиции – это вот то, что поднимает тебя с кресла, прикованный, если ты к кровати. Амбиции, это разные вещи, амбиции и зависть. Хастолца бас просто селан до того лендусу, но через день 4 киос. Разминка юос бада гачера. Что я начинаю сразу. Селан дуак дох швац 4 кумай дуак цадо, но все равно дела ирюкс довольно что и начал я. Дуак цадох шхана дамадиз. Дуак цадох шя 22 раунда бой стен винос по 3 минуты. Ел граунд скатели. Дуак цадох оли кёр чудо это شيت قويت راوندين عطيها نيد شكاكر يوسال يا потом парх туэлсо ара ишт малоин атин я ишт и после тиронки самочувствие дикюса парх ту и это заниматься очень хан ты отвлекаешься это время дунья ну мш отвлекаешь а проблем шкара потому что ай тиронка занятый хули это шинсахт я сада и после тоже часа два самочувствие дик хулха парх баас انت سلام دتوي طول هالوقت صدوق شاكر بيتان استيرونكي خلخلو كريام لاجر يخشان خلش يعني خوردو تيرونك شخل نو سيردو داير عيل مدات سألدوي سينا رسلا بيت دمك صدوق سخطي تجولو جمي وات نو دي ازين اس اذا احسن خيردك خاسونا بواتش تاع وجدي قد ايش تاجين بروبوسكات دي اشخان خلص متو اغيتش نو خوتش سنت اخ دي شي دين سيرج يزيكم موت والله مالس تجولو очень مات بوير немца мат школе английский аминери يخلي عم ادخل خير درسون но тоже инсена резу атсегер ертем ерцу что поделаешь так что валли есть фиент я как где я просто сей пример ца олс не нахбютил дать просто на своем примере ертерсон متى приставок шуксер ганибал дас приставок отделяемый это он яхи эрч это والله шус отделяемый не отделяемый
Вот, и представь, и прошедшее времени хватуаш, и гею, дюш сальмети, а дилдиеш, дати, укана, дилдиеш, дуй, это юх суфик, швейцига, вот, и путанич, это качирсо, это уже юх тукса, ولا داتر حلوتر دوتي أولي ساكورشكا هو الهرم أتخر درر نتجلو ترى أبشين هي تاع موت أي مربات صن تاع بزن موتم أي مربون أبشين يوش خلو I olk masar uppskenet sint I sunt hjärtsönt I mallar I pristauk smjaldolm stat. Ну тяжело очень. Я вокол деле кварт уже кварт дики бат акдела харин сабях бути я сун цела ардути я се кварту хацалоцте худути я И сена валиос я смалу я деле кварту хацалоцте. نيمتم واتقلبوا بلوس أبشين يوش عشان سيات أستبع ماكسيم إسابازا رتايم просто статистики كذا مال حيوان تجسم مال جنود تقدحر حيوان شن عشاوك بوغا بوشان لوش بوغا شما ديش بات ما تعمش بات وتوجي إزهم تنخ كسنو تصدق شادش كروتشي لعاش لقوي وقعش بولي يالجن موتا تلي يالجن إتخا من سوق Skål ja hur du skål ja hur. Skål ja etredon där изначально что это программа за محببي خوش наработанный системы школьник дуй. Ein сахуд октер укул ты слушаешь за урок шеги хашсоишь немецкий с нуля цунга хашсоишь. تجلو очень. جمال هر etredere يتسون. уже кварт все на декибат. Убаля хилца сунинах бы. Дош он цаца пятый классе отбивает он за немецкий язык преподаватель. Шинюрта говорит, я Церсен заковыристый, да, текел дешниш, да, дуйте цани подряд гласный за букву шпилер, цакхилер, хотя хейни хейца хейнти разъёзен, да. Да, дешниш амоч хейна, да, интерес хилерца, югоз дисвурвер, цадаваться по-немецки амоч, это школа. немецкий угол холметно شو الموت مو شو دي خايشن Худу хатсо И так пятый класс я дермятсун. И языки, когда выбирали в классе, кто английский хочет, кто немецкий, и хадицер хатсун или учить хар халбу элдел уко шельник, эти английский халбу эл хезирсун. Но получается, английский немецкий сравнивать, немецкий мелла халбу. Der Bog представ шермёцунце, das И der саму по-разному, если der олш ишт марзвелсо, и дерца олш der, дуй. Ишт where, der, ишт марзлушуст. Представь, сейчас тикаешь, ну. И артикаш хейт слушаю плюс смотря амул ол ажен Это подержи. Ну, денни, уже кому это доли. Ну, идея, ишт марзвелсо, саболча, der олми отцу, но идея, ишт Нисо, ганиба, нисо, твердый РЦО немцам. Швейцарч ол, твердый Л, браухан, дер, бош. Обычно немцы еще Л, мягкий ол, раскиштан твердый ЦО, Р, почти что бошен ол, der. Tesla, in brauchen, oder sie brauchen. Ich как-то невыразительно, all die Stunde brauchen. Французский мот, рекет дешкиньон, ist eine brauchen. Ins as Jüchen ist stumm olchen brauchen, alles, уже это alles brauchen. Ну, чисто немецкий акцент, это все-таки надо R, да, максимально смягчать нужно.
Hinter reden solchen reden Картавый. Dukzigans reden reden soll reden ich sage ich olin reden du ему reden Не всегда. В начале слова рейден, алмегарду, это чисто хохдойчу. Вишь, цена слов юка должен, и обычно и немцы, и австрийцы, швейцарцы даются, когда сильно реошли катеш. А швейцарский акцент и дуках, короче, твердый ребага. Аский акцент, халой немецкий матта. Точно так же, как и в английском, они не могут это ха сказать, и вместо него говорят хе. Tesla hinter hinter früh rane früh mu Fru. hinter ich stia mu teoli früh ala in dag den olzig früh mu ich putte nicht schulson ja Ты особо внимания не обращай на эти нюансы произношения. Все-таки немецкий язык это Deutsche Ordnung, то есть порядок. Ты главное это вот эти падежи и спряжение прилагательного с существительным. И очень важно. И падежи, артикли, спряжение прилагательного с существительным. А мы все это весь немецкий. Остальное времена это так само собой приложится. И кохом дон. А внимание, обычно просто что. Халду. Ну и что, ёх правил чьяцам тебя, легко запомнить. Эту таблицу можно в голове представлять. Какой-нибудь. Гаср халхар артикль хиц делит, цуна йен хуль. То есть ко мо эдри. Den der schulchins аккузатив, кого den хули. Den. Если мы дер хуль дер дуй дер. Den. А выше аккузатива шама дер дус. Ди дус дас дус. То есть женский и средний род шама ярус. Zum Stern Putin nicht schulson, so no galul jo, as der hat is ach jo, ich sag soch dislus. Za zeklipit den datze, das gehört zeklipit den datze. Да, возраст халдуем, он по 100 раз повторять дадис, а молодости 10 раз повторить, ты уже запомни доллар. Но надо это вот порядок уловить, и так Эссельсбрücke олк немецкий мот, Эссельсбрücke это ослиный мост Богдуин, но на самом деле это значит мозгу запомнить иньол или понятие Тунцан связать дичь, так тунах и таслурду, и он и понятие слурят, тундил хоту тун связать тундол и хума дицлурдаться. Хайн разница и мнемотехники, хай развивать тахаж, так ты сможешь это запомнить и таблиц халятсон, спряжений и вот и падежищи. Баш дука моя раз посложнее намного, в 100 раз. И окончания меняются, а в немецком все их не так много. Этих падежей, там, спряжений, просто основательно ох, это система, это может хайн понятно, грамматики, вот и грамматики, грамматика, вот правило, вот. Да. Ну, есть два способа. Есть способ холберу может запомнить все слова, и мозгу интуитивно чат GPT, правильно, ощущение, что чувство языка у тебя развиться. То есть еще либо чисто технически, как бы узнать его через грамматику, либо еще может. А слово arbeiten, картавой рей вот должна быть или? Да, если не швейцар, не из Швейцарии, конечно. Tesla hints asmu oli arbeiten ol, as iratsa olsh arbeiten ol, ich nie schulia arbeiten ol. Ну да, Iratsa olsh arbeiten ol,
И Я раца во улш, всем, во всем этом, Мичау Цахасу, Норддойчау, Бавария, Северный Рейн-фестиваль, Цикуксу, Северный Ну, в Рейн-фестиваль. общем-то, да, цигах, наверное, смягчают. Я не знаю, но Австрия смягчает, до Бавария смягчает, до Цацилс ближе к Швейцарии смягчается, до Австрия разные районы, разные, до ближе к этой Швейцарии. هو بيجن تحتيجي حق ريكت دو او فوق او ايطاليوش او كانت نتيجة ان متن او بوخ ما خن متن موخن او Hins, وتش Zabolcher, Tesla, ich olsch du Kozaduins. Es sind ich arbeite, Elder. Ich arbeite. это ближе к Швейцарии, который царь и иш бог, швейцарш бог, французский Hins, es ich arbeite, ich der Kassen. Ich arbeite. Ich Reza olsch, ich arbeite. возьми чистый дойч из учебников, из книг, и на нем говори, а то хамасу акцент, яхка иниш имитировать один вор, Ватсон, а чисто дойч бийца, как по телевизору говорят, и у тебя будет хороший хох дойч. Не заморачивайся на произношение каких разных акцентов. Тебе это не нужно, лишняя информация. И что, короче, захал запоминать, ты шо, еще и хомша запоминать, то лучше, ресурс еще он Вот запоминать. и низ дауа хардуинс, и низ и программас дауар, вот и проблем и юксайнс. Дуица низ хахаржен дуинга, штауар. Айн и есть. Сядь и составь себе таблицу, чтобы в памяти закрепились вот эти движения, систему эту их языка, в отличие от английского, где, не знаю, половина этих исключений, и ты их должен запомнить. В немецком языке ничего запоминать не надо, надо просто правила запомнить, и все этим правилам, почти что все подчиняется этим правилам, за редким исключением. И правила юквен угорцеющих. Ну да, можно же чисто беру маандер и попробовать. Но для этого Тесла, надо большой объем информации. То есть, постоянно немцы так кино, немцы так амель, так твой мозг, они подсознательно сам выучит вот это способы дождь мух алги. Он просто хур, у него интуиция разовьется. Куршка чи эткер, дари куршка уже намного дуя, правил шума куршка валар. Да, курш социал, курш сейчас должен, конечно. No, okei, сахажин, и очень, но клагер, ди хавакли хуеш ашусо, инти садил рассмотреть чак дал, ди штуак, ди хавакахти курш куанца, ди дос. Пока хитинс ди хавак бохш ашворса. Курш амон, он нам эмер берехам старается дешо. Хотя прошлый потенциал, грамотный его. То есть ты какие-то знания поглощал в своей жизни, а вот кто это не делал, тому трудно будет. А он нам эмер берех. Через 4 месяца хирак немцам бить. Но بعدش سون سبازر немецкий. То есть там Jim Walsh, Амин Цацпревич, плюс квам перфект, немцы учебник, короче, санана, я немцы матрами. Немецкий учитель еще в 60-е годы. Немцы учитель. То есть я от небольшой баз имел, нас тем деле их сохранить сам рило ерсон царь охранник. Немцу рило немецкий мод бить редше и древний и память вытащить. Но он английский хадик, а царь Виктор собьет. Так и что следует, интуитивно понимать, что мой это. В общем, проблемы с коммуникацией, махильни, все ослаха ухан. Ох, им там 3 месяца терпел, пока не стал более-менее свободно изъясняться. Отец был любит, что потом хакаякач я сел и по-немецки с ним начал говорить.
Цана вардик хлцерхуец, и немецкий бед забьючный, он даже хочешь не хочешь, тебе уже напрягаться приходилось. Не, Дикума, да? именно моментери просто бунт я конца юга не просто единоразовый моментер, но я понял, что я должен свои мозговые ресурсы использовать. Yo حقوزي تتيشش حقوزي عدوك خينا ولا بوشاها بيبوت بينبا حقوزي عو سوتياس قيسلوش كل شيء حط على راح يقع بس نحاول أنا بوش يقع بغير Düstikör masera. Тесла, сон удар хайшон, как вот учить в немецком языке. Вот ты говоришь, там у них не так много падежей. У них отсутствует творительный падеж и родительный падеж в немецком языке. Это творительный падеж. Нет, как раз родительного не присутствует, творительного там. Ну, вообще, сравнивать падежи языков, это как бы гиблое дело. Так какие два падежа у них отсутствуют? Да, например, писатель, вот здесь он вспоминает, нас раскрывает, то есть творительный предложный падеж, могу объяснить цель, да, то есть у них этих падежей нету, как ты им это объяснишь? Да, но они эти падежи заменяют этими, как их называют? Я забыла. Не, они ничем не заменяют, их нету там, предлоги там работают просто вместо. Да, вот Падежи этими можно совсем убрать, и там предлогами пользуется английский язык, он вот так, там падежи вымерли, кроме притяжательного, и все с предлогами, предлогшу, послогш, царь бешбук, берег бог, то есть падежей там нету. Вот я о чем и говорю. Вот эти предлоги, ты не они меня объяснишь ему просто с ума творительный падеж свою. Мика, как ты объяснишь творительный падеж йотцам, предложенный падеж йотчам, и худу богу? Не, я им не объясняю. Это действительно тяжело объяснить. Они это творительный падеж его заменяют вот этими предлогами, например, ich warte auf dich, auf Olzar. Вот эти предлоги. Нет, творительный. Посредством чего? Чем творительный? Ну, ты ждешь кого-то, это твой, ты что-то Мика, эти проверить, наверное, их хвата оф дих. Я часто жду тебя, я их хвата оф дих. Я часто жду тебя, хули. Это я жду тебя. Я ожидаю. Это не офт, это ауф. Офт тардели, офт часто из-за иштардели, офт. Геннибал, если ты хочешь сказать, я тебя часто жду, ты скажешь, ich warte auf dich oft. Вот так ты скажешь. Oft. Мую алаца. Ich warte auf dich oft. Auf. Hinti auf, я тюк, я им значение жду кулкте на мялил кипр, это не предлог союз серх путаниц. Сам многозначительный хлукш именно и за auf del нахил за ждук значение шульцер. Вот там тоже большой путаниц хульсунцы гадуй. Опять же, таблицонцига. Есть особые предлоги, которые требуют только вот такого падежа. То есть после такого предлога ты можешь только такой падеж использовать и никакой другой. И есть группа предлогов, которые короче, и дательный падеж требуют, например, и аккузатив требует. Но в зависимости от этого, что подразумевается. То есть как бы щи падеж требует. Например, где во олшен датив юлля, где вот, например, находится где. Где в значении куда идти. Тига уже аккузативы есть. Хотя вроде бы это одно и то же. То есть там надо различать. Тоже таблица, как два облака друг друга. Я специально придумал длинную фразу,
чтобы это запоминать его, короче, он и именно и предлог счет, а просто целый набор слов верха, а догалати. Если, например, есть такое правило, текамоло, порядок слов предложений ты можешь этим способом запоминать. Если, например, предложение «Олшу», я пошел туда-то, туда-то в это время, там «Олшен», и порядок слов «Ви», то есть сначала идет этот «Я», какой должен быть. Если, например, я пошел в 9 часов домой. И немцы «Олшен», я пошел домой в 9 часов. Hinze mocher du ich gehe. Ich bin nach Hause gegangen. Точное время там Олбахцер, точное время это 9 Uhr nach Hause. Ich drücke Ветеран, дослушай, я совсем приумный да. Это не важно, что я пошел домой в 9 часов Эрдуах, или я пошел в 9 часов домой Эрдуах. Вот как ты узнаешь это? Или, например, я пошел домой в 9 часов, я пошел в 9 часов из-за дождя домой. И порядок слов муху урдухон. Где куда что. Раз там разница, поскольку окончание слов помогает тебе, ты можешь «я пошел в 9 часов домой» сказать, или сказать «я пошел домой в 9 часов». В русском языке абсолютно разницы нет. Тогда как в немецком языке ты совершишь смертельную ошибку, короче, и порядок слов поменяет. Иностранцы сразу поймут тебя, конечно, но поймут, что ты коверкаешь дочь. И вот и правильно, ты камало, цугодохон тебя. Ты камало бог, темпорал, каузал, локал бог, и модал. Темпорал бог, время, олшен первый алдеза. То есть я пошел, домой уже алишаться, время мое, сундел темпо, время бог, сундел 9 часов алдеза, немцы мота. Тут я каузал, то есть кауз причин бог, то есть причину, из-за чего ты пошел домой, из алдеза, короче. И локал дальше, локал местностью и место, домой куда ты пошел, место мое, где дом находится, город куда ты пошел, что-то. Тут я локал алдеза, и модал это последнее. То есть вот это текамолоте помогает разместить вот это предложение, вот эти члены предложения, дополнений, причины, временно и обстоятельства, все это тебе помогает разместить это. Ищется, учебник, что интернет, тебе эти вещи помогут эти правила запомнить. Потому что Бейерсон 5 лет тебе надо будет это непрерывно общаться, слушать, смотреть мультики, смотреть фильмы. Так вот ты так это выучишь, это, конечно, по схеме. Но если хочешь, как взрослый, быстро выучить систему и как-то худо-бедно то надо вот так правила вот эти выучить. Ну, всякие хитрости используют, чтобы ты запоминать вот такие слова. Ты камало запомни, чем ты будешь это все фразы вот так гадать. Поставить сюда 9 часов или поставить 9 часов в конце предложения. Поставить... Tesla, Holdala если Элек Дацер, расшифровка, я шухсу налички, чьязы чду и текамало и время, и мялдум чду и штапархти хаквасасун. Интернет шахерду нас линку сорён. Иду тебе кинули. И ссылки айтасун, и чуала амдуй. Мигр, да, микшду. Ибраим, я просто не могла толком найти вот этот ЧДП, вот Яцеровой сайт YouTube, что. И оказывается, вы поменяли ее вот это вот оформление Хитсон, Хелакаш, я подумала, там какой-то клон появился. Понятно. Хейтснеешсон, это самое.
оформление там это Да, как-то но уже пару раз ходить, знаешь, так, нет, меняйте, что он тут еще. сон и клон умер, я подумал, кто-то опять тут что там размещает эти непонятные эти. И хотел, что. Думаю, кто-то влез и решил размыть, что ли, этот сайт Сайдага. Кстати, нашим модерам, кто по этому работает, надо делиться почаще YouTube ссылкой и оформление лучше оригинальное возвращать. Возвращаться не обязательно, просто я потом, знаешь, на сайт зашла и нашла наши эти видео, ну, которые чат Шатрова из наши эти стримы. Изю. Вы, и аматвеш просто ладу моментально уже керби зарахсон. И проблема именно преимущество было и в том, что мне нужно было порядок слов предложения угадывать. Он какой у вас, такой же он и у них. То есть практически то же самое. Куда нужно ставить главные проблемы и хульцу. Тесла. А по знаку сзади это мило. Водолею. И это из знак сзади это еще церахтешья. Ну или рабочий метод алгоритм. Нет, не верю я, конечно. Это псевдонаука. Что, Шарлатанство. я думаю, что он хочет. Ну, так можно подгонять. Трое в лодке, не считая собаки, был рассказывал. И там он начинается, где этот главный герой, ему попадается в руки медицинский справочник, и самочувствие короче, справочник, ашашин, диагноз, доктор, врачу и учится лечь. Уже к концу я около 50 болезней у себя нашел, говорит, и справочник чеквалишь. Так, готтерша, цонг шуарши, на ослор вахчу, короче. У меня один рецепт, я знал. У меня один полпинты красное вино, мал. И не забивай себе голову глупостями. И санна, короче, если захотеть, можно много чего Тесла. принять. Ну, ажла, ChatGPT, цун хайхтана зводали основных характеристикую. О, независимость, инновационность, открытость к новым идеям, гуманизм, стремление к свободе. Я думаю, это как раз о тебе, да? Самое главное качество. Креативные, нестандартные мыслители. Легко адаптируются к изменениям, дружелюбные, сильное чувство справедливости там, не знаю. Ладно, цадеш, можно сказать, масан, что ну цадеш, цадош, кахуду, например. Это ладош, ой, что оно? Может, это водолей, наверное, даже не попадает под это. Вот совпало по это, что какие-то качества. Ну, просто совпало. И вот я вечер, например, не знаю, каких-нибудь дев или, не знаю, сейхуду. Давай Леха Гусу интересно. У них тоже, Полная там противоположность. А? то же самое, наверное, будет. Леха, обмыло поздека задека, вичавец. Комплимент, наверное, тоже. А? Комплимент, человек массан, каждому только другими словами, там, другое что-то, и хитрости. Ладно, комплимент. Весы, хажал. Весы, уба, хажал. Тоже, наверное, чувство справедливости, каждый. Весы, эй. Соболел.
Текст. Леха Борь, да, по зодиаку. Уравновешенность, дипломатичное стремление к гармонии, обаяние, умение находить компромиссы, чувство справедливости, отличное умение ладить с людьми. Ну, короче, шорт тоже. Шаги, астрологический прогноз, чему угодно можно притянуть. Ну, видишь, что Зейлу подходит это все. В общем-то, он тоже дипломатичен, он Да, подходит. да, он говорит. Но все равно, видишь, Иногда ты не решит. там есть вообще кюгдец по руке, интеллект, мели, иду и вожду. Прям смотришь, все совпадает, но это не может быть правдой. Это, скорее всего, это ключ. Кюгдец, посмотри на свою руку. Ладонь, дуй. И указательный палец, и самый длинный палец, будет средний палец. И дальше и безымянный палец, указательный, бех, буйха. Он безымянный, муха бара. Юкачин справа бег буй. Чугрелош, бац, мизин тюхабек. И бех, буйха, указательный. Тажим бук, да, тажим дукан бар. Это чем он длиннее, тем якобы это признак интеллекта. ده لا هو حالات يعني ناسا إتلك ديك يا تولش إزاي. Нет, сам бех будет, но это все равно ключ будешь, это не может быть, правда. У вас есть признак совпадать, то, но все равно это не может быть. Интеллект это твоего этого Tesla, als boven is dat школьный программ, та иштом дес, и халая церкви тях пес, общий слабый, и самый слабый уксус, я масарил. Масар олду. Нет, это не потому, что у тебя что-то там не хватает, а потому что у тебя мотивации, интереса не было. Хайн Ющик, например, и дропшип сразу освоить мои если бы ты... Цейна он Tesla. Прешера, ай, гасит, я мелдек на ахч. Короче, цель добиться Марина, что она освоит мои. Математики Лормер, школа. Особенно он сам объясняет, школа. Он и дропшиппинг сам объясняет, школа. 10 раз быстрее освоить реактора. Учитель вلا персональный. Объяснить я шкуру шаятир масума денир. И где-то из-за мышления цусон помех шиурцика, но я до сих пор я шаю. Просто и стадный инстинкт цахалер херду, и стадный я цунах социально хиеч хилуат. Из-за этого сон даже старался макал хахир. Само это сон прям хайлен книг сан гуш придурок и на ос, но и стадный я цунах управлять долг со сюек цедал что. Хотя до того дебил ошаясь. Потому что он бессовестный, а не потому что он умный. Сон надо что просто... трюк сейчас, и еще трюк есть, а догдо да, это чекер يكون. سودان سراج гуру ويزرو ده. ده إيش بيش خربونه أبش حالي عشان كم أنت شو إيش تعسى تو بيش بدو بخ خيج. دو وجه مهم خيج عاش بخش. Совестный есть или просто там не должно быть. Вообще политики, они... Гитер оставается к качеству, инцидент, шумда, да. تا وبرشلار تا دومي بيتشلا депутат Харджер Ворьетер, доку голосаш Хрерис и 300 тысяч просмотров у него, представьте, столько народу его выбрало бы депутатом. Воем ца эзерца хольшо, ца чаквер вацеровой, представьте, спикер Уахтам Бари, вот ишт Адам Хольш, представьте, кадук, цхом. Ветеран, суицидный Гудохан, например, обычно бач, это постоянно суица борьба, юг даешь массери дать, вроде та доудать и тому это. Само сомо да суица противостояли, гол даешь массери, забейте нас на уашу адела, чуа больше адела.
مسيرتي كروتشي صوتها يهودو تسلا عاولة إيشتو الله رئيس وين بس بيورنا مستطري أصلا هنز مكابا واس ورودي بتاع انت يونا تاع غوشتو هم لوك تو داكو يشتك داتس كاكت إناخ بات شيك حبيرز بخاتون بيرز نتو هنز سابوش نبشي دين جيزيات تا بستان تا بربا خوك ما سيرسون دا عضايوش تا هو داش لعبرو تديش تا تيمش لعبرو تديش تصوغ شي حوي شي قوز شي عبو شاتينا وشي مساتي كروتشي إيش تا напрямую тахуле как бы ему идут та هو цена مو эдос ну короче عقيت خير سو على تسلا Друга, сам дит он идти, то гала 2000 год, лет что саца. Он хлопцига андеца пеш до скотчу револвери. Может, гинхер мегишуна Sandina tolech do shishtucha khoyat von ist a du ich habe kurz schön coin stärken bu Pech do skuch kocha mel shuch vel lawach sameli der momoksta guwa Rolo chu elet ach asa shashado adam mogsh do chita mogsh khulila dat son saretra etagu mogsh woch Suniten شابك موكس بوتش شابك حيت غيرت الخلال لا دويتي زي لا ساتن ابي سنينيات حزلاني رودي بوي انت короче سيخ ديك دلا مدر دويتس دوس من بقدر ديت يحتغيت هنس نا وشوقع اقدر دوق بيت سويقر ويشكو وسنام دات انت رودي بوي بيسي وقتك زيت هو درات انا Ну, самое надежное вариант. То это финансист. не совсем. Ну, короче, есть إذا плюс минус. Не содоса используют в этом вегу отцу. Не в том плане. Ну, общий халяш ба сенче موقيتنا. Ну, как бы тани زيادة شو ما داتس. Ну, خلق تعيش زي بريدة يحتاج زي برشيش как бы чувствовать يقع борьба يحصل. Не знаю. это лет чани أجواء طوعون هندو هاين سالت ميكروفون تو وير вообще هندوق يج حيت رزبورك شلوش حضرت أتخيش اشتغل هين ساعة ميكروفون ديكو هين شوبيا ماسو نرمالنا حيت تشوش تيج أو يشو слишком простое объяснение ему дал Ибрахим. لا ديك مو حتى يتسا شوية يتسا ديك خزون Яцаш сон ёс потом дарис хар яцкы ветер яцер дуйбе. Ну, هرش в любом случае, трун дик хазон. Мадыгды. Ну, у тебя это твоя фишка была, все-таки вот она на другом конце комнаты, охрена, что там альдешь, короче. Жалко уже этой фичи нету уже этой фишки. Все так узнавали. спина хехеш садико наушник агазер больше. Это Ибрахима надо спросить, он спец по наушникам. Тесла, تعهم آلاسي قيش تبنهم آلاتاسي. إزناك زدي ладно. Короче, так, إناخ هنس حالة هنس чисто сомнение. Дивас, нах каждый адам индивидуально думает, персон حالة дается. Хинс та هو تعجين разнообразие. Ю алхиш, но только по категориям. Хинс та هو категории. Одмож дать уж تعهم خلق ذات. Например, ты раньше бат, раньше сурш ладья чкасхие, عقيدة مسألة تعهم خلق ذات. قيش قيهم خلق. إيش по категориям разделяют то я.
Ну, естественно, мы все делимся на разные категории. Но славу любят все. Нет человека, который славу не любит. То есть, может, там степень этого. Но другое дело, что люди разными путями к этому стремятся. Кто-то хочет, ничего не делая, прославиться, кто-то для этого работает, а кто-то просто уже прославится, для него там как бы все обрыдло, и это не значит, что ему когда-то не нравилось быть известным, знаменитым, богатым там. Который ни То один есть вот раз не этот ушел с признак работы. ты был тиран шпац, он есть практически у всех, просто одни его успешно подавляют и не дают ему собой управлять, а другие не На произвол справляются. мог И основная несерьезно причина, говор. медицинский доктор ногти. На Сегодня произвол что мог рептильный мозг, то есть мозг от природы, от животных, что нам достался, и уже человеческий, как бы уже Адам Ходж, сам осознающий себя, лобные доли, которые разрослись у нас и отвечают за абстрактное мышление. Так вот, есть люди, которые и абстрактное мышление, и лобные доли берут контроль над животным, рептильным мозгом, а есть люди, которые рептильный мозг более сильный, и управляются ими, то есть они готовы убить тебя и съесть. Короче, боты. Ну, не боты, а, скажем так, люди, которых это животность более сильная. И они, кстати, этого не осознают. Ибраим хайца мо эрдер кораблеплавание, я уж висяча, хай жизнью рисковать, деш надо берег спасти, да потому что твой абстрактное мышление, удобные доли человеческое, разумное, оно животное подавило, то есть подчинило себе. А есть люди, которые потому что его рептильный мозг управляет им, и инстинкт самосохранения, да животное, он как животное поступит, он сам спасаться будет. Тоже на том тоже. Кто-то убегает. Кора мозга яцерец полностью. Кора мозга яцерец. Рептильный мозг, он имел в виду отдел какой-то. Это интересная тема. Я это не ковырял. Но он говорит... Не, он рассказывал, что у нас рептильный мозг есть отдельный вот в глубине, такой животный, первородный, который отвечает за эти функции. И лобные доли – абстрактное мышление. Обезьяне скошенный буклоп. Короче, и животное под контроль взять. А цан умеет, и животное сейчас будет. Кстати, одна из причин, что людям не объясняют, что от животного что управлять. Вон, возьми контроль над своим рептильным мозгом. Ты, чувак, короче. Не дай ему собой управлять. Вот так жестоко, вот так. А мать смовельный, а одни, что до хайнца дихитит, наркоман, махельный, хайн, драйв ходит, любой иголова, то есть ты будешь управляться вот этим животным. Короче, джин дац, хайчури подавить не бог. Дуду, кстати, можно сказать, нельзя сказать джин, потому что все же это рептильный мозг. То есть он чисто там на этих живет, на поесть, покушать там, это то все удовольствие, третье, пятое, десятое. Догадал Адам животные инстинкты, да, что аллергия. Скажем так, превалирует. Вообще, да, ценнее абстрактно. Лобный дождь появились от животных и развились из животных именно то, что у нас разрослись лобные доли, у нас абстрактное мышление появилось, то есть самосознание. Психиатрия, психолог. Вот и психологи, и психиатрия, это псевдонауки, Психология, наверное, может. Экономика, псевдонаука. Психология. Нет, психология, нельзя сказать, что психология это псевдонаука. Это неточная наука.
Идут всегда, короче. Точные, неточные науки будут. История моя точная наука. Экономик я точная наука. Машу, душу. Арестовал, молчу. Вариант ламов, Машу. Эволюция депутат Государственной Думы, ой, инс асхал неандерталец валарцона, инс ишит хабар дволич, и череповой форм догаен, зачем обтекаемый югош, тогда и лобовой мозг. Рептилоида мать ты, ба. Да, и хана, и лоб, ахтелиешали мозг, эсгилчхтердусани, обтекаемый. Сулхал пите контропалари, неандерталецам, жим нормаль череп, нормаль нахал, пите контроп, будет сулхал, вообще это нухтеруки. Да, кстати, неандерталецам, из комплименты, он даже неандертальцев, не знаю, грамм на 300 череп более больше ближе к мозга. кроманьонцу Алмегердошхул, неандертальц. Пите контроп это вообще другой. Неандертальцам, хайкалдошхула, неандертальцам мозг. Захитил Ходорхович Ворсон. Да, Тесла было. Неандертальцы мозг больше был, чем у этих кроманьонцев, поэтому да, это комплименты, лучше питикантроп из ветеранного бара. Или австропилотек, скажем. Готтер гейндах чего-то. Лобный долишь. Такие идет абстрактное мышление у чувака, наверное, уступает среднему человеческому. Вот этот термин придумать ехало, хабар был дечер, подчинив себе животное. Да. Надо чуяльно будулак. Мы можем ему сейчас говорить, короче, хайдела и рептильный мозг под контроль, есть бали валу. Оторваться, я считаю. Но мы ему объясним, и доктор ног чует, периодически чует, и Это вообще хитрба, забьют матцахеш, бо медицинский термин вообще хитрба. чувак, хайдела и рептильный мозг под контроль, короче. Абстрактное мышление, развитие. Молча, войн пулю из головы. Царский России очень история, а может, так дохуй. Там церковно-приходское образование 3 класса. Ну, цажим еша язде, хундач, и нах уешхулцан, все равно, и хуш сахач. И крепостной балх байс, рабочий балх. Инцок, ислам яхки, кец адмегер, соу хайкал уеш даткцан. Хундач, требует цедокцан. Док соу хайкал, и مالنا الشيك مداتي كهيك نوك شوش إيش بات علم أولتر شيء دين دوزري علم لوشدو نواني نوك خمالك تو إزني رزبيرايت أكسات ويتسوني باستوا ما ياتي هيكل دوش خليش إتمال يال إيش خليش باي باستوا إيه هيكلت وندال شيال هيكل دو باستوا نشوف حيخم بيربو вот نوري تاش تري كلاس إيش образование وش نحبوك وكان بيش بو إيش بوكسو تا هيكل دو نح إيش باتكسين Я самое интересное, и точно установку лаунцар, короче. Если ахатар ждух дуй, значит хошейт во хизуашу, значит ходжин чончудерла, короче, тормози, оли, и сразу дал жуай процессию мыслительный, все тебе сразу тормозят. Eller وين شو حبايك ارجعي اول باي Разрешим. Заметьте, дни цаболча, что но все 100% уверен уже, дючен, déjà веровать, что не сумата уха, оле, как бы, барашет, это that's all to. إذا إيش ويود مويو إفتح أغلى مويو إذا تقيت فده تكيرت وتعمل كيف تدوش ده تقي شاشة أهو أراشش بقدو بقت Из, может быть, теперь выводят, может, ты путаешь, царин выводят, царь просто записью магнитофонный, царь сангер, хаец. Шекерчу.
سون دحر خشتات سهو عنده هو ياتها سون هنت أصلا سهم 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 حالة زعقوا شو سوي أصلا نفسي 100% بول زعتيه شو هم لا تأجلنا دوشوا بس نفسي 100% وير تسلا أحسن يستير وقر واحد بوش مو خدي ده تو ديبيلهم دقة И бasta, что это не их мысль. Это просто фраза заимствованная в стаде. Стадо кричит, короче, например, халиф, короче, наш великий, а повторяет, кто-то халиф великий, тут и рвера, у вас просто стадо, сяли умдуется, повторяет. То есть сейчас там мыслительный процесс, моя царь. Защитная реакция, это защитная это человек сразу блокирует тебя, то есть, чтобы ты ему не разрушал вот этот микромир, который он себе создал, он сразу этой фразой, он защищается. Да, толпа, фраза, нет, не мы. Тесла. информация блокировать лишь мою яйцо, это не мухит, ишь информация блокировать лишь, после этого это не мухит, это шуаться. Рептильный мозг он его шукает, нормально. Рептильный мозг вывершивается астракизма, общество кинуть ваша, то есть у него подсознательный страх есть, поэтому рептильный мозг стадия, волчер, все стадный инстинкт, хочешь не хочешь вырабатывать, дашь монетер. А стадия, волх, ты не сам поворачиваешься. Куда стадо, и, соответственно, كيهتات سويت طلبان وحود عم ير طلبا سبيا تبيا نسيت سما وبرات دي اشخوشي دعوة سير وتسوندل استاذ يقير دعوة لك شال يلي ويشخل شيء هيقل شيء ويلنسا он решает налево повернуть или направо или назад идти или вперед или стоять на месте, но когда ты в стаде حالات له شوات налево لا стадо направо يرجع направо حوشو там уже هم دلوا شتات ودلع مثلا هيت قال لك ده شا لي اللي يزعل في تحلو حغير مصوص ويزبروا تداش خلولي مصوم ده مصوم ده اساسهم دوس لوق ده اساسي منيس اساسي نيس كتير عليه شو يومنا хорошо получается дуас да чунда айслило чун уже доверять шунда асоя чё под сомнение хвату айслило штеги шадегдат ну алер صيد عليه شو общество يقع سنة كيبر سنة هم يقع سنيس صغير شون يقع وشاستو ديش واتسو سنداليو يبربا دوتسا представил себя тоже дать но он хотя данис вилует сумда барба хлхул хоне хотя данис вил но когда ты устроился данис вил хон барба дaqiyah ادخل نو تصدقنيش في الهم دو شوات شو خلخل بربا أقايو ولا تلاعون هنداج أهليل وركودو مخايون إسناخ يحتر ولا تلاعون ات أوبشيستو عش بلا أقوش بلا دانيس بلبل تاك نتك بلا هما دلا ونتاك خلخل هو دانيس ويل وات هو دانيس ويل هوش كاكتي بيت الليكتشي اتو ويستي اتو بربو نو دانيس ويل وات شو خلخل يبريتسكاي نيس ويل ميل خلخل يقدوي أخيو ولا تلاعونا هنداج أحوليل دو مخايون إيش هم بويز ليتي ميري قوهون ميالدو لما يسمستيات الفيقور شيوتي خاون وطيو براي شو كار حكيتي لا داتسا أقوداج شونا سما اوجيني تخليز ولا يشخلي شو ثم خل دوقين يا بروست اياج يا توجي سيبيا بريتستيل ازما وسو ادوين عاديتش دوي ده هنت Tretja hama olcer i большинство ночи иштбу цундел со ишту оле все инстинкт стадный инстинкт хема датсига أوريك مورنا كرتوا أيام يونسي все равно شي كوكش по-разному حيوق خير دكتور قي هودو غايشن زميتنا هنت سن هالي شو تبشي الآن ولا تسوي عم هودي что и меча сяду что и меч маетки чуи عم ولا ايش شابك короче сун اسود интерес школа сун ты повлияет شات يو как бы ايش عم خلش تان لا اكده العادية دي هو شو عبوت شات ده تاس إديتش قيدا حكوش كلا ليش نقوليش
куда продолжение. Да, сахадни, давай следующий радий. Радини, инсардие. Иш خلق почине оставорвеч, это не работает. У меня хотя бы, да? Кэчен муду сасун. Границы сагайта шкурты шкурты подсознательно сейчас замечать, когда слово чат. Тесла Вот это. не по теме дела, что, пример, да где он чур, эрдерс. Ну и Ганнибал Элла, ол Саболчер, Наполеон Элла, Оли, может, Ганнибал Эл, Наполеон там чуть больше что-то изменил, добавил. Цу Эллирбах, ша туам бирбара, халх дал лев дошт яхитен баранш бол цец бочула, халх ял баран бошт яхитен левш дол эрмеюй, цец бирбар шал, дуй. حلق ده الليف دوش تيحكي برانش بول ارميت بوشولا حلق يال بران دوش تيحكي الليفش دول ارميتات وان بير برش يال الليفش دوك دوش يحكي دول حلق البران خلش دوي وات ايش تويخ تا برانش ديش اك ليلو اتخل كوي وانت حلق بالك بران بل تيحكي تش ليفش خلش يس بران وايش وما يوتسك ما يوتس ليفش يعني بران تيحكي دول دوي وات تويخ ايش برانش ديش كوي مسا وان خويخ غامدر بس وين حلقة وقت صار براني هو يخوش دقوين مثلا اشتي دقدين بارس وين مال ليوش خلشي حلقة بالك بران خلش اتسونت يا اخواتن وليوش دل اخو ليوش بس خليو اشتي قالت جانيبالس ال باريو يا потом тоже смотрел Наполеон сел ну шимо тоже يعني Наполеон учился у Ганнибала мялумш ам единицу там Цезарь мялуш ам что брал Наполеон номер один в военных училищах, академиях, тактик, стратег номер один. Да, Ганнибал Наполеон там, действительно. наверное, там, не знаю, первые пятерки, десятки. Может, ну, Наполеон из самых низов حلوة الموية Ганнибал مشي تا سنداج او خل شيء خلاص نابليون لو شغيل وبشغيل شيء لوش دول учили شيء لوش دول اخ شيء دا اتدوش شيء ناني دوزن بوك دوز داكو هيك دو اتل كز دوش خلص دوش شيء اون خل نابليون استوري ديك ياشنا استحال صار تقول لا شيء سردين جاش صار زكون شو شيء ويخترع كرسي كانت كرسي كانت تيب نشو شيء самое интересное год рождения Ютхошин 200 лет правда разница и 1769 1969 200 лет и просто год Ютхошина вот единственное и 21 год я вел он недолго пожил 21 год я вел Хальшмелхоли в 1821 году 52 года он пожил до Куцевяхони Ганим отравить винами. Ну вина и мышьяки, потихоньку травить вин бог, я широс и ссылки на острове Святого Елена. Есть моя широс. Скрытие им доказали это. Ну, если цун ляца до книг я широс, дат до эцхен вообще что и Наполеон даже велхал до того эцел что такое. Ну сега тем более. Ветеран, замечание я ж не я. Яшир синти дакца йохонсон, ешем яшир дакца дохшон. Просто, да, до самых вот этих, вот, твиш юхшилуала царях, и он ж бестачился, унитаз беды бестачился, инзери, короче, запад кшериш, и мусом завещать его, масана. Такие, действительно, духом жукудах нацует. И даже просто где там четные, нечетные, там улиц буй, это он, говорят, придумал. С левой стороны там, допустим, четные, там, с другой стороны улицы, там, нечетные. И умшиш, духом жукудах цует, кварт бош такие. И самых низов, представьте, это халуэл дуй. Александр Дюмас, я занюцен книг Бонапарта. Из книги, я сейчас дуплекцию, просто,
им на самом деле ох стратегия ловится духер свой проиграть иншхенайц. Остров уверить, остров it's gen boch Италии на Франции нацигас an остров te pasidit no in rizaris da. Elba vinatari, Elba vin judier vedio. Elba Сега, dirio dawan ju tam tisheni stodne olksetsun. свой остров раскрутить Диншхена, я ж не я, это долгал я свой, и вообще бах, махай на свой остров. Nu was binti on dukku salti boish gelaksun. Dukku salti on boish nelitson znal data wodui. Mel se duk salti boish gelaksun. Rostatsa gelaksun et logo zato uwajali wojo. Не, лох бог, бардацный метр. Да. И лох откуда знаешь пошло? Цуна личный охрана, гренадерш, бахцарах. А гренадерш там минимум там метр 90, метр 85 книжек или щёч. Набирать тешла. Так что и барабан, и хин аш или там ляч, гренадерш, юка и лох ечкала. Понимаешь, то есть у нас же как мы воспринимаем людей по это сравнивать деш. То есть юха лек цанах буше ял хилатун, по-моему, охранник. Юха лек и один, короче, метр 70. Просто обычный средний рост тогда был даже ниже, метр 66, что ли, или был от скайна средний рост. То есть он даже выше среднего был. И сам придумки, он специально англичанин, раз царь придумал один типа и лоха, что комплекс хилит, он, короче, тот комплекс. Tesla eigenlijk dik die en zo rost toe je mag het. Ajera bosch geluktsuni general. No dan bel wsoki. Ach tatsum Christian ach Napoleons groß was wel ach lekwol de lakwuko Napoleon sel is da she is lekwel is da ja shas bыстро устраню недостаток no kwarta bokor boshel was raz dasasi что тут Сон захиnek знать so и ну и поле я сбит тут он хрюш, короче, и он гуш сахала, он так отцу и турб отцу дало и отцу минералы, а видите, он выше он выше а отцу да, Наполеон, он не выше, а длиннее, то есть еще лекар. Ну, was ja steht der Spor hilalisch. Ну, die kann ich was ja schon der Doktor da. Hilalisch, Hilbog, dat on risковал сам, дук рисковать я шел что, ведь мы бокша, он рисковал. Хил, даже карур вош момент шел отсюда, его спасали. И келхарвали трель, что молодец. Еще и корсиканский, и деревенский, и там الحقيقة привычек чаться, захлаш дечо, любитель хиллей, то, короче, хейл сагук, то, короче, в своем окружении, кого он переженил, короче. Большой любитель был женить людей, юкметтик вели, короче. Ну, в общем, вот эти, со свахой такой быть, короче, большой любитель был. Сикач ташейки пора нахбол, что дукаш как горд сэндвичец, а характер ёш. Душ бол что дук корсикач. Да, вещь здесь, ты семейный воймух, он семейный там гостник, это у нас вообще гергарнах, это такое, короче, ценность, короче. Ищ цаши и эмал шоушка. Ну, горцы похожи везде, шотландцы, бо почти всегда вот такое сходство есть. Баски тоже как и баскш был метки арбш единственное хаяк казистик им хелитер вот лабна что дела херду но они сопротивлялись лабна что читешь датский лабна что метки хаяк тацер испани хаяк канчен вот и баскш был метки сэн хелитер хаяк каздуй вот эти даюли люксери канкиста это беттер дуй исенил да потихоньку хаякуш إذا أستركز بحقيقة и астракизм. Я идуаш мечам, когда изучал и Афины там, и Афин циклки астракизм обычно. Это как изгнание ложь. Даже и
Цер юэшчена Арестит Бохшкалла цер. У него даже имя справедливое. Хотя это Гошья, они подвергли его остракизму. 10 лет. Он тачинц вайсан цатак эцаха итдушени давах курволды, давах калхир долдел. Цачо влияние ниц бошволтаг, хотя шен юэшвошья. Остракизм яшкала цер. Вот и Арестит чун остракизмин. Он фемисток остракизм. Алкивиат и Пелопонесский война болчен, спартанец, там болчен. Хотя до того юэшвошья тоже подвергли остракизму. До того же еще не так эцахает, хотя и бахандуш зехул шелацен. И за влияние чахло так и до цавах клуш тоже круг гуахинц. Моду эсэ цавах клуш да. Это нахляш, дуй. Кечана, дуй и за остракизм, дуй вот и так где дуаш. Это дополнение речь. Да, механизм защиты-то типа выработали. Афина, цикли хасун вот. Кеч городашка хат, вот цигахили реал яш так дохсон. Идуй. Остракизм. Зэз маршёла. Как там наши Наши нормально бегают. Так. Полш. Лихо говоря. Спокойной душой можешь уйти спать, да? Чироки в порядке. Да, итальянцы, сицилийцы тоже. А главное спасти палестинцев. Да, это главное. И то, что мы с сирийцами заодно. Это Закаев син Герищен заявление, что мы с ними, что наши сердца с ними за их борьбу Бог шьёкошху. Зазуем царх дваглоз ахьет больш болнах, но وقتس دلهم مادات إيش أوش دائما قيسر دشبوش إيش وين ملي شيء ويدهم إيش قيسر دشبوش إيش تا رزبرات دوي إيش رزبرات ديش إيش رزبرات دوي إيش برخت إيربر إيش دير دوش بات رزبرات دوي وين ناخي حكم أخيتي وين تان دوهم مادات نو تان سخيت خوشي قدوي وين أخيتي دوش دات Молодец. Когда у тебя в доме все в порядке. К сожалению, я считаю Асада меньшим злом, потому что Хакара Юха и Гили. То есть Талибан. И сунахети, да. Талибан хилик тебя. Тесла Эльчун. Асад вообще в границах Сирии атыруштагу. Асад в границах Сирии атвича, но виш твели виш ирбош бат сэр и туам хэтпоч хаш миллиметр дахур божо запад бейцету. Асад эчиет тихо атвича ируш. А хорш твели хер мажвашиш. Они видят, что хорш ирбош бат в границах Сирии. Хорш ицею дахур ёш. Они ицеляция. Действительно, Асад это меньшее зло, меньшее зло. Да. Вот сейчас ветеран Эхирдон, Израиль как бы поддерживает бой, повстанцы еще шайтан. Думаю, что Асад дал. А уж когда вот там Талибан, именно в Израиле латвого бога, могуешь джукти бой, короче, как бы это. То есть этим они проблему не решают, короче, наоборот усугубляют. Асад يخميو قرية بوتشنو وكار دير دق وكار وارش يقش جيركون ارش يقش دوي да меньше будешь солцер бош бат священники христианские уж характер гора вот. Асад, он вообще-то его один из этих братьев по этой, как бы случайно يقنيسوا له شيء لندن يعني شيء офтальмолог ولا شيء клиник ولا شيء ده يعني اتعش هو избавил بوش короче. У этого Хафиза Асада был другой сын, который генерал военный, которого он готовил как этого на смену. То есть Айзен вообще выучил Асад вообще там не был в пределах вообще Англия короче. А этого во время вот этой сирийской гражданской войны убили этого сына
генерал Ягуац. Так, пришел, и этому пришлось прийти и стать вот этой Эловичем во главе, типа заменить его. То есть заменитель вор чисто. Хавиен. То есть он там не есть там, заложник обстоятельств, слухайте, по-любому. Он дальше, он беш от царства игилец и от вукарти лет летня, вукара тиги игила ина, ар эле тхомиллион эле витват, цангина тибидер. То есть они там просто такие, если подумать, чисто защищались от этого. И использовали распри, да, потому что кто им еще поможет? Никто им другой не помог бы. Солнце асет и такой чудовище, который игил, вот асет делал 100 раз хуже чудовище. Малер, и Асада Малер, за пределы Сирии Аравел, هم ديشبواتي بيوخو بلاح. ناس هرش تويلي هرش سيري حصول بوش مباتي وقال إيدوي ضعين وردوش بدا وقال جراني تشايت ده سامو أكيانا مو ده последний море яркий милвари кинч гадин та يسلقسون ين ويتوا يازين يرك последний море где на кургана штат кинч ширксун وش ده последний море داور бош تيعين وش دو وكانت ادي لندو باخر شي درج وش دو اتخيتش. В общем-то, попал Кырбок от Сирия. Сейчас будет там, как и Афганистан. В результате войны и того, что сторонние силы участвовали в этом, они подвергли радикализации и разграблению. В результате любая ислам с мусульманским с населением страна после войны и разрушения вот этого их экономики и строя автоматически становится потенциальным талибаном, то есть убежищем для талибана. В течение там 10-20 лет. Инти хочешь лохот Сирии. يعني كودو разрушать юохер. Созидать да цер хум дат. И цер да дат цер. Та хум язин дат. Созидать, строить, созидать цер дат цер. Хиехам мялдик распространять можно только как? Разрушая. Юохаяш бихаяк мушмаятихум. Тебе сегодня никто просто там не даст. Ну, значит, надо разрушать. Созидать да цер. Цаха дат цер. Мне интересно, Ганнибал, как бы Путин дождь дельца амяльдиш обещание шилхирмаю от Эрдогану. Ну или хотя бы на словах что-то, что иметь ирушает, то есть это трогать ируваться. А он типа обещание нарушил. Инс Путин саму Эрдоган, ответственность хом да дедах, то Эрдоган витроин. Почему, интересно, вот столицы ислама, Дубай, Мекка, Дик-Ашбу, а все остальные исламские страны живут в ужасах? Ну, нефть, там, хадж, идут просто, где нефть, где нефти нет, там плохо живут, где есть нефть, хорошо. Это разве не показатель для всех остальных? Да, в общем-то. Но вообще-то говоря, и исламские страны, что они заложники этой религии. Она им не дает поднять голову. Она их на протяжении столетий мочит и мочит. То есть это ее показатель. То есть исламские страны могут жить за счет нефти и западного капитала, будучи диктатурами. Все. Вот без Запада они не могут уживаться. Вот у них не было бы ничего, не было бы и Дубая. Почему все остальные не видят, что все-таки Запад их толкает, ну, как бы держит их на плаву, чей дуракшкар, ахчадах, чей бизнес ешь. Аж будет так все явно, базар, спекулятивный базар. Почему это не видят остальные? У них сейчас, они могут сейчас переключить. Раньше один вектор был, а теперь Китай есть. Они могут под Китай пойти как-то либо. Кстати, знаешь, Южная Корея, переворот, движение военных, чрезвычайное положение объявить мир президенту. Вот точно как у нас и парламент, и демократические партии, которые
видимо, русскими и китайскими деньгами управляется. То есть и Франциш моей украинщина, Рома Дейбош и Хомшич, короче. И точно повторилась ситуация вот с нашим парламентом, Дудаевым, то есть прорусский парламент, Дудаев, который их разгоняет. Вот что-то такое было и там, короче. Вот в Севере Кореи еще, скорее всего, Китай там стоит за этим делом. Севере Кореи китайчиной, президенту армии Кэкон попытался объявить чрезвычайное положение. Но вроде бы на попытую знаешь, отменил он, кажется, только что. А дальше китайцы. Никто в Китае китайские дела не вмешивается, никаких переворотов там не устраивает. А вот китайцы по-хамски вовсю лезут Интересно. каждый это. Инца Африка влияние Китайч оюбах уже. Мелик он и в Африке мелли метяч ахбелду уже. Весь капитал они туда вложили. Правда, и негр, бардач не был проблем школьте. Еще одна новость, пока ты спать не ушел. Я сегодня к эксперту заходила. Он меня попросил тебе передать, что он тебе дал новый титул. Отныне ты султан научных наук. Почему султан? Це відео я Халиф. Нет, султан. Султан масит хилиошу. Султан может масит хилиош. Халиф цабехилише. Я передала все это, все теперь со спокойной душой. Передай ему, что я хочу быть халифом. Султаном это. Мудрый, голова, там будет, что Египет, когда отсоединился от Турции, Османской империи, там момент очень, это Милхили, султан Хили, египетский, турецкий шицахлис. Мухаммед Бейвича. Ага, Мухаммед Али, уи, султан Хилизи. Султан Хилизи. Судель, ши султан Хилишон, халиф цабе Хилишошват. Так что халиф повыше султана. Так, да, скажи эксперту, что я хочу быть халифом сия наук. И гарем хочу из 200 жен. 700 خلقتي المستعمر ملوري بغداد خلاقوس حياقشين у него халифа было 700 наложниц у него было докдеши халацуна акша витру мячит хубара Тесла 100% массу больше братцунцун даже на лицо. ну цега буду цекухил и меткшат с разных мест. Допустим, حياكل متكشكل تدين خل أجر خز خزنك حيالو يشخل خوش نخوش أجر خزنك عيال يشخل لتسار يهودو يدم واحد عدري أوبلست واحد عير مدى يعني ورجال يتم سوى باتشينيني وتسونت إيمينا تشيرز وات إدويت يشخل إيش تخيل تشخل تا باتشينيات دوت سدو لوش ياتيز ناتش تا هوش ريز باتسوين أجر خزنك يتم بوليز بلغر ودو رودا تعوي خوش ملخ ملخر ميكش سخل لتسار وات هو على 700 наложниц هوكونم شا ويترم ياتشخل خير تشتردو وكو كاروتشي ايش حباخ تابش مونيش عد بتار الا وكو ويل هو اللي تشتردو وكو كاكو يار شا وينا تسالم هوكو انا كانت ملبل باخم تابق وسراز دابل نو كار خوش خل تدقو دشي ملبل باخم بو خوش وتخلاقوس الباختو هوكل دشي بهر باخم بوش هون هودر هاين اسكر جولده دوي اكتون يام تلوش دشي حلقه دولش خلقت وهادو دشي وطوشو يا ما تلوش اشتعيدي اشتردو ليدرم خل اشتردو خليف دوي اس خليف انت يا اخي تنبولناخ شين خاشن هو ريزولتات خريو بران حلق بالخلش ليوش دوت يا اخي تشي وت بران اليوش ليوش نابليونز بني بارتس بروست المدات حلق بال بران بوشت يا اخي تليوش دول ارميت توان بير برشال حال در لیو دوست یخیتن برانش بول ارمیت باشول اردوی
мой вопрос В нашем случае. Китай. Я вообще-то спрашивала другое, Тесла. Это Китай, да? Я имею в виду, хажа, вот, например, вот и Дубай, и Мекка, вот дик ашбук, да? Почему другие не видят то, что ты будешь хорошо жить, находясь под влиянием Европы, западного мира? А остальных они хотят отрезать от западного, от прогресса, отрезать махауш кичбу, и не видят, что без Запада у них ничего не получится, потому что у Дубая и у этих бы ничего не получилось, если бы они не были продвигаемы Англией, там нефть, нефть хлорхмацате, надо же еще кто-то, чтобы ею распоряжался. Вот этот вопрос я хотела задать. Китай, да, Цивич? Да. Нам они хотят, чтобы служить посредниками между цивилизованным Западом, нас через религию управлять. Они должны быть отрезаны от Именно. Запада, потому что до Запада. Да. А они почему-то прикованы к Западу. Zaza, edli beşbuin za YouTube paçalışka edli beş dik aşbu. Edem qiyaşdu. Edem ser wahta ayn ma day gulst waxay. No et gulst dir ish haligat ten ish edel khitsax shum da hal dik aşdu edel ani ser kharjur dat. Ak eter dik ayl khirdat. Sen edem wahata yani met ayt nashash dik ala ish qawitek bawat ed unik semi et saudos kara tistichemi mabu semi atir. Саудо семья, они хорошо живут, тысячами, мои семья. Они хорошо живут. Ну почему? Это же прям вот наглядно, например, модель. Вот если мы отрежемся от Запада, будет Афганистан. Если мы будем под Западом, то мы будем жить как в Дубае. Вот так вот. Инц вайчур пример я лорю коинтес халха эл рамзанина нохчи камдиз. Но рамзанин мудиз шаид ляхуш. شاعد لي أحوش كينك عيد ديفين شون ديزر دات شو عيدل داتدل هو ديتو نو شاعد لي أحوش ديت سونكا واحد عين مقطعين شاعد لي نو حونيس واحد سلم دي شو لك تسير دا وقت ويفي شو هو دو تسير نو كينك عيد دي ووش سان قام ديزر دات شاعد لي أحوش وتي واحد عين قام لا تور دوك سير شاجر عيدل داتل وشمال قياشو تشاش ديك عشو تسير باه متجات خرج قولش دير حليقة شين سا خليف بيوتر واتشين سا بريزيدنت والله بريمير والله شاش خرج شي بقوي شي تك خرج شين يبقوي ياتق رسي حكي شايات بوصل بتشالق شكا يتسحايات رسي جرجل ودول بتشالق يتسحايات ويش وايتين بوليات Это, Гуяр, а почему ты свои эфиры не включаешь? Давно уже, эфир юч. Столько интересных тем. Ты имеешь в виду на этом канале? Да. На научном канале. Дело, не знаю, надо сделать. Да, догадайтесь. Уже султан научных наук, надо запустить такой. Просто я это ютубовские видео на это переключился. Ну да, можно, конечно, сделать. Это тоже можно будет закидывать в YouTube. Какую-нибудь тему, вопрос-ответ, или там столько вопросов накопилось, наверное, у всех. زازا ما شاء الله ودي الشعموية Тейл Маршал Хил Адам, дикью хамугу. ديكوسو как раз теси тахата душ ворксо хатметкса болшаш. Если чао. Чао. Я как раз у тебя видео я ютубовские хотел попросить помочь.
проблема ушунда сизе. Тесла хаттер мудро, теории газема цивилизация развивается настолько, что они сами себя уничтожают до совершения межзвездных полетов в штатах. Газема. Такой научной, скажем так, гипотезы нет. Это одно из предположений, что цивилизации сами себя уничтожают. Может, но это не нечто очевидное, что-то очевидно, да, это просто предположение людей, там, ядерная война, или изъебываешь. Ну да, предположение. Цивилизации развиваться до того, но до совершения этих межзвездных полетов они сами себя уничтожают, там, или война, или там катастрофы какие-то там, ну и что это предположение. Великий фильтр. В этом плюс ислам в том, что если люди будут жить по шариату, то они никогда не достигнут, не будут развиваться до такой степени. Это особо. Да, но если они в исламе будут жить, то развитие и очень потихоньку вместе с этой природной катастрофой их убьет. Уже, то есть они дождутся, называется, срочно в космос выйти до дезок войны, чтобы какая-то катастрофа природная нас не уничтожила. То есть если мы все выйдем в космос и разовьемся до такой, скажем, до такой силы, или до такого пространственного расшириться, до что никакая природная катастрофа уже не способна будет уничтожить наш вид. А если мы все еще на Земле, где может произойти какая-то катастрофа, там вспышка сверхновой, там солнечные вспышки, что-то еще, там пролет какой-то чего-то еще, падение крупного астероида, тоже много чего может произойти, что нас полностью уничтожит. И фразиация, и ты качался, мусульман, просто они как 6 раз происходило на Земле великое вымирание, то есть крупное. То есть они просто дождутся до этого. Тупик юктира. Особо человечество сами не будут в этом виноваты, что их уничтожит катастрофа. А в другом случае человечество может развиться настолько, что они сами себя уничтожат. Природного катаклизма это ничего не спасет, даже это развитие третьего смогу. Да, но религиозная доктрина ислама не предусматривает ни для чего там. В этом смысле. Стагнация йога по-любому. Sen var yaşaş varsa Да, но и война, это неочевидное и довольно-таки натянутое человеческое предположение. С чего это? Возьми какие-то цивилизации в космосе, с чего они обязательно должны разделиться на от Ламби. То есть не факт, что они друг с другом воюют. Там. Это нам характерно только. Нет, сега вариант мою цивилизация развивается настолько, что это определенный момент точка кипения стахочиз, если это точки кипения уже межзвездная перелет сейчас перейти идут на уровень, но вот на этой точке кипения они могут уничтожить примерно в фазе такая, уже они будут до того как бы продвинуты и между собой в контрах, что уже, короче, не достигнув этого, друг друга замочат, типа того. Нет, Ибраим, не настолько, но развитие Херю не максимальное развитие, но точки определенные точки Херю, это не означает, что между собой война или друг друга уничтожит. А может там ядерный или еще какой-то, или болезнь, или что-то за определенный,
именно не война, а Кеомахал вариант Юксига. Самое вероятное, это нам надоест жить. Но это если бессмертие будет у человека. Так, за вот этот срок человек успевает уже. Надоесть ему все. Бессмертие обязательно будет. Тогда мы все умрем. Это и так без вопросов. Поголовно все согласятся на бессмертие от Советов, он Тесла, где был Шербуал, побочный эффект, что на Бучевич легко откажется от этого. Бессмертие гораздо легче достижимая цель, чем, скажем, межзвездные перелеты. Почему ты считаешь, что это невозможно? Ты про бессмертие? Да, бессмертие. Нет, бессмертие там кибернизации, там за счет кибернизации, там, ну, только вариант есть. Там будет не само бессмертие, но жизнь продлить. Я согласен, вариант, что там будет, он там будет, но из бессмертия Аллах так возможно, это межзвездный перелет. Без этого попал будет. Ну, учитывая проблемы, что решать моей, когда нужда наступает, то проблему мы решаем 100 раз быстрее, чем обычно. То есть войны заставляют придумывать оружие, которое просто из обычного развиваться дешевле, без этой, скажем, стимулирующей войны. Может, мы 100 лет до него не дошли бы, может, там 200 лет. Не стали бы это делать, даже пробовать не стали бы. Как вот это подстегивает. Бессмертие – это такая вещь, которую будут вбухивать все, что угодно. Все богачи мира, все силы на это будет вбухиваться страшно, пока Орд-Ал пока не достигнет. То есть это обязательно будет сделано. Хотим мы, не хотим. Сугуман огромное внимание и средства выделяет. То есть бессмертие – это вполне себе достижимое. Даже на нашем веку мы это можем, скорее всего, увидим. Как я уже не раз повторял, вечно живущие люди уже родились на Земле. То есть они люди, которые доживут до вот этого омолаживания. Уже родились. То есть ну, это техническая проблема. Это как починить машину, но машина, она просто сложная очень и биологическая. Все ее запчасти мы знаем, из чего она состоит. Вплоть до атома. Человеческое тело бая. Да, это просто биологическая машина. Какие проблемы? Починить машину. Да, это очень сложно, это архисложно, это много средств при нашем уровне развития, но это будет обязательно сделано. Тесла, насчет омоложения, ты я еще раз, один окончалиш, который отвечает за это, за старение. Конечно, со временем укорачиваться добавится. Теломер. Да. Теломер шучу. Да, üşümez. Удлинять yaştan, животные баются, хичурца, уман. Там мудар дючтан, более те курсы уян. Получается самурай. Гипотеза это одна из... Теломерная гипотеза это один из... Ну, не факт, что мы из-за теломера. То есть, что мы успеваем все эти... Это всего лишь один из этих окончательных реакций
Теломерная гипотеза – это одна из гипотез старых. И она в последнее время сильно, короче, задвинула. Она раньше была очень популярной и считалось, что да, что и Бог, но сейчас она там появилась гипотеза свободных радикалов, которые эту теломерную так затмила. Потом появились еще там, потом есть это, что у нас скапливается, вот этот дейтерий, тяжелая вода, которая везде есть, она из организма не уходит. Потом есть теория, что космические частицы нам ДНК разрушают, и что нам всем нужно переселиться под землю, 15-метровый слой свинца над головой. И там попробовать жить, чтобы избежать этой губительной радиации. Но много чего. Но и самые современные эти считают, что она сумма факторов. То есть там и теломеры, там и свободные радикалы, там и... А может, я Джуджи, Маджуджи, Гоги, Магоги, вот так опустились туда, под свинцом там где-то. Это грузинские авторитеты, Гоги, Магоги. Они здесь ни при чем. Тесла воздух из ядовитых газов, и он медленно убивает его. Не воздух, а кислород. Это гипотеза свободных радикалов, кстати. Кислород, это самый большой яд во Вселенной. Кислород окисляет все. Он окисляет, выделяет тепло и дает нам энергию. От этого мы как бы живем. Окисление. Кстати, ты и я, мы ничем особо от двигателя внутреннего сгорания не отличаемся. То же самое, сгорает, окисляется какой-то продукт, выделяется тепло, толкает поршень. Вот у нас тоже глюкоза окисляется вот это, реакция химическая, окисляются продукты, выделяется тепло, брауновское движение, молекулы начинают очень бешено двигаться, они переходят, из-за этого они реагируют, становятся новыми веществами, там вот все серии этих реакций приводят к появлению глюкозы. И что то же самое, в общем-то, в этом смысле мы не особо отличаемся. Сложный механизм отца, двигатель внутреннего сгорания, мог бы взять кусок черного металла только в ускоренном режиме на воздухе. Кусок черного металла окисляется. На воздухе появится вот эта ржавчина, но ржавчина, появляясь слоем, она также будет блокировать поступление дальнейшего кислорода, замедлится движется. То есть пока весь мы такие же куски металла, только мы в ускоренном режиме окисляемся, чем этот кусок металла. Все есть окисление, окисление кислорода. Вот и мы основаны на этом принципе, получение энергии при помощи окисления кислорода. Есть, кстати, бактерии, которые не нуждаются в этом в кислороде. То есть анаэробные. Если другой газ использовать, который медленно окисляет города. Я же тебе говорю, есть бактерии, которые чисто водородные реакции. Разные есть, но их, конечно, мало по сравнению с кислородными. Мы тут доминируем, но есть... Тяжелые курильщики, весь мокрый, организм. Куда солнце не достает, на глубине там 2 километра, 5 километров, где вулканы есть, оттуда выделяется тепло и вулканический. И там есть организмы, которые научились вот эти вулканическое тепло, на нем, не на солнечном фотосинтезе, а на нем работать, и там водородные реакции, что там параллельно что-то. То есть много чего есть. Даже животные, которые в качестве переносчика вот этого кислорода используют их очень мало, используют не железо, как мы, а медь используют. То есть железо долдермадувается и красный. А медь использовать без черец и медный купорос, видишь, он такой светло-голубой, получается. Да, Тесла,
стаджаром, вари син долж. По-моему, Да, самый знаменитый, по-моему, очень ценный, кстати, это краб, древний насекомый, его доят, короче, их вылавливает, и вот это небольшую бутылочку, у них третью часть вот этого ци забирают и обратно выпускают их. И вот этот ци, вот этот голубой дождь, что это такое? Это самый ценный для биологических исследований, там, для лабораторий медицинских, самый ценный продукт, короче. Он любой это делает. Типа птичье молоко. Это не птичье молоко, он тестирует, он и тухел, и ковид привез, его вот 100% на этой штуке проверяли. Любой, даже молекулы от целки умять из-за даже реакции шагой так короче. Самый лучший способ выяснить нечистоту вот этого образца. А что кошерный, интересный животное. Вот у него медь используется в качестве переносчика этого кислорода в крови, в отличие от нас. Да и те ж в лаборатории, что что бизнес супер, короче. Сейчас нашли, правда, вот это, и царь, третью часть царь Хаяка, и дигдац, дахеч потом леешь бош, инверталиш, то есть природу защищать, царь, жалоб, шешца, исследования, выживает только половина, кого отпустили. Да, нет, забирает из моря, ловит, они примерно прибрежные, будешь, задна их забирает, доит, обратно выпускает, а вялых ходишь, тогда хуюча. И что типа они не все выживают. Они, это большой очень бизнес, там они миллионами их доят, да, уже исчезнут, до царь бог. А я и движение тебя. И есть еще, уже есть заменители синтетические вот этих, уже не хуже работают, говорят, но все еще лоббихил уже царях, и доильщик будет царь, сотни миллионов, там, миллиард зарабатываешь, аж будешь. Царь, сейчас царь, лишь сахма, ливошка, еще и крепш, да идешь, аж будешь. И теперь миллиардный бизнес, и человечество полезно речам. Природно здесь речам, да, они ставят под угрозу этих животных, потому что это доение этих животных перешло там все эти мы мыслимые эти, не знаю, палитра, канистра, несколько штук, халюза. Это уже стоит там 20-30 тысяч долларов. Штука. Поэтому это выгодный бизнес очень. Доить этих крабов. Теоретический вопрос, но процесс, не процесс, а вот, допустим, какое-то средство омолаживания или там при остановке старения царшенных ногти, допустим, что-то придумали, да, пилюлю, скажем, придумали, он что будет делать? Он будет останавливать процесс старения или будет тебя омолаживать? Если будет омолаживать, то до какого возраста? Да, и интересно, чего? Я думаю, мое мнение, процесс старения это тише или клетки, то есть у тебя там несколько факторов. То есть у тебя уменьшилось количество стволовых клеток, то есть раньше их было там, не знаю, несколько штук, 10 тысяч на миллион, а сейчас их с возрастом стало уже, не знаю, 100 штук на миллион. То есть еще увеличится, но это полностью проблему не решает, потому что уже профилироваться, еще клетки, там костяной и печени. Цен гор клетки чахтас симбиотион митохондриош. Это как бы электростанция на нашей клетке. Это древняя бактерия, которая проникла внутрь нашей клетки, стала симбиотом. То есть она там
вырабатывает энергию и от клетки получает вещества, чтобы свою жизнедеятельность поддерживать. То есть волша и юктига. Вот эта митохондрия, она размножается, и с течением времени как бы эти электростанции стареют. То есть из-за садинхумы, хотя у него ДНК нет, оно у него исчезло, у него есть РНК только. Оно с течением времени стареет, и твоя клетка уже не способна поддерживать. Она становится старой клеткой, которая не продуцирует достаточно веществ, этих протеинов не производит, и, короче, потихоньку становится балластом. Вот у тебя организм замусорен этими клетками. Теперь добавь еще к этому теломер, еще укоротится. То есть в результате деления у тебя еще следующая группа клеток, у которых теломеры стали слишком короткие, и опять новый мусор. То есть тебе по-любому надо от этого мусора избавиться и свежие целые клетки с хорошими теломерами и свежими митохондриями заменить. То есть клетки заменить. То есть у тебя терапия должна, получается, состоять из ремонта, заменой старых клеток новыми, постаревших, раз. И вот это в начале соловая клетка. Сейчас их уровень поднять. Проще говоря, регенерация всех органов и так далее. Этот процесс запускается, регенерация запускается, тебя как бы на нужном уровне. Допустим, скелет, он в течение 10 лет полностью обновляется. Скелет обновится в зависимости, сколько ты живешь. Также кожа тоже обновляется. Некие клетки шхицлуш. Но с возрастом процесс молодится, затягивается дальше, уже как до 30 лет у тебя там может быть 3 раза скелет обновился, а вот после 50 уже этот процесс уже удлиняется, не за 10 лет он будет обновляться. Вот и регенерация моей тормозится даже. И регенерация, нормально, короче, хлеешь уровня, запуститься дичь. А назад его на омоложение его ешвать, вот теоретически. Вот вопрос возникает. До какого возраста? Ну, я думаю, до 25, там, вот в этот возраст. Дальше уже чисто объемом джимлурмавати. То есть мозг До 25 вот примерно и возраст любит. Давай расширим, короче, от 20 до 30, короче. От района клиники нельзя омолодиться дальше. Например, наши science fiction гипотезы, допустим, которые опираются на логических выводах, что можно вот в этот промежуток только. Дальше, я не знаю, подросток валурмовать их, не получится чисто, не знаю, сверхтехнологиями в будущем, может, это как бы не очень хорошо для тебя будет в любом случае. То есть эти части мозга придется пожертвовать. Соцопрос сам готов. Из АДНК, что заложено в программе, ты должен расти до определенного роста и там возраста, потом дальше ты уже начинаешь уже потихоньку стареть. Вот и момент, ты качался, это, скорее всего, вот что твой ДНК вот запрограммировано, вот до какого возраста ты будешь расти, набирать вес, и все, короче, конечная пик, я думаю, роста. Если мы омолаживаемся. Да, природа не предусматривает старость. То есть ты, когда определенно развился, передал свои гены, и все, дальше на тебя махнули рукой там. Что там случится, это не интересует. То есть вот эта программа, она вот такая только. То есть там нету программы на смерть там, или на старение. Это происходит само собой после того, как ты
удачно передал свои гены и его половой зрелости достиг, все, дальше все механизмы бацают, что с тобой произойдет. То есть, потому что это только так и было, как и в животном мире. То есть старость это не программа. Это просто у тебя дальше нету программы. Как бы код дядечка Мухадра программу написал, но она не закончилась, ты просто прервал ее где-то. И дальше уже само по себе будет идти. Короче, пенсия, да, вот, Пенсия, боялся, хуляплюются, как бы. Ну, плюют на тебя, не пенсия это. уже дин, well, ты Передал свои гены, дальше нас не интересует. Молодые дальше пойдут. Зря ты им отвечаешь на вопросы. Пусть записывают вопросы для следующего эфира. Или ответь на вопрос. Я к этому и веду, чтобы был эфир технический, вот это с этими связано. Не. Самый смакую хайон, Тесла, ответь на вопрос, ну, половину. И скажи, на следующем эфире будет полный ответ. Продолжение следует. Можно, я могу еще полдня рассказывать о проблеме здания не нужно. Насчет бессмертия, если достигнем бессмертия, он сохранит из типа бессмертия всего тела, сознание или мозг на этом привязан к он как в фильме Робокоп, когда мозг Киборгизация, да, сайбер труба. Да, мозг могут пересадить в тело робота или само сознание перенести в тело робота. Робот по имени Чапи Кино Ажио. Да. Чап в конце этот врач Ори Мелора, создатель программы створить, вообще сознание перенести его в это тело робота. И сознание или сам мозг питать, сам мозг переносить будут, или сознание будут переносить. И он настоящее бессмертие. Адам, перенос сознания – это дело далекого будущего. А ногу, сердце вырасти, мы буквально в 2 шагах от этого. То есть тело регенерирует. Где? Ну, никаких проблем. У нас просто больше проблем, наверное, будет с мозгом, потому что, как его как бы аккуратно так, чтобы личность потихоньку заменять на свежие эти нейроны, чтобы они переписывались, чтобы твоя память не исчезала, а вот все остальное это как 3D принтер, печатать дешь. Тут мы очень близко от таких технологий, там ногу вырастить из твоих. С Америкой мудешь дуайны, межзвездная перелет шахтигах, человеческий тело, что уязвимо, милое для радиации, там, можем потерять конечности, его отращивать, там, ситуация разная была, если у робота там мозг пересадить, как вот в этом фильме Робокоп, всегда проблем меньше, не всех, там, например, перелет еще, обслуживающий персонал, там, механики, инженеры, там, основном, там, наши самые обычно наши будешь в своих гробах, пока не перелетят. Вот основной еще персонал из 4 лет сунес. Я шхельчий байасом, если дойдем до этого. Ну, мозг, это робокоп чахсана, мозг пересадить, этот мозг, ты от этой радиации не защищаешь особо. То есть, что в тело тебя будет бить радиация, что в мозг, разницы нет. И перенос сознания речь. Это, киборгу, сайборгу, и да, он может, ему наплевать, но ногу сломает он там или это. Но все равно мозг, радиация, вот эти высокоэнергетические протоны, они будут обшивку пробивать, через его мозг проскакивать,
В общем-то, не особо это. А межзвездный период, я уверен, туда искусственную жизнь будет посылать. То есть роботов, которые... Тесла. А, А если киборгизироваться, then как бы перелет еще. И киборгец, он же как бы кислород уешмается, наоборот, в безвоздушном. Дикво сохранится дирдацу. На дальний перелет. Бенедиктовна, вы забываете, кстати, одну вещь. Радиация не только живых организмов уничтожает, радиация очень хорошо и электронику ждет. Особенно, чем она нанометров меньше, тем она чувствительна к радиации. Пейса Ван Альна, Чакролшен, спутник Яхт, он может полностью сдохнуть от радиации. То есть тут еще нужно позаботиться о том, чтобы вот эти роботы, которые там, чтобы они также от радиации защищены были. Даже можно сказать, что биологическое круче, потому что она может постоянно регенерировать, а робот от радиации может сдохнуть и все. То есть там по-любому искусственный интеллект AI, он тоже может сыграть на этом. Он может там включить какую-то защиту радиации повыше, отключить систему, которая может разрушить Не поможет. радиацию. Не поможет. Система حلت تقل يوخشاتي الضعيف. Вот точно так же, как вот этот протон, высокоэнергетический, ДНК и повредить, ДНК, точно так же он ему повреждает вот эти цепи, потому что там размеры примерно близкие и даже более чувствительные у вот этих процессоров. Там, вот этот энергетический протон, вот транзистор, миллиарды транзисторов, чипчур. То есть он точно так же, его ничуть не меньше. Придется вот такой-то дублировать системе какой-то, чтобы второй продолжал работать, там третий продолжал работать. И даже какой-то биокомпьютер, который восстанавливается и к радиации менее чувствителен, он даже будет в этом случае некое преимущество иметь даже. Тесла к этому моменту склал металла от защиты от этого холмикша. Нет, это как бы выше, со скоростью, я не знаю, 500 километров в секунду до частиц, да? Вот какая там защита, что? Юпитер, да? Тунгона, у него очень мощный этот радиационный пояс, то есть Йоксон, магнитное поле Йоксон тоже мощный. Кстати, если магнитное поле можно было увидеть его нашими глазами, то больше Луны и Штгона Хагуш он присутствует в Хумхарях, он прямо Земле, да, что Юпитер Гона. Вот цел Йоккуцуни. Так вот, он шиихиш, и магнитное полюса, он разгоняет частицы, там, которые туда попадают, с 300 километров в секунду. То есть и Европа, и спутник сейчас, они постоянно подвергаются ударам вот этих частиц на скорости 300 километров в секунду. И Европа, это ее хотел, и спутник, и европейский, и я скриппер, автоматической станции. Так вот, он всего лишь несколько недель может там находиться, прежде чем вот эта радиация его уничтожит. Из-за этого они пошли на такой маневр, что и Хаюха, и Окшту он будет пролетать, потом и дальше отходить, чтобы радиация его не уничтожила. И вот так только короткими этими. То есть, несмотря на всю защиту, на эти американские, это, и 300 километров со скоростью до частиц, бокцун. А представьте, какая-то сверхновая звезда, и там не знаю, на 10, на 20, не знаю, или на 1/5 скорости света до частиц. Да? Там нету никакой защиты, это как бы чисто кинетика, чисто физика. Она даже не заметит тебя, вот эта частица. Она дырку сделает в твоем корабле, даже если у тебя будут стенки с толщиной, я не знаю, 10 метров из титана.
короче, силовое поле есть, которое будет защищать. Так как у Земли, кстати, мощное магнитное поле, крутить его, и что чистить, он как бы, мы его не в лоб не встречаем, а как бы это магнитный мои, он же электрон, следовательно, он ионизирован, то есть положительный, и так он магниту действует, и мы его так, его не будем в лоб встречать, а завернем его, и вокруг себя раскрутим поле, и вот как Юпитер улил, что да, или Земля, земное поле. Можно, наверное, такую систему сделать? Водяной дубов, Да, но я имею в виду экстремальных случаев, когда там сверхновость, какой с ноги, лишь солнечной радиации, поменьше энергии, ты можешь да, водяной, вокруг себя водяной щит сделать, там экраны разные. Даже не обязательно весь корабль это закрывать. Ты можешь даже иметь внутри корабля специальную такую комнату, в которой будет там 3-метровый слоем свинца стенки, короче, и вспышки очень удалось можно переждать в этой, не знаю, штуке, саркофаге, такой назовем. Носовой каст, лез, крепкий лезешь, защитишь обязательно. Ну, не обязательно сам носовой, да, чтобы если встретится что-то, но не факт, что тебе именно в нос прилетит. Там крутится по орбите там 60 километров в секунду, и астероид, еще микрометеорит, еще. Это все нужно учитывать. Тесла, да, технически циферы чудо все-таки нечисто шмот, а может бывает по-другому. Да, можно про разные вопросы, те темы задать, там, не знаю, бессмертие, космические перелеты, что еще там можно. Альбураки, защитить, защит, технологии, да, там боролся. Кстати, это интересно, он даже распри, еще, по-моему, Советский Союз, уже распри был нету. Миссия распри, Фобос, Деймос, Олш. На марсианский спутник пока что туда... Вот туда пока что никто не летал, на Марс летали, но есть много раз уже. А вот на спутнике никто. И специально спутники не Нерии, Фобос. И он у них сдох. То есть или ошибку они сделали, или радиация электронику убила. То есть у вас с этим проблемы были. Но он Минский, да, сон и рассекреченный. Перед тем, как он пропал совсем, он прислал фото, он был Марс сфотографировал, и он тень сфотографировал. То есть там вот это сигарообразный, тень ничего, короче, который часто бывает вот это НЛО Гушен. Он эту тень сфотографировал, прежде чем сдох. Значит, вмешательство было, да, и там сбить меня там глубоко улицу. Да, и есть очень интересная теория, и Деймос, и Фобос, и они, что они металлические, полые, и вот, потому что они никак их расчетно не совпадает, вот их траектория, поведение. И Фобос, по-моему, или Деймос, достаточно пролетает дешевле. Бухани силил и яц, и Curiosity Bosch, и он марсоход. Там он зафиксировал землетрясение, когда точно над ним пролетал. На Марсе землетрясение. Да, марсотрясение, скажем так, землетрясение. Тектонические плечи двигаться дошел сюда и... Неизвестно. Тектоническая плита – это гипотеза, которая гипотезу растущей Земли или пола Земли отодвинула. Поэтому можно сказать, что Марс активный, да, тектонический. То есть, поэтому это как-то попытка объяснить это ничему не дала. То есть на Марсе... Да, там есть какой-то вулкан, давно уже сдохший, и Марс не считается такой
вулканически неактивным, как и Луна, к примеру. То есть там нечему двигаться, там, колебаться. А почему именно, когда пролетал этот Деймос, точно на одном зените, это случилось? Что аж būtu Tesla полы моей внутри, теоретически. Так, а чур арьюш соли цилиндрообразной кенты. Тесла. Действительно теория о том, что, короче, Земля внутри это разогретый шар, очень сильно разогретый, да? Я не верю, что у нас есть какое-то железное ядро, оно крутится, создает магнитное поле. Теории растущей Земли нет, и мы как бы на пузыре живем, в каком-то виде пузыря, скажем так. Конечно, стенки этого, толщина этого пузыря многие десятки километров, но по сравнению с полой частью, она все же там незначительная. Сейчас, ну разве это не логично, то, что расплавленная магма, огромные тяжелые металлы, самые тяжелые металлы сконцентрируются в центре, и дальше то, что легче поднимется на поверхность. Не знаю, но потому что и нефть, да, которая все время у них, вот через 20 лет нефть закончится, через 30 лет Это, нефть я думаю, закончится. это... Никак $100 цели. А То есть нефть, разве это не возобновляемый ресурс? Она же с точки возобновляется. с точки зрения современной науки, нефть это старые папоротники, организмы вымерших животных. То есть объединенная гипотеза о происхождении нефти и газа считается шарлатанской, вымышленной псевдонаукой. То есть есть современная только одна официальная гипотеза, что это останки древних этих лесов, организмов и так далее. Ну, Органика, органических веществ, да? Органики, да. Ну, по сути, это же возобновляемый ресурс. Все дохнет, идет на дно и потом превращается в нефть Не-не-не, через определенный срок. миллионы лет. Не-не, тебе нужны десятки миллионов лет, чтобы они превратились в нефть. Короче. То есть у тебя нет на это Точно? То времени. есть, Да, погугли просто, напиши, исчерпаемый источник нефти или неисчерпаемый. Я скажу, что исчерпаемый. ну, это исчерпаемо относительно, если тогда считать через миллионы лет, он возобновится же. Ну, что человечество будет ждать заправки миллионы лет, пока новое... Ну, я еще не уверен по поводу срока, что нужен миллионы лет, мне кажется, полвека или 1000 лет. Погугли, забавен, Мацавин, погугли, что Цивин. уголь, нефть считается невозобновляемыми источниками. Возобновляемыми источниками энергии считается солнечная радиация, излучение солнца, ветер, что тоже вообще-то излучение солнца, дождь, ветера, там движение воды, приливов. Вот это все возобновляемые источники. А уголь и нефть, газ – это невозобновляемые источники. С точки зрения объединенной гипотезы, которую ученые нет поддерживают, ниц набирать щупы, нефть создается в результате реакции, происходящей внутри нашего пола Земли, и оно поднимается вверх конвекционным путем, расширяясь, поднимается, и мы ее как бы черпаем. Полой Земли, ты сказал. То есть внутри там Ну да, высота? скажем, полой Земли. Ну, полый Бог. Пустота? Ну, я не думаю, что что-то разряженное, там, скажем так, газообразное. Давление какое там известно, повышенное или пониженное? Конечно, повышенное. Вулкан, как чайники, пробки на холмопетливой, но значит, там это давление повышенное автоматически означает. Хорошо, я просто из-за того, что сказал разряженное, подумал, что там пониженная атмосфера. Не, плазма, тепловое расширение, все, термодинамика рулит, короче. Там что-то там происходит. Если же предположить, что это вот температура, и уж там какое-то расплавленное железное, во-первых, железо, кстати, это противоречит обычной нормальной вузовской физике. Почему? Ну, потому что ты посмотри эксперимент,
магнитять и нагреть, он теряет свои магнитные Да. свойства. Потом ты Да. охлаждаешь его, он снова получает свои. То есть расплавленное ядро у нас из-за вот это должно потерять свои магнитные свойства. Оно не может там индуцировать вот это магнитное поле Земли. Как же так? Оно же точка Кири их промоют по-любому. Один вопрос. Сильно нагретый металл, железо магнитится или нет? Теряет магнитные свойства. Может, в какой-то степени оно сохраняет его? Может, этой степени, которой обладает это ядро, Называется, достаточно? это называется точкой Кюри, и оно точно в градусах ты можешь, кстати. Ты можешь взять металл и, подмешивая вот эту смесь, я не знаю, что там подмешает, по-моему, кремний или германий, что-то, то установить ему точно температурные. То есть, чтобы когда он достигнет температуры, скажем, 201,5 градусов, чтобы он в этот момент перестал магнититься. То есть и да еще настолько ты можешь это регулировать, эту точку Кюри, вниз-вверх по шкале, подмешивая. То есть там определенная точка градуса, после которой полностью теряет магнитные свойства, прям полностью. Да. Все эти все магнитные домены, магнитую, джаутухи или мощный магнитный полицан, сучур и магнитный домен, высшие точки, высшие, ты их поворачиваешь, и они в одну сторону, они нести свое это магнитное свойство, усиливается у них. То есть вещь становится, намагничивается, магнитная. Когда ты нагреваешь, эти связи ослабляются, и они обратно хаотические положения. Да, вот ты аннулируя магнитный момент друг друга. То есть это неизбежно, что если там так горячо, никакой хрен магнит там не может быть. Железо, тем более железо какое-то магнитное. То есть разогревание позволяет им уравновеситься? Разогревание разрушает вот их магнитный момент. То есть в одном направлении. Север, южный полюс, север, плазма вообще сама магнитится, но она сама не магнитна. То есть не производит, не индуцирует магнитное поле. Но сама притягивается. Ты можешь в колбе разогреть там газ, чтобы он в плазму превратился, и магнит, и ты будешь видеть, как ты вот эта плазма реагирует на магнит, и притягивается или отталкивается. Ты же сорвал с него электроны, остались положительные протоны, ионизированные протоны. Что у них положительный момент, заряд, и ты можешь поворачивая магнитом отталкивать все эти реакторы синтеза яиц, токамакши, стеллариакши, они в принципе основаны, что создаешь это ионизированный газ, и он позволяет его магнитной ловушке удерживать, несмотря на температуры миллионы градусов. Иначе они расплавил бы стенки этого реактора. Да, но там также еще очень сильно вакуум создают. Да, чтобы через воздух, иначе воздух, термои, воздух тоже ионизируется. И он тебе опять-таки стенки сожжет. Да, вакуум идешь, и конечно. И вот все эти тезисы, которые ты озвучил, они опровергают то, что Земля в ядре – это расплавленный металл, доведенный до огромной температуры. Да, если расплавленный металл, для какого хрена он магнитное поле ионизирует? Они как-то, видимо, в те современные теории, Смотри. что температура волны, что как бы вот и магмой, под нашей тектоникой Юи, а дальше уже там холоднее больше, скорее всего. То есть, не понял. Там же наоборот, просто чем ближе к ядру, тем горячее, и в самом центре максимальная температура. Они сами себе противоречат. Нет, они, скорее всего, считают, что есть железное ядро, оно не расплавлено, а вот пространство между ядром и вот нашей поверхностью, оно расплавлено. Скорее всего. Я вот не думаю, но я чисто логически могу это предсказать, и мы можем проверить сейчас из теории. Смотри, но может быть ядро, да, допустим, оно в центре максимально нагрето и не обладает магнитными свойствами, но чем ближе к коре, тем меньше температура, и магнитные свойства начинают появляться, и этим обусловлено наличие магнитного поля. Тем, что на поверхности и ближе к поверхности.
То есть, подожди, ты хочешь сказать, что они предполагают, что ядро расплавленное, магнит не делает, но есть какой-то вот пузырь железный, скажем так, который все еще сохраняет. Да, далекие от центра. Ну, на определенном этапе удаления от центра. Не, масс есть он. Если это оболочка, тонкие оболочки, шари, ляхи. Нет, я говорю без пространства, я говорю, все это монолитно, едино, просто в центре там максимальная температура, чем мы отходим дальше от центра к поверхности, температура уменьшается, и на определенном этапе появляется магнитное поле у этого металла, магнитное свойство точнее, и этого объема и массы, и температуры достаточно, чтобы она создавалась и примагничивала ту же Луну. Нет. Это слишком заумно все это. Бриту Акаму не удерживает. Сложно, но это жизнеспособно в целом. Например, как принято считать, вот, с точки зрения современной, официальной, стандартной модели физики, считается, что феномен гравитации из межзвездного газа появилась вот эта Солнечная система, и с тех пор мы в таком же объеме, в том же самом этом H2. Откуда вот эти вулканы, это конвекция, отсюда все это тепло берется. За 4,5 миллиарда лет Земля уже остынет, ядро. А нет, у него все еще прет, вулканы взрываются, оттуда магма прет, 1000 градусов разогретый, То есть это как-то слабая гипотеза, что Земля сформировалась, и вот так с тех пор там вот эта печка горит, никак тепло не скинет, в атмосферу, в космос. Ты говоришь, что там поло или какие-то термоядерные или ядерные процессы протекают Я внутри? думаю, там появляются и металлы, и идет вот это. Я сторонник эфирной теории, электрической вселенной. Я считаю, что все это рулится электрическими полями, что Солнце питается через токи Бёркенланда, который цунделывает по оси дует. То есть он плоский, ёквая система солнечная. Почему она плоская? Если это все гравитация, то орбиты не обязаны были находиться в одной плоскости. Они могли бы вот так по перпендикуляру вокруг крутиться мог бы. Другой мог бы там чуть-чуть градусов на 30 крутиться. А у нас как подряд выстроится один бокош, как будто они в магнитных своих дорожках вокруг Один Солнца. вопрос. Спутники точно так же находятся на одной плоскости? Все спутники? Нет, спутники, например, Юпитер, они приблизительно на одной плоскости, да. Спутник, который там с юга на север летает, это, я не знаю, у Юпитера, по-моему, нету. То есть и также спутники и планеты находятся на одной плоскости? Да, насколько я знаю. Понятно. Какие-то Значение имеет спутники. Вот наше магнитное поле, например, спутник Елошевича, то учитывая, что на него действует еще Солнце, то есть у него будет уже и теория 3 тел уже немножко сложновато. Я думаю, даже не 3, а всех объектов всех объектов Вселенной. Сложноватых есть орбитоиды, но из-за того, что превалирующая масса Солнца, у нас все-таки там, с чего это мы на одной плоскости? Вон галактики тоже на одной плоскости почему-то. А все галактики на одной плоскости? По-моему, фактически все, по-моему, там межзвездные газовые пространство еще, где это объем занимает. Но так, по-моему, галактики вот так спирально закручены. И закручены, и все находятся в одной плоскости. Да, не в одной плоскости, там, может, но на пределах своей галактики, звездной системы в одной плоскости, а какая-то другая галактика может там градусов на 30 к нему или на 180 туда, наша галактики в своих пределах. Странно. Tesla, šum tie lahtaisi vēl pilnīgi Харюка Шуи. Да, хорошее сравнение. Тесла, еще один, не по теме, если мы закончили эту тему. Не закончили социалку, как повела.
Йохандис Модила. И Азла, Тесла, и вот природный магнит, да, одну диндол, цинцини, и ой, кара сравнивать не исходит, потому что природный магнит, он еще отталкивает и притягивает, плюс еще он сам еще только в одну сторону работает по отношению к этой коре, а его орден, ты же там этот ловит, ты же не можешь этим же магнитом нарушить гравитацию. Так, вообще это сравнение аж не само собой. Нет, магнитное поле это не гравитация. Гравитация это нечто другое, но и магнитное поле, ядро хищи мабарца, то есть она крутится. То есть у него север и юг есть, мабар, но он крутится. Как бы северный полюс, мое северный полюс, южный полюс. Стрелка компаса своей этой северным полюсом поворачивается туда, а это становится туда. То есть хищи бахца. Как таковой гравитация это в теории электрической вселенной тягахду, и что электромагнитное влияние, оно доминирующее. Оно на многие порядки сильнее гравитации. Гравитация очень слабая сила. Ну, просто такие, да, оно почти ни о чем. Сундела, все эти черные дыры со страшной гравитацией, темная материя, все это придумано, чтобы в расчетный, чтобы гравитация могла управлять Вселенной, чтобы достаточно было у нее этой силы этой, чтобы делать. Дальше смотришь на это. Тесла, особенно как термин используют нейрогравитация. И, допустим, он двинет генералов притяжение из лагушмая ослабляется, а юхемел усиливается. И еще вопрос. Малх будет цен и притяжение. Притягивают объекты, допустим, астероиды мимо проходящие и так далее. Ну да, все падает на Солнце, согласно теории гравитации, да? Все падает на Солнце. А почему комета подлетает, нагревается и улетает? Кометы нарушают все эти вычисления по гравитационной. Ну что у них якобы есть такие эллиптические длинные орбиты, они в результате, не знаю, пролета мимо каких-то тел, каких-то катастроф, там столкновений, сложиться А может ли быть такое, что просто орбиты это либо какие-то взорвавшиеся звезды, либо столкнувшиеся, опять изменившие свою траекторию, они же не особо сильно нарушают? И считайте, что но кометы, они современная наука вообще из льда и не больше, шана и не больше. Вообще курбутига, но я ходюсь в поиск Кайпера, там, мою, что якобы это столкнулись планеты, много мусора, там, уже дайса, еттель, траектории поменяться, сунделю бахцари. Ну да, либо... Потому что по-другому ты это не объясняешь, не сможешь объяснить со стандартной моделью, чего это там. Все выстроилось. Насчет земного ядра, что долгие улица, хатта, дерса, там типа печка не остывает, и снова нагреваться, да еще шляться за счет трения внутри себя ядро. Да, термоядерный синтез. Нет, трение чего? Любая попытка отнять энергию затормозит трение. Внутри ядро крутится дящу, то из чего состоит это ядро, и пока она двигается, трение мается из того, что там он состоит. Трение Бога, ты на тепло забираешь энергию у какого-то, не знаю, тела, то есть еще там колесо автомобиля, там. Ты, когда останавливаешь его, колодки превращает это вращательное движение в тепло. Забрали тепло, остановилось колесо. То есть забирает. Ты что, уже еще ядро уже остановить за 4,5 миллиарда лет. Крутиться, где тепло отдавать, уже отдать средству. Полностью застыть. Не, Тесла сравнение не сядется с колесами, колодками. Там же ему деваться некуда. Как это ясно? А моего вулканы же переносит это все на поверхность.
То есть тепло уходит, космос излучается в атмосферу. Вулканы же, они с самого центра ядра идут. Разница конвекции. Конвекция антигравитация и хаяш. 4,5 миллиарда лет работающие вулканы давно должны унести тепло. У них даже миллион лет даже слишком много. Там за 100 лет все тепло можно в космос перекинуть. Самугава, Чухан, Тесла, например, смотри, ядро сам крутится дящу за счет трения, бог трения, ханчи, за счет трения они должны были исчезнуть, но и части исчезнут, но им никуда деваться некуда, они там выше, забирать яш заново юния, короче, перерабатываться, яш. Адам, ты ошибку совершаешь. Законы термодинамики, они четкие, там, проверенные. Мотор, мабацу, он еще, он просто так крутится. То есть, тепло забрать, и все, и тормозной колодка, энергия хаяться, передал его вулкану, космос, да, их, пусть забрал ты 1 миллионную часть. Пусть, но в течение миллиона лет ты заберешь всю его часть, то всю его потенциальную энергию вращения, замедляться будет. На 1 миллионную часть замедлится будет, миллионную часть, да, я как говорю. Следующий, да, я. Может, он больше забирает в себя энергия, мотор смайловый. Адам, ты откуда у этого крутящего тела энергия крутится? Она же не может сам просто по себе крутиться и мотор наберется. Как закрутилась, но если она крутится, если допустим, что она крутится, заново йо-йо, короче, секс-векхач, например, смотрится бог бигуэл, и это за счет трения там еще каких-то сил. Сам себя нагревать. Тесла, один вопрос тогда. Солнце может потухнуть? Там же идет этот термоядерный синтез, который, по сути, как, насколько мне известно, если я не ошибаюсь, он же, по сути, вечен. Не по сути вечен, а типа, короче, на 3 миллиарда, на 3,5 миллиарда лет еще хватит, типа, больше. Может такой же термоядерный синтез, какая-то такая же реакция внутри Земли, которая очень длительно, практически приближена к... Может, конечно, но так вообще почему, откуда у него магнитное поле, если железного ядра нету, если там происходит вот это. Кстати, есть планеты, у которых нету магнитного поля. Они типа какие-то эти диэлектрики? Неизвестно. И только вот стандартная модель полна вот этих дыр. Кризис физики. А у этих планет есть спутники тогда? Может, они притягиваются, но они сами не притягивают? Нет, спутник не притягивается не магнитным полем, а стандартной моделью, а гравитационным. То есть суть не магнитная. По-моему, у Луны нет магнитного поля. У Луны есть много спутников, у которых нет, и планет, у которых нет магнитного поля. Один вопрос. Гравитационное поле возникнет у любого объекта, обладающего массой, да? Да, с точки зрения современной ньютоновской физики, любое тело автоматически притягивает любое другое. То есть притягивает из-за того, что оно существует. Объяснения они дают, почему. Ну да, это тоже. Тесла, блуждающий планет, да, циркулирует из гравитационной вывеси магнитное поле. Ну вот и только, короче, они не могут никак разобраться, почему у некоторых есть, у некоторых слабое, у некоторых сильное. Вот у Юпитера оно страшное просто, такие чудовищное, монструозное магнитное поле, все уничтожающие, все поглощающие. При этом это газовые гиганты. Национальный цабонус, да, блуждающий планеты, там, которые перелетают там, между звездами, между то есть галактики. Пока нет таких этих исследований, чтобы об этом точно быть уверен. Если у них есть самый лучший июб из
звездный перелет, корабль, да, самый безопасный. И заволга эти неламаться. Используя планеты, что ли? Это есть у этого французского писателя Пьер Буль. А планета обезьян ездил, по-моему, как раз. Вот, да, ушли. У него есть роман, где «Бегство Земли» называется, где вот звезда Эхкашбулой, сверхновая Солнце. Так, и они на 2 планетах, даже на 3, по-моему, на Венере, на Земле и на Марсе двигатель решает. И убегает в соседнюю звездную систему. Причем звездная система, что хочет сейчас, какая местная часть, он был, и они захватывают их звездную систему. Из ТАСС он блуждающий планет, что больше известно, если такая одна залетит в Солнечную систему, или там поближе к нам, на него запрыгнуть, и можно улететь куда-нибудь. Да, ты имеешь в виду догнать и сесть баха. Ну там же солнце, замерзшее будет. Надо будет под землей там жить. Замерзших. Вот, если заранее, да, определить день, вычислить день, там, пораньше подлететь к нему, чем она долетит до нас, а там устроиться и лететь дальше. В качестве корабля использовать вариант реакции. С атомным реактором, собрав весь уран с этой Земли. Только ты не контролируешь, куда он летит. А вдруг он там, не знаю, миллион лет будет лететь по звездной системе. Траекторию определить, удастся, куда она полетит. Ну да, в общем-то, холодно, конечно. Вот так, такси лучше, на расчетчик, язык, короче. А так, этот летит туда, этот сюда, больше. Давайте на это запрыгнем. Тесла по дороге пересадки, мекш модовая дороги. Да, кстати, ресурсы. Да, хорошая идея. Это крупные яйца, карликовые планеты, да? Его, наверное, можно. Там потихоньку ресурс, уж. Как полый звездолет, цена. Впервые? Можно в этой самой. Это тоже есть эти проекты. Планеты, что хылма видео, копаться. Тесла. Из батареи хума хальес, отопление. Тесла, представить, да, на такую планету, если залетим, а там уже будет занято. Как все заняты. Да, мы тут летим туда. А мы уже 2 кошары построили тут. Занято было, что оно опять. Почему, когда летит, да, взять свою нахмари, да. Скорее, Мобетер, Бассер уничтожит Вирверцер. Если они такие развитые, что могут астероидами летать, то... Конкурентов они не потерпят. Потесниться движу. Короче, он корабль, Карина, сюда двигается, строит, дичь. Такси, военница. Расписание составить ближайший планет, а Москва Чуваш, на него готовится до Дельского и билет по Морец. Видишь, там звездная система тоже рядом с другом пролетает. То есть, если миллион лет подождать, там, не знаю, на расстоянии 1 светового года или половины светового года, какая-то система пролетит, можно в этот момент туда сигануть. На такой планете желательно. Там можно и уже без планеты на таких расстояниях. Тесла суммуха загалом за теорият dünya koldalar. Enze малхтя вспышка, что он постоянно вот yok вспышка, наше человечество еще не наблюдало такую огромную вспышку. Yok вспышка, улицу и откалывается какой-то кусочек, да, кусочек Солнца, ну, мини-Солнца, и он сразу принимает свою орбиту. Так, и из-за того, что моей притяжение юксу, так, и космический мусор, короче, полностью этот мусор его заполняет, и этот, короче, но все равно
он продолжает гореть, только уже среди этого мусора, и вот у него и магма появляется, и постоянные вулканы, но все равно мусор и отлушил притяжение Ютсуна. И потом он полностью вот превращается в планету уже забитым этим мусором, потом эти газы, и газ все-таки он тяжелый, он вокруг этой планеты образуется, так, и газ трансформируется, с одного на другой, так, и потом и почва появляется, и растительность, короче, и так далее, за сотни миллионов лет ищет образование Халагуш. Да, это апдейт этой тоже теории есть, что мы состоим из звезд. Выброс супер вспышкуль, кусок от звезды выплевывается, она потом в планету превращается. Но современная там классическая модель не так говорит. Она говорит, что звездно-пылевая туманность, она сжималась, и там звезда хилла, планета хилла, все из нее так само по себе. По-моему, с выбросами это такой апдейт современной гипотезы, более такой точный и более интересный. Кстати, она не противоречит этой электрической вселенной, которая тоже такое вполне себе возможно. То есть там противоречит стандартной модели акции. Эллил и теория расширяющая планет, ну, растущая духой, короче, Земли. И сон реально бхити, не только там теория, а реально, короче, дуэл гит, сон из дальше. По-любому рост хли еще дальше. Вот, еще это все тленно, мы заполняем эту планету. Плюс еще асирнил континент, чего Гушдуй, допустим, Индия от Африки откололась и врезалась в эту Азию, и вот эти Гималайские горы и так далее, и со всеми животными, что самое интересное, на моем этике. Плюс еще какая-то интересная дом. Из 360 да, использовать аж градусов. Так, это может, скорее всего, в те времена, когда вот это 360, вот Эл-Ханяцин 360, может, в те времена как раз и 360 дней и было в году, а сейчас уже из-за того, что Земля растет и ускоряет свой оборот, ну и так, и у нас добавилось еще там несколько дней. Нет, да, вот это вот теория, вполне возможно, что 360. Да, хорошее наблюдение. Что интересное наблюдение. Но, пожалуй, вот из скорости вполне может оказаться, что буквально там, не знаю, 20-30 миллионов лет назад там у нас размер Земли был, наверное, так, половину меньше. То есть это значит, очень быстро происходит это, если Идаля. Что вот из-за слабой гравитации динозавры всякие могли существовать. Да, не сошла Тесла. Мы вот, если вот компьютер цены или с помощью какой-то программы, если назад отмотать, траекторию Майеловой, любой звезды назад, вот вращение Земли, если назад отмотать, вот мы уже можем понять, в какое время это 360 дней в году было. Это можно, если мы на современные эти придерживаются, что все время было 365, поэтому они такие расчеты делать не будут. Но и растущая Земля, и симуляции, там есть и расчеты серьезные, как опираясь на что-то мелкое, то есть когда сколько. В любом случае, и растущая Земля, худой, что оно в динамике дует. То есть понятное дело, что планета потихоньку растет, и определенный объем с этими токами Биркенланда в резонансе двигается. У нас звезда Хуль, а мы знаем, что большинство звездных систем вообще во Вселенной, это они двойные, тройные, есть даже шестерные. То есть откуда эти звезды появляются? Следовательно, вот этот цикл рождения, превращения в звезду, потом звезда сверхновых улиях, типа гаснет, что это бесконечный цикл из этого можно построить. А вот этой стандартной модели, где вот 4,5 миллиарда лет Лача Мадарду, и что? Дальше что?
Не в динамике, это статичная какая-то, без конца, без начала, без конца. Короче, много-много очень свидетельств есть. Молодое дно у океанов. Вот это тоже свидетельство в пользу растущей земли. Только короче. Но оно не абсолютно считается ересью, и в современной науке это как бы псевдонаука почти, что тебя обвинят, если ты растущую землю будешь пропагандировать. Лацела, допустим, дождем бюрт, когда лето. Из него вырастет огромное дерево. Вот и пока это растет, это дерево, тут и ламел, и грыш, и плод. И когда мы мыслял, дит дусанс, беша халгадас, бس يتعمل قوس غطت إير короче, вая гэнш, дас, и, допустим, отсюда дас, все равно столько, короче, там вот этого все. Если бы это все падало, никто не трогал, за 100 лет, к примеру, дик почва, галей бил вверх, точно гарсон. Да, но все-таки атмосферный углерод воды, он снова туда попадает, снова перерабатывается в газ, CO2, то есть циклом, цигам. Если где-то прибывает, то где-то убывает полугацис. Да, животные старые. 99% нашей биомассы это бактерии, всякие эти грибы и прочие грибные все формы жизни. Ниоткуда появились и заполнили там место. Атмосферный и углерод просто. Из атмосферы углерод хватает растения, строит свою эту органику через фотосинтез. Потом разлагаться дешевым, всякие червяки, бактерии, эти грибки, они сжирают и опять-таки снова выпускает углерод в атмосферу. Шесть структура, ее царь, и там процесс такой, скажем так. Ну, да, внутри Решиваться надо. Хорошо. Внутри банки микроклимат, чуй боксума даю, цагина полный закупорить и заново, короче, восстанавливать содержство. А банки не заполняются, снова и снова полиют растения, что? Да. Saginas un politišos prostas invēlu gadāts, дитир, владождал. А на дерево это гадāts сихпы, издуется за один сезон до гагульцев, но хецадеш, а дити владождал. И год-другой, вот он гуматься допустим, что быстрее, допустим, он медленнее, короче, разлагается, но быстро растет. Вот, и это опережает вот это рост мусора, да, Да, но потому что ты как бы цивилизационную культивацию, а если бы это в дикой природе происходило, там бы какие-то эти организмы бурно это все перерабатывали. То есть в лесу же никто не убирает эти самые рейндж. Это просто у тебя в оккультуренном среде он накапливается. А в лесу там тень тяга, эти грибные там на нем сразу же расти, сожрать, да, и листья. То есть там все-таки медленный процесс. Там есть регуляторы. Тесла, Тёма Бог дал, а леса сами себя хоронили бы. Деревья сами себя хоронили. Здесь как чем больше листвы будет, тем больше грибы, которые больше сожрут и автоматически сбалансируют это все. Да, есть. Тесла, еще один вопрос. Насколько это состоятельно ты считаешь теорию о том, что после этого взрыва, расширения
После всего этого Вселенная должна в обратную сторону пойти и схлопнуться. Теория пульсирующей вселенной. Вот она. Я Танхейн не именно думать носу, когда я еще верил в Биг Бенга, большой взрывах. У меня тоже было, потому что ему противоречит вот эта теория тепловой смерти Вселенной, когда все разлетится, все устаканится, все потухнет, и наступит вот эта тепловая смерть Вселенной. Так, что дальше? Логичные акции. То есть должен быть какой-то круговорот, цикл, чтобы все это бесконечно продолжалось. Бесконечно продолжать любишь Мадуира, иначе смысла не логично бывает. На самом деле я был сторонником вот этой самой пульсирующей Вселенной, что сначала все разлетится, но в какой-то момент, потеряв энергию, все это остановится. Сначала будет замедляться, потом остановится, потом обратный процесс схлопывания. Начнется все это, схлопнется под чудовищным гравитационным этим сжатием и снова взорвется, снова большой. И вот так Вселенная пульсирует. Но это было, не знаю, лет 20 назад, наверное, я в это, может, верил, 25, наверное. С тех пор я в это, когда разобрался с этой стандартной моделью, я не верю в нее. Ни в пульсирующие, ни в разбегающие. Кстати, стандартная модель современная также эту пульсирующую не рассматривают вообще. Это тоже как бы псевдонаука, шарлатанство с точки зрения. Потому что и разбегаться еще галактик, они даже убыстряют свою скорость. Там не то, что не замедляются, они даже с моторщица ускоряться еще больше. Аж выше, они квазрадари смотрят смещение, смещение еще больше красный, значит скорость еще больше. А он на Кузарегом вообще скорость света почти что отдаляться еще. Какое там сжатие будет? Они куда-то там летят, непонятно куда, к черту, на кулички. Понял. Lēmām, ko Latviju maršo šukoj основанность видео на жиро. Насчет Если от астрономии мы отошли, у меня один вопрос был по поводу слова «байтл-вахкар» художественный. Что-то знакомое. Байтл-вахкар. Где-то слышал, но убей, не помню сам, может что-то другое. Короче, это к сказанному сегодня по поводу феодального общины, точнее, по поводу военной демократии, по поводу того, что у нас не было ни феодализма, ни рабовладельческого строя. Вот, была якобы, говорят, что была якобы такая практика, называется практика байтл-вахкар, среди нас распространена, и суть этой практики, ну, это, по сути, раскулачивание, когда какой-то чеченец обретал огромное количество там материальных, могло привести к тому, что он слишком большое влияние у себя в руках сосредоточит, станет князем, начнет свою политику вести и нарушит военную демократию, то его раскулачивали и забирали его имущество. И это сохраняло военную демократию. Не знаю, но это Дицин, Ганнибал, Таницин, грекиский, астракизм, ну, коза. Не слышал это. Ну вот и термин «нёксон хэс», что якобы вот эта традиция, этот обычай позволял сохранять военную демократию, уничтожая всякого, так скажем, кулака. Театра. Немецkim otrā zemetricēniem hudojums arī сказал Дагрем Хрису. Erdbeben. Короче, английским otrā сам Earth дуцēri земля. Erde, да. Так, и Латнах, и улица, цем otrā. Земля, Эрде, до, Латтаха Эрде олца. То есть и грунт, и сама планета это Эрде. Ласкам otrā.
Tesla Отсюда. atbraucam caur nodeļu. А. Caur nodeļu olšos. Enzoit, Jelens tādu celam, dar tomēr tādu dunia būšas ārboju, vojnik duidā sabūs, a любит шкухоts, a любой дош, хейш матрā, дек халуц и ночью матрā, короче, и дир юлилош. Ens, к примеру, немцой матрā, earth duiza, английский матрā, earthquaking бог, лесный бог, дуния декнер бог, да? Газка матра, земля трясется, до землетрясения, до ночью матраха, мохк бег бобок, до из-за, скорее всего, и мохк был дождь, как воин цуген хушдол, но дуня город дуй хушдол, когда цалгицу малова, цуген хушдол, короче, и дождь, и мохк был крылити, и не лат, а мохк, лат, скорее всего, как land, Рецун, а вот мохка и Дюня представляет Денитицу, она. Возможно, мох это может быть этот самый олень, на рогах которого находится земля. Ну да, примерно. Бог, ну, Войматра, и Дюня Бог, мохк Бог, да, Рецун. Мох бог dünya olurdu. Ve aşk olmakla sonra day mohka işte olurdu biz. Типа как земля и Родина. Mohka işte. Ja, un Загейн ir latviš там хуш, мацарли шен гонда, был шен гуш, дек Дюня духается, любой гуманай духой, его мир это то, что его досягаемость и что он видит вокруг себя, и модай. Ama bu dünya gördüğü için представление, что ветер на юг табаш пустыни, юг Бухшина, море, на север, Бахч, и Бухши, Ирметки, Баждаса, Цавета, и на Варгу, Бахши, Цена, Viens Lastiņš vienkārši примеру, вопросом хулитуется, просто представляю, Дюния, это не ваше слово, это арабское слово, вы переняли, что-то, а как вы назовете планету, что же автоматом, планета, да еще чем назвали, и как будто это русское слово, да, Церимадати и Дуашмадардич. Планета Цердуашмадати, даже это не английское слово, скорее всего, латинское самца. Это лат-бог, холоду и планет-бог. Сутенде вовшу. Масса речей лат-бог, ну, и дюня-бог. У русских это Земля называется, на русском вся планета Земля называется. У англичан Earth, там у немцев то же самое, я так понял. Так, а Войматра мох куда? Потому что у этих земля трясется, у тех Earth трясется, а Вой бегуш мох кому. Нет, там да, еще есть ду, круг, дуня, дуне, ду. Булат, Мох дольше разобрать эти если на части. Алсиш Вой лат бег доца, Вой до бег боца, Хейдж Аннерсон, если вот пойти по этой же логике, да, допустим, Масях Матра хотела, французский Матра, что было, Цолу Декадыр, но все-таки Вой Матра бегуш мох кому. Да, но там еще другая логика. Мох, я говори, он же как бы не на всю землю распространяется, именно на какой-то мох. Ну, цан, Хинс Вайн Хай, землетрясение локальное, ну, Цугайна Булнахан, локальные школы цан, для них это все трясется. Как раз таки нет, потому что везде потом разрушение бывает. К примеру, Китай мог бегать, Нью-Йорке, Аман Сахалокца,
например, Дон, там, иранчи, как бы, аланский наследие. Хидуис, Дон, Дуни, Дон, Посейдон, Лондон, там, туда-сюда. Кыштар. Не знаю, как-то с этим, если связывать, Дон, Дуни, то есть духах, как бы земля. Дунай, Дума, например, Хеду, Баду. Да, Дон тоже тот же, Дон тоже дно слово. Там всякие хуиш. Да, нет, короче, страна на воде. Ну и так далее. Речь, да, цхиш, цан нохчется, что кстати, лукьяш. Ну, лахаю название, сейчас. Из названия чтения, короче, что халдвал ходит, и лом, да халкачился, и хей, вот то. И лахаю название сохранится дина, и лома все-таки сейчас название шилгар боится, его чули лама даси, иш, мы затерять дина. А вот лагаду, вот и бяхкан был, это и баршвиш, вот царь канил название сохранится дина, ударь цигата, торговля, и лашица, что на то время современная цивилизация помахали на равнине. И он заметит, нос и хищ название, что вайдешниш. Халтаму больше, но в большинстве и хищ метнишка название шокцея. Entzugena, ultimot, sag ich schon. Далее лучше моцарелло. Даже в 19 веке ултимот лучше распространенный цугадын лаской экспансии на мою линейную ласку моту подавить бинайза. Уж хайнава олила нас по Кавказу, он штин с ластом отцом цуган ултимот обишал. Ночная вечерна мусорна. Я когда был в Швилимака, Тадыргинч, теперь Самахтана Бартига, но Каспити я юха. Теперь наоборот, Цухен, Шудыч, типа ночью, а Шен Масена, Махкачан, Хусала. Теперь ешь фаляса, ешь лопасть. Центре обора Ибраим Сул. Целезный его центре охлопышу. Жимол, что сюда, Швилимака, Каспити юха. Mas şurada ise takın tabar iş bu. Eğer söyle bu derginç bat. İşte tabi stolş. Tabakına yok da gerçeğe. Sonra işte netne nohçe deşne şahır. Zaten ne işte nohçe de şu mol işte kalbi bu işte. Falan tiyatro işte هم دهوه چهوه چوخ اتر چوخه نشو. Halk tipi işte bakıcının mesela nohçu matar boştu. Ночью мат ушкала воды, это отрицать дождаться. А стенды тоже дюсхайоны, переписк шац, архив шкарки гинело, цуюпаха, бибултна, газ пшнаюпаха, переговор шугаца, даяздеш, хылду, киев ду сохранится ден. И бибулт цергездеш доло, киев чдать, еще арбой элпш долш онки матаязден киев чдуш. Цунши печать дуцу да даже с киев чда бибулт и печать дутуш. А газ через переводчика переводить деш киев чё доносить деш холок до адресата дуй, короче, штарбоху так бох дуй. А какие ночь, короче, и него переписк шац, это стоит камнишь цены, уж онки матрах, короче.
цунда ицунда тоже дучдерас из мой ночно онкимот хабиш холла да цица по Кавказу гена баслил чана дук бош Дагестане ахтуа и раска мот малас онкимот хилбу бош дукен дуч хазир сона халха. Так, если ты поедешь в сторону на запад, да, и по Кавказу, цигяша бегунки мот малидух беглилшинцы, и Османской империи ухаю на онки мот бог, турко мот бог, модель модельдич. Из Османской империи Ласкшвиц, Кавказер, Ляленчул, я дюн уже набал был бог, онки мот. Вместо него Ласка мот занимать дальше пространство. Так, Тесла да Эрвила, Вулкан Набхета. Дик интересно. Умшливичler, что научно. Но اسأل براكي كوتش تعطي أوري اللي أذكريت تام достижений تأهمات إذا чего зверёвки. Сум интересно, так. И в единственном экземпляре хомяти или все-таки серийное производство وش пророк شتوتي خين مسوتان فلسطين الله مشلن فلسطينские ألفسكيات توشوا مسار الله مشلن تسأل براك تعيو حلبان так, все-таки что завод был, видишь, вот у тебя конный завод Олкой, например, так, и завод Бохума тебя применительно еще что. ипподром. Воздушный ипподром, нет? Так, и знаешь, так, это на голову, да, за тебя, и время, это она, да, тоже мои, значит, есть и парковка. Ибраим там руку тянут. Маршал Дашук. Нашел. Аксакал. Что забыл чер канал, что бар госдепу. Сунде лички. Лички чуть забыл лоба госдепа. Модерство. Что непонятно. Сабыш не подписано был. Все подписано. И больше ты пишешь, стадиум угомониться, динамацию. Пока до следующего обострения. Его что осенне-зимнее обострение. Ай, Аллах, его больше ты пишешь. Надо ломаться. Сам группы не буду называть. Эфир Хаин бывших. Хозяин этого канала говорит. Как сделать, как в этих двух каналах Радио Машу и Ламан Марзо, подписчики, как они сделали подписчиков? Я еле сдержалась, хотела сказать, такой метод надо было вам отправить, чтобы вам мало не показалось. Не, тахир духе. И шайл, но вы числа, что наш тен дая хатич там эго дая хатишу левый бот шу коспана кидает ну мусор. Переадресация Бога. Да, короче, поделиться мусором. Виртуально мусор. Истекал масера. Да, просто что писано, мяцом еще, блядь. Функцию выполнять я шарёмш. И машол. Чур поисковик чур даёл бах канал. Левый. Помнишь, что и? Бочты пыщи палгача.
но общий поисковик, чур, типа там алгоритм, а вычислить, то накручивать дэшборд. Вроде такое что-то там. Разные запрограммировать. По-разному я еще чую. Он может включать запись на определенной теме. Вот услышал слова, которым он не безразличен, и начинает записывать. Да, но хоть что, штхилмаца, хули, например, 33 open участников. И чуть-чуть накидать мусор, чуть-чуть захвылкать, чтобы чуть-чуть видеть, зайти туда-сюда, присоединиться. Чуть-чуть яйца, мусор, он там просто накинут и висит там, как бы количество накручено. Хитанна гуман пайдается. Единственное, от письменный чат, тоже накидывать, рабочий, стучу накинуть, то и разно, бьюхом что это, иш чутущий, тяга гадит, из, короче, более вредных умдук, и что умдук и венный канал, и зачмарить, сунда цапалки, сути я дадуал, из, يختيجر обострение сосочищ. А вене, эльчу парматы чунди радуолен, дам но вене, кто бехирца, биохумши, что заурт хегуш. Потом первый хайлен радио маршрут, что голосование, что, короче, вене, мауахкой бош. На голосование, вот, тебя подкрутить, дирца, جماعة أبونا свободы дечишь. Напрямую, аспидеш бошорез, но короче, горш лыш, но горш так, чугас пешел, чугас умная штука лилу что. Короче, точно умутная. Жамаат, не поймешь. Сучу амелу игра. Эллаат сучу. Гамги насваны поисковик, чё. Не, хиума да, тишта первый радио марш, гости похайла, ну. Сунаца провокация, что я хотел. Просто цацевишь, болная гастан, что я уволен. Уже не это, плохая не кел. Но хахлар, да? На полвизи. Сега просто венни, вот, из... Ну, цухайна, короче, что чуть-чуть диатер твой умныш. Пару раз там что-то он сказал, Сутиер, короче, хавахкой, цуна табахан дехкен, что как бы еще канал чай, что станталыги сбить, цуна табахан дехкен, цапал беру. На голосование хватит нер, венивать. Типа давах вези канал терца вези из-за, короче, подкрутить. Теперь большинство за проголосовало, короче, там его ответил. Их тоже, как эти боты, они накидывают, что накрутить, тенгуш леча, сиз халбага терца, голосовать дальше. Я думал, это конторовский, но войца принуждать беш швуй, разные комментарии, сейчас туда-сюда, сун уж подключить, бинаматор, а тебя уж захла подключить, бинар, абуне уже маат хлап, короче. И умшил. На какой канал ты говоришь, накрутку сделали, Иван? На Первый этот, я радио. думаю.
первый радиомарш, когда был. Его заблокировали, да? Не, его не заблокировали, его просто снести. Провокация, шицы, что заюешь, мол, нравится, что даюли, поэтому Госдеп снес его. Госдеп сам удалил или Телеграм? Поддержка Телеграма. Да, и частично Сенат. Ну, абонне удифат, логию свою инзизу баштыку шварцкое положение. Ну, фракцию относиться дешевле. Муа. И абонне у джамаат, я что за элемнацию, ну, абонне у джамаат. Антитеррор джамаат, мягко ючек. Ёлчук тердаш. Есть, короче. Что, дома, тюрку за рудова, беш, разница. Милуш будешь. Елк шойчи, но отец связанный Закаевский царь. Милуиста, Франция. Албаков, короче. Что, уфтбук, цогнешло. Абу Нео, он доллар, Абу Нео, пророк Ва. Ага, Олаф от Жамаата, Абунео, Винц как бы ассоциация чеченская, демократия, что движение, и цель, что Абунео Жамаату. Хейтан, сама Абу Нео, пророк Хулиту, мертв. Короче, перехват инициатив, подрывная деятельность, сбить там общественность, вот это вот делать. Вся вот эта энергия, поток энергии направлен на это. Альберт, он излагал, это вопрос del Техара. Это свою повторить вопрос, потому что что ты его так загрузил вчера? Джо Виллерс. И вопрос, Фиона. Зачем суверенитет России? Короче, вопрос. Дадыжит еще ждать, на него именно маршал Жуков должен ответить, потому что нам надо понять, зачем русским нужен суверенитет, зачем независимость, зачем им государственность. И при том, что все вот любой русский, он с детства мечтает уехать в Америку и жить там. И потом там уже устроившись, нажравшись, ходить и дебоширить, короче. Я русский, может быть. Я иду до конца. Можем повторить биться. Вот маршал Уйцу ответит, ведь он там ему сегодня спросили, вчера, когда это уже было. А вы мы не сможем туда-сюда. Там мы не сможем, можем. Никто вообще это не спрашивает. Можем, не можем. Просто зачем русским нужна независимость, государственность, суверенитет, свобода? Вот на этот вопрос должен маршал Жуков ответить. И другие. Но мы же живем не в русском государстве, а в российском государстве. Да, и другие подвузские. Вот им этот вопрос. Зачем русский Бог, да? Вот зачем им нужна эта государственность? Тогда мы поймем и чеченский вопрос, и что происходит вообще
Вот, и вопрос. Все другие вопросы, ответы, короче, как бы уже на свои места становятся. Ибрам, а вот как ты думаешь, если, к примеру, в Чечне провести выборы и референдум, хотят ли они, а, чтобы Чечня осталась в составе Российской Федерации со всеми равными правами, как у российских граждан, многонациональная, многоконфессиональная республика, но единственное изменение, диктатура уйдет, будет, так скажем, парламентская республика в составе России. И мне кажется, в таком случае большинство То- за проголосуют, не желая выходить из... Тоже есть вариант. Только знаешь, когда это должно произойти? Когда мы на свои позиции вернемся, вот когда мы возвращаемся на позиции, как наше государство у нас захватили, ликвидировали, то есть все сначала возвращается на свои места полностью. Мы возвращаемся в позицию 90-х. Вот на ту позицию мы возвращаемся. И потом у нашего народа спрашивают, вам нужно вот эта независимость, которая у вас сейчас есть, ваша государственность, или вы хотите стать под русской республикой, в ее состав войти? Вот тогда это будет четко проведенный какой-то референдум, выборы, и потом на каких-то условиях с русскими, то есть мы 50-50 в России, 50% чеченцы рулят, 50% русские рулят, или сколько там, 30 на 70. Потом, что мы от этого имеем, что мы в Русне с ними в союз, в какое-то общее государство входим. И полностью вот это договариваемся на все условия. В случае нарушения из одной стороны, короче, этот договор, он должен быть разрушен в любой момент. Мы возвращаемся обратно на прежней позиции. Вот на таких каких-то условиях, Элмадез, так тут как что, в клетку людей, иди в тюрьме, короче, какой-то в концлагерь зайди, и там скажи, в концлагере главный, короче, фашист концлагеря, там русский какой-то, заходит и говорит, вы против меня или за меня? Ответ очевиден. Весь мир, все государства мира, это и есть концлагерь, которые когда-то были объединены кровью и подчинены. Если на территории Европы можно было бы создать 200 государств, если каждому давали бы право на самоопределение. Нет, и сейчас все, не все, не надо сейчас все перемешивать, перепутывать. Вот я живу в государстве, законное, свободное государство, которое имеет все свои государственные институты, которое само Хорошо, полностью вот, допустим, устраивает свою судьбу. Нету здесь ничего непонятного, которые были, не были, там, ничего такого нету. Все вполне понятно и вполне просто, как 2 плюс 2. а нельзя стать частью империи, если они уберут диктатуру, и, по сути, даже сейчас мы являемся равными правами с русскими и ничем не обделены при поступлении в университетах, на службу, продвижении по карьерной лестнице. Если у тех же евреев получается достигать там... Ты где-то, значит, не в том месте находишься, да? Ну хорошо, скажи, где что? Квоты для русских есть при поступлении в вузы, квоты на работу. Нету никаких каких-то прописанных квот. Есть четко вот такое вот устное, скажем так, вот это вот русскость, русский мир, который тебе просто, тебя там будет не давать тебе ни продвинуться, ничего сделать. Я думаю, конечно, нету такого. прописано, Главное прописано у них там дофига и больше. Но это все остается там, где его записали. Не, в любом случае, там единственное, что решает, это твоя образованность
твоя работоспособность, как тот же Мурат Мусаев стал одним из сильнейших адвокатов. Единственное, что решает в твоем продвижении, это твоя компетентность, воспитанность и умение вести дела. И так, я думаю, хоть кем угодно можно стать и депутатом, и хоть президентом этой России самой. Мы являемся частью империи, и я не думаю, что Dela там есть kan какие-то dela kan madik oilo haya. ديك هذا سوي شيء واحد حاجة حاجة إبراهيم ستي أختي سوها إن زار واي ما بدو جات سن سو خبر دي شو كانتي هو إشتا تقول that почему бы всей России не провести референдум там присоединение России к Америке, да, например, да, с равными правами американцев. Результат, который Алхипон гад. Скорее всего, как мне кажется, мое мнение не отражает действительность. Я думаю, большинство бы за проголосовало. Савош, если ты ингуш, вот если ты ингуш, да, то ты не поймешь вот это вот, то, что с чеченцами, например, там происходит. Если ты там другой национальности, ты не поймешь, что там с другими происходит. И что и ситуация. Просто у чеченцев, вот, у них в этой русне нет никакого будущего. Вообще, просто тебе знаешь, я тебе вообще просто хочу предупредить, да, если вот ты вот так записан там куда-то, ты не сможешь вот это вот узнать, что происходит. Нет, я в целом тебе знаешь, почему говорю? Это даже это глядя на настроение моих окружающих, всех друзей, никто об этом не думает. Все интегрировались в Россию, все там в Москве живут, все там занимаются делами в России и довольны этим положением в целом. И аютчился нацизм, не позволение продвигаться там по карьерной лестнице. Я сам вообще без проблем в университет устроился, экзамен шарж сдать. Да, куда там, да, особо я ни разу в жизни с таким не сталкивался. Единственное, в интернете я видел отдельные какие-то случаи, там квартиры не сдают, но я бы тоже на месте русских не сдавал бы квартиры кавказцам. Он Багдадиза. Мотор, не он, подующий. ЦВН вообще цаузы. Ну, пока это, ну. А да, этого всего нету сегодня. Советский Союз ушел. شيء وزع قنص массовым штату, что это надо родиться таким стукачком. Они таких видят издалека. Да нет, кому это интересно? Кому? Декану нужна информация на всех тут. Главное, да, вот как он сказал, если ты сам не желаешь там подлизываться, что-то болтать, стучать, ходить, а так этому ни самим деканам, ни преподавателям, никому это не интересно. Анна предлагается до царя. Ты ажан гуш маоли стукачкиш. Охуешься, ФСБшный Ну, кабинет. там тоже от учреждения тоже зависит. Короче, там какой, смотря. Там, конечно, медицинские там более юридические. Ну, в Советском Союзе было такое, в каждом вузе, в каждом общественном заведении был кабинет этого НКВДшника. Сейчас нету никаких кабинетов ФСБшников. Максимум тебе может грозить, если ты реально экстремистские взгляды озвучиваешь, призываешь к терроризму, насилию, ксенофобии, ненависти и антивойне. Ты что, вот действительно думаешь, что вот в этой империи как бы все станет лучше, само собой как бы вот это все пройдет, и ты дорастешь до того, что ты станешь и президентом там, и каким-то чиновником, и что действительно, и что... Я не хочу быть чиновником, но я говорю, что это вполне возможно, бас. Нету никаких ограничений. Ну, а примеры есть? Пример можно привести там какой-нибудь? К примеру, тот же Ельцин, даже в том же Советском Союзе, участвовал в этой борьбе и достиг того, чего хотел, сверх этого пятнистого и завоевал власть. Ельцин, Нокчуй. Вот. И окей, якут, окей, бурят, окей, мелуцухуши. Никита Хрущев также в внутренней борьбе победил украинец. Нет, ты тоже, если ты русским станешь, как бы Россия же для русских, если ты...
как Смотри, его? если ты русским становишься, как бы культурно, ментально уходишь в эту Хорошо, среду, культурно, ментально вот этот, как его, который там, этот, Малвери, Шойгу, который там свою культуру, ментальность не потерял, свои эти, в тайги уезжал. Его кто-то же не требовал от него, чтобы он министром обороны стал. Откажись от своих таежных культов, шаманизма этого, куда он Путин вел. Нет этого ну, всего, бас. как раз таки среднестатистический русский ук, а еще Вот самый настоящий антирусский укай. Örsi Dela, tabii xeruqa националистишан. anti-русский. И инстаган Шойгу хаят дахуа Twitch абсолютно та от могрир, короче, цанна дия сиха цавош. Обычно от я йол среднестатистический менталитет сагу. Он хугина хиечва. Но менталитет, в чем особенность ты говоришь? Отличие, точнее, вот как ты говоришь, чеченского менталитета от русского? Нет, В чем? Ибраим, в многих городах России, вот тот же пример Окчуавол, князь, посмотри, где он работал, кем он был. Мой родной дядя был прокурором в огромном городе-миллионнике. И не просто прокурором, а прокурор по борьбе с коррупцией в судебных инстанциях. Это очень серьезная должность. Если человек талантлив, то ты соник. Вот и Бах, даже тот же Дудаев в том же совке, который хуже России, добился чина генерала. А ты Тот же знаешь, Масхадов. как Дудаев туда пробился, кем он Женившись представлялся? на русской. И кем он представлялся, ты знаешь изначально? Я читал книгу «Миллион первый», но я там не видел того, что он кем-то Ну, представлялся. осетин, ну, больше. Но Короче, он Ну, может, отчасти он же может, оба правы. Ибраим с Богду, если ты не обладаешь какими-то там сверхспособностями, а вот тех талантливых у отца, ты никуда не пройдешь. Есть негласное у них вот это вот. Ибраим тоже ну, прав. а кто там нужен не сверхталантливый, тупой, глупый, Ну, быдлан не нужен вот никому. если взять среднестатистического чеченца и русского, то они предпочтение своему отдадут. И по всем параметрам, если одинаков будет. Да. Ну, это и логично. Ну, Я не знаю, ну, в некоторых если, случаях... если так вот рассуждать, ну ты перед тобой, если бы выбор стоял, вот если наоборот, да, вот ты выбираешь сотрудника, чеченца или русского, да, от тебя этот выбор зависит. Ты видишь, что это оба человека одинаковые, ты за кого больше будешь? За своего, конечно. After the litigation, Hajla Ibrahim for Austria, Шубала. Инц Хадрюзел Ватсин себя все-таки Хилтан Буа, именно футбол, да, к примеру, глаз. Инцега школа, дишадеш, университете, дишадеш, короче, да, даже до чиновничества, халба, хушны. Царь Австрии дикмет кюхока, отцу дик диша лохока, нас принимают за равных бош, хабар дюч, и нов чуть-чуть, Австрия датула из бош, хабар дюч, низ хабдуй царь. Ну, я не знаю, я думаю, уже Леху вот этот момент сейчас зафиксировал в своей черной книжке. Куча и Дюич так далее. Что интересно, да, сон. Риторики, куча резко, так говорили. Черная книжка Шелия, сказочный, вой минус аян, вот мы человека выводим на разговор, и когда мы слышим войцами совпадать, я еще решил, мнение, мы сразу его в черный список кидаем. Когда мы научимся слушать своих оппонентов и уважать их мнение, общество реакцию, понимаешь? Да, Аксакал, минус... Да, мы высказал. Хажла, минус, давай, минус, алахинс, вы независимый почхалкал и будулачество, и вот раз чернил, если мы сможем, короче, очиститься от этого будулачества, когда почхалкал, вы нахал, тогда об какие минусы мы будем спотыкаться, алахинс?
Ну, первый минус у нас нету интеллектуальной собственности в нашем народе. Она или рассеялась по всему миру, все, кто был способен на что-то, они из-за этих боевых действий покинули республику. И вряд ли они покинут тот комфорт, который они обрели. Подожди, да, я закончу мысль. Ты задал вопрос, ты не даешь ответить себе. не, забыл, гену ушел, потезисом погодаши. Инспой хайдевоша из России ашвул, короче, прокурор, так халаван, он вообще образование. Хой из нас халаву, и чухал, реально. Почему? С чего ты сделал такое? Интеллектуальный, короче, потенциал я своего Бога, а интеллектуал, например, и доложил он их инструментицию, еще алдалу. Нет, я-то живу у нас в республике, но есть тысячи людей, которые покинули эту республику, и вряд ли они покинут ту зону комфорта, которую они обрели, и вернутся сюда. Они не покинули, их выдвинули, соколи, гожек, отряд алда, один, короче, что хисам из республики чур выжить вину. И республик нормальная, короче, хладу, меня даже вот эти между двумя войнами, и 90-е годы даже устраивали, да, хотя бы я там что-нибудь там нашел бы себе, да, но им цыган халдать, даже если там дороги из одного золота сделаны, солнце их так хватючится, да, все до умственно отсталого, так вага, короче, да, на тронха и на Судон, ще юртер нага, няха от баас, саунаден чехачас, короче, унаден, где душен ложь. Их обошню чуть, noch чуть-чуть, короче, да, дахец, он и Уолсон, и нах, жалеешь, сан дахец, забуша. И чё, бах, мубац, даже если ты смирился с тем, что твоя республика под, короче, там русскими находится, даже, смириться, да чемодан, он тучал, она типа, Адам Хич, я смирился. Кто тебе сказал, что я с этим смирился? А что ты предлагаешь? Давай еще море крови прольем. Нам 300 тысяч недостаточно. Не прольем море крови, не прольем. Возможно, пробьем. Силовое решение дать нету здесь, понимаешь? Ты попробуй решить силовым путем дать. Только опять прольешь море крови. И кровь ложь, пока вы хабар дючан, саму хаваш да и кровь. Это ахбадулина и хабар. Но не спорцу, этот путь освобождения будет только через кровь. Свободня, Просто так ее не дадут. Свободня, что интересно на душу, да. Цена даст учух, вот он без почав хайокуры улшаз датсун именно эши. Иначе невозможно. Не, ну хорошо, ты как предлагаешь это сделать? Вы вот говорите, нужно вернуться к 90-е. Как ты планируешь это? Что, у тебя машина времени есть? Или ты волшебник? Да, космический, фантастический уж, дивіться. Не, пока у нас есть вот такие аксакалы, как вот у вас двое здесь, конечно, мы никуда не вернемся. И Мадуева, и Дуицу. Поэтому мы пытаемся именно мы хотим поэтому информационно вот так вот со своим обществом работать, да, с нашим обществом. Так я-то информационно поддерживаю, Ибраим. Дуицу, я тебе уже говорил, мы с тобой в одной пока лодке. Вот такие аксакалы, никакой мы не в одной лодке. Пока у нас есть в нашей среде люди, которые пытаются русский мир, вот этот русский мир, укрепление русского мира над нами как бы. Подожди, Собордей, в каком месте я сказал, что нужно установить, укрепить русский мир? Я тебе просто озвучил другую позицию. Я уже четко несколько раз твою риторику я уже просто рассматриваю. Мне договорить, дай. Я озвучил позицию, которую я вижу со стороны, и выдвинул тебе ее. Да, ты в русском мире там сейчас пытаешься дорасти, тебя, оказывается, никто там не преследует, ты нормально живешь, твой чеченский народ Украину не закидывает, тебя перед всем миром, оказывается, не парафинят, не преподносят, тем, кто берет Киев за 3 дня. То есть все у нас оказывается в шоколаде, да? Но все в шоколаде не бывает, во-первых. Во-вторых, я говорю, что свои плюсы и минусы есть нахождение в империи. Второе, то, что я озвучил позицию тебе и как-то ее закрепил, аргументировал, я ее преподнес для обсуждения, для критики. То, что я ее поднял, это не говорит, что 100% за это топлю
хочу такой мир видеть, У установить. тебя кто-нибудь спрашивает, находиться в империи или не находиться, твой голос там кому-нибудь интересен вообще? Ты говоришь, вообще, да что, Ronaldo, как будто бы тебя кто-то спрашивает вообще о чем-то. Ты что, ты вообще что там возникаешь? Ну да, Кто у тебя, кто спрашивает твое мнение, хочешь ты, это выгодно, невыгодно? Ты сидишь и дышишь ровно. Как тебе там приказывают, как тебе там устанавливают вот эту установку, вот так ты и будешь именно по этой установке там и Хош, двигаться. Дусон, Вот Хасон, а знаешь почему абсолютно. так? Да Знаешь вообще почему так? нету, у Потому что тебя право нету сильного. вообще, у тебя вообще нету смысла сюда заходить, о чем-то говорить, там вообще дергаться. Вообще смысл отсон с твоей вот этой логикой, да, вообще никакого смысла общаться здесь с кем-то, потому что ты полностью вот этот вот чушка, да, который там, империя, которая тебе как задаст тон, и ты будешь просто в Во-первых, этом тоне. озвучительные позиции сами 100% отождествляют мои демократ, вала, конструктивный диалог, ешь, вала, озвучительные позиции и раскритиковать Нет, те, ты плюс по минус твоей шлебетел. логике, ты Тундер, здесь нюй сидишь, позиции. ты Ладуа, здесь во-первых. сидишь, я какой-то в империи полезное вижу. Кто ты такой, чурка, полезная, не полезная? Тебе скажут, Ты, спас находясь в в империи, Украину, можешь достигать пошел высот в и пользоваться Украину, благами этой империи. пошел в Хош. Украину, тебя создали 1500 мечетей, тебя полностью сделали военизированные объекты. Завтра тебя за шкирку возьмут, он кинут домой, короче. Да, и улылку штрафанутся, Дина. Рамзан Ахматович, вон, посмотри. Меллиш, Некоторым сапог ты это в он, империи, короче. да, некоторым в этой империи, а другим Ты высоты, будешь в том же чиновничьи, окопе, коррупция ты и будешь прочие в том блага. же окопе сидеть вместе с этими поддронами. И Не никто у буду, мне тебя это хватило не... ума поступить и избавиться от этого. Ну, ты сам умный там, Тупой оказывается. Тем не лежал на менее, лавке. тем не менее, тебя, если ты чуть-чуть там проштрафуешься, за шкирку возьмут и сюда закинут куда надо. Никто не закинет. Конечно, если ты вместо себя других закинешь, как это он ГАИ видел, воуша хамелдеш, хунядин гаишник, штак хазишун, вая хинц, короче, и ху олсуна план чакца юахкы, ваш, короче, дал дизер душунцик, да, с Украины боже. То есть вот так вот. Ты своего собрата подкидываешь, и ты нормально, короче, как бы можешь там где-то учиться, чуть себя считать полноценным русским. Никто от меня не требует, чтобы я кого-то подобрать и подкинул, пока ты учишься, до тебя нет дела, пока ты находишься на учебе. Это во-первых. Во-вторых, опять же, Баук, озвучительные позиции сами 100% отождествлять мои. Во-вторых, озвучительные позиции я это делаю, Тебя там вообще, исходя из тебя своего жизненного чушку, там опыта. никто ни о Душел, чем не спрашивает вообще. Ты там просто чушка. спрашивают, если ты достигаешь высот. Спрашивают, от каждого зависит. Если ты сам себя не сводишь до чурки, которые ничего не спрашивают, наверное, твой жизненный опыт, который ты умен, который знает свое дело, его уважают, и он достигает успеха, да, в любом месте. صادر إبراهيم نتي والله هينس حاجة يحون ويتصعدوا حال أسطرة وديش دوي Да, битва вместе говорите, я ацелясом вообще секунду, я там дышать даже не могу. حقولوا شو صبرني حقولوا شو أنا Ну, а озвучите позицию, если уйдет диктатура, не будет, как другие республики. позиции фантастики просто дуй он устраивает Ну вот и дяждать фантастика обсуждать, есть русские друг друг демократии, права человека, хырьё, которые особенно будут условия, теоретически. что не знать, что мы с 2000 года, как они уже закрепились, да, в 99-м зимой они начали, с 2000-го, как они закрепились, царь иметь и на из них коротадолюч монети, специально дежду из хакомандя. Он кирасский без, просто я не могу понять, кирасский واحد الجوع придумать, да, он ويتصحل حالدات стечки приголи хирдал шуэн садат, что Москва чуладик что видел, что он так кирасский бог, как чабуй. Но Москва, в принципе, инзерит иквалу.
Москва, нет, Хасангас, Хакамуэду, то аж до почалкшу инзари Ну, дикна Москва, конкреноутиква, в принципе, конкреноутиква, дик европейский стандарт, конкреноутиква. Москва сам Раз стандарт, Репов Россия, Деш, наверное, все равно вот это, да, взгляды вот эти, все равно ты, мелочо 7 пядей во лбу, а гальча в любом случае, все равно ты для них чужой. Просто талант тяц, сундамацаголи, и ты посты шло цара, так все равно это видно, что у чеченца должно быть свое вот идем он выход дучвол, и судицук, а дучук уже отличается, да? Нет, я изначально Не, я с ним вспомним, не сейчас согласен. Я с ним вот этим не согласен. талантливый Тагуй, он добивается. Но их, если вот так взять, конечно, во всех городах ты найдешь чеченца, да, который добился чего-то. Но если спрашивать о государственности, вот Ибраим задал справедливый вопрос тут всем, да, у чеченцев, вообще государство должно быть свое суверенитет? Конечно, должно. Каждый народ имеет право на это. А государство и суверенитет любому народу нужен для того, чтобы сохранить свою идентичность, чтобы на своем языке писать, читать, давать образование. Это вообще бесспорный вопрос. На своем языке богом, под русскими, да, это да, вообще даже мечтать не мечтайте, что он сам метят на своем языке. Даже когда при Советском Союзе Амин Мат Амош хотел выводцом программать, а там я концертен, шайберши, короче, и с дагестанским акцентом, да, и раз там от дышом будет, а меня модель дичь. И модель Америки, она никогда в России не будет. Хоть они там вверх ногами будут ходить, чтобы просто... И американский модель, это просто территория, да, там когда-то от индейцев захваченная, там очищенная от них. Взята новая территория, и туда собираются люди со всего мира. Там уже нету какой-то национальной привязки, чего-то подобного вообще. И нету какой-то национальности, которая отличается там от других, она какая-то титульная нация, там вообще. То есть это модель, которую там русня пытается там дорасти до вот этого дела, это они 10 раз вверх ногами станут, это все равно не получится. Пока они от русизма своего не избавятся, и модель Гуатлуриации, они Ну, на всех остальных смотрят свысока. да, но там можно сделать какую-то, как Евросоюз, вот такое, то есть где на равных правах, где у русского, у чеченца, там, если русские с чеченцем договариваются, они в этот союз вступают на каких-то правах. Я вот так, это вот так. Если это нарушается, шел нахрен, и все, ты абстрагируешься, короче, отдаляешься от этого, все. Как это Англия произошло, которая вышла из этого союза там и так далее. А тут тебе какую-то там американскую модель хотят с титульной нацией, с их языком тебе отказаться от культуры своей. На твоей территории это происходит еще, как бы она туда должна входить, твоя территория. Да? Если в Америку, которые уезжают, у них есть там свои национальные республики там по всему миру, и они не утрачивают ничего, сами могут в эту постороннюю культуру уйти и там как бы найти какое-то свое место, да, в этом деле. Вы, Эшбех То Карбон здесь, Ибраим, Духовбек. Вот в Конституции прописано, что каждый малый народ имеет право на свой язык, да? Первый государственный российский ушел на язык малого народа, региональный. Инфокоз Арвель, Ходач, Дац Кузай, английский мата, гаский мата, арабский мата, тюкнаши вывискш, массу метти язынок, да, на любом языке, кроме чеченского, шаек язынок. Я всегда спрашиваю, ой, шей мата, он це языш яч. нет, это все равно обречено, Аксакал, потому что у тебя перспектива. Вот смотри, вот этот сейчас молодой чел, который здесь, который учится там в институте, он же как бы у него на своей территории он перспективу не видит.
он видит там себе где-то нормально в Русне устроиться, нормально продвигаться, а там, соответственно, русский язык, и у него перспективы нету, нафиг ему это чеченский, чтобы его как бы под медицинский подстраивать, там заниматься этим делом, потому что он все равно будет там где-то в Русне. Чтобы, то есть это неизбежно. Ищи хай национальный, республик Сахуля, пожалуйста, в Русне можешь ты уехать, в Австрии, в Русне, в Америке, где угодно, но в твоей национальной республике там должен быть твой национальный язык. В противном случае ты, когда часть чего-то кому-то присмыкаешься, какой-то части там дополняешь, и какой-то там главный один язык, а твой как бы это присмыкающийся к этому, там бесполезно, ты его утрачиваешь, ты его не развиваешь, и в нем нету перспективы. Зачем тебе его развивать, когда все равно будет на русском? Но Ну да. смотри, один ремарку по поводу того, что ты сказал, меня упомянул. Я такую перспективу нахождения рассматривал только если не будет диктатуры одного села в Чечне и будет нормальная парламентская республика с правами Да, человека, без так, но в разницы, составе империи. без разницы. Я не Дальше, об этом имею в виду. Это не негативно. дальше дополняю. Смотри, В данный момент, это я не негативно тебе говорю, я просто как бы констатирую происходящее, вот этот факт. То, что ты по поводу того, что язык в утрачивает. такое болото ты не пойдешь, ты будешь себе искать, ты правильно сделаешь, ты будешь искать перспективу в нормальном месте, что все чеченцы сейчас и делают. В любом случае, в лучшем, чем вот это у нас-то. В болоте тоже есть это островки сухие. Хотел сказать, все равно И некоторые смотри, карабкаются на эти островки. А ты, Лёха, мове. Лёхор, сабырдия, Лёхор ки, Уду Лёхор, кичу его еще, olsun, Сердачи кичу, да. Огни еще горят там. Это. Да. Сам писатель Саня пересекся я. Вот я наблюдаю за его творчеством. Последние его произведения все на русском языке. Ила, ищ туда-сюда популяризировать, я туда. Ну ты не понимаешь, что гоняясь за этой популяризацией, ты закапываешь свое родное, свой язык закапываешь. Если Я вы писатель, перспектив. Нету если перспективы. вы писатели не будете писать на чеченском языке, у нас вообще, письменность умрет. Кому? У него все как бы развивать тема ездит, он должен как поэт, писатель развиваться, в какую-то среду входить, потом от этого что-то получать, как бы понятно, и пожертвований, благотворительности, там тоже можно чуть-чуть поработать. Но хилма ездит, там система устроена так, что только русская система, это чеченская, она нафиг упала. Давайте 5 копеек своих ставлю. Частный пример расскажу. Буквально 2 недели назад у нас состоялся диалог с человеком, который перевозит из Чечни, из дома в другую страну, другую республику, в общем, ну тоже СНГ, забирает родителей, сами они перебрались еще год назад, и теперь занимаются переводом пенсионных дел, чтобы пенсию получали родители в той стране, в которую они переезжают. Пишут заявление, значит, нарочно им почему-то по законодательству РФ, хотя это все как бы, нарочно имеет право пенсионер свою пенсию забрать, приехать и сдать свои документы. Они говорят, нет, так не получится, в общем, мы вам отправим. И, в общем, забирает родителей, и они ждут
вот эти пенсионные дела, ну, чтобы пенсию родители получили. Приходят пенсионные дела в этот пенсионный фонд другой страны, и, в общем, они принимают, и начальник вот этого пенсионного отдела говорит: я не могу принять эти дела пенсионные, потому что там в одном предложении в 4 словах 4 ошибки. Там все пенсионное дело перекраивать, говорит, надо. Каждое из этих пенсионных дел, в общем, там ошибки. Они складывают, печатают, отправляют обратно в Грозный документы пенсионеров, стариков. Проходит еще время, там якобы проделали работу над ошибками, отправляют заново пенсионные дела, приходят, там еще хуже. То, что должны были исправить, там еще больше натворили каких-то дел. Ну, в общем, вся проблема в том, что государственные служащие не владеют русским языком. Приходит пенсионное дело второй раз, они, в общем, берут снова, говорят, мы принять не можем, здесь везде в каждом документе ошибка, в таком состоянии я не могу принять, опять отправить. И, в общем, это происходит на протяжении около 5 или 7 месяцев. И старики все это время сидят без пенсии. Ну, они как бы не нуждаются до конца, там имеется в виду, что все равно те, кто помладше, они, то есть не сильно нужда. А вы вот представьте момент, что старики сами решили переехать, у них не на кого надеяться, и они вот так вот запрашивают свои пенсионные дела, и из-за того, что там сидят бараны, она уже, говорит, не выдержала, вот эта начальник пенсионного, созвонилась с Грозным, они, говорит, страшно ругались, она сказала, это что вообще, это кто, что они, что за люди, говорит, типа как колхозники, они не на русском языке, вот здесь, видишь, то есть вынуждены изучать русский язык для того, чтобы чтобы понимали. А если бы был официальный чеченский на официальном уровне, то они через нотариус официально перевели бы этот чеченский язык с правильными, без ошибок на русский язык моментами. А его официально в нотариальных услугах нет перевода с чеченского языка. Понимаешь? То есть они должны на ломаном русском, который они не знают, вести вот эту всю систему с документами. Денег не дали просто. Дали деньги, все получилось было. А так А будет, вот еще ты год будет гонять. Еще год рассказываешь будет гонять. историю, это, если не секрет, в какую страну они переехали, потому что это регион Юйтеши, потому что, по-моему, в странах СНГ У нельзя русских, Нет, это не регион, это не Россия, не Российская Федерация, но там русский язык. Я не хочу здесь уточнять, какая страна. Понятно, понятно. Ну, Просто там договоренность Юйтеш пенсии да пишешь. Хуйлер, я не услышал. Иш пенсии да пишешь, договоренность Юйтеш просто я первый раз Люди это слышу. до И да, 22 перевод года, пенсии идет, до да, 23 года с Украиной был договор такой. да. Хажа, что 23-го они поменяли отношения. Та власть всегда. И русня, и вот эта русня, у нее есть четкие цели, которые они идут просто шагим и ленты, что со стороны, что рассмотреть Deutsch, примерно на долгосрочную перспективу, и что выводим, да? То есть этот русский мир, он идет к тому, чтобы все вот эти, кто сейчас находятся под Русней, это тот же самый русский мир в будущем. То есть вот этот язык, вы посмотрите, они же сами четко это знают. По Донецку, Луганску, сколько передач Скобеева они там делали, где объясняют полностью, без языка, без культуры, полностью утрачивается национальность и так далее. Прекрасно, сейчас они потихоньку все, что вот этот в русский мир входит, да, там ты какое-то время будешь брыкаться, какой-то свой язык, как для интереса будешь, как хобби, короче, где-то его там подкручивать, подтачивать. Но в итоге оно все должно, вот, там,
больше русские, чем сами русские. Все уже как бы среднестатистически больше. Сейчас язык, сейчас утратить Сейчас уже на подходе потихоньку вот эти всякие буряты, башкиры, короче, Докумдакстан, Лисен, уже культура. Бурятию, конечно, Дукан ясно, что они попали в 40 каких-то годах попали только туда, в 48-й год, да, когда они там оккупированы были. Да, это Они империя, уже, она всех получается, да, потихоньку перемолоть. Уже свили полностью русский язык. Вот, им нафиг уже свое, это не нужно там 30 надо национальности. Или как Маликов Шамиль, Иман Шамиль Маликов, 100 с чем-то национальностей. Бывает всех. Потихоньку это чтобы хотя языки, это нету такого вообще задач там не ставится. Там будет титульные, будут вот эти, которые потихоньку как бы там где-то сбоку, припеку, где-то присмыкаются, которых будут там использовать какое-то время, пока они не подтянутся полностью. Как бы А уже будут те, кто идут в власть и будут руководить этой империей зла, и станет хозяевами Русни. ты уже станешь, ты со временем можешь стать, ты со временем можешь стать царем там. Амел, да, что-то. Как Сталин был царем, там, как сейчас Путин, там, непонятно, узкоглазый. Но ты уже, Нет, война. как Ты не как Сталин, этот, война. Одна титульная нация, у руководства была одна титульная нация. ну, там, я Сталин не ушел. согласен с этим, там, с Он эту титульными. нацию потом сам начал Я уничтожать. свободна мысль, да, сказать, что я не это вообще имею в виду. Я имею в виду, вот ты уже, как этот говорил, Милуэр, Жалиштова, короче, который сказал, что в Чечне будут чеченцы, но они будут чеченцы дальше. Пример Игорь Волой дал. Пример, как его Да, фамилия, да. чтобы мог статься Ну, военным. из уха, как вот он сказал, что там будут, типа, чеченцы-то будут, но рукой. Чеченцев не будет, Алесо, не такие, какие были. Будут те, кто называют себя Кошмар. чеченцами, но Ага, чеченцами они кошмар. не будут бороться. Да, вот точно так же ты тоже можешь дорасти до какого-то царя в России, когда ты уже будешь русским. Полноценно. Я наоборот ничего плохого, зазорного не вижу в том, чтобы стать хозяевами этой Русни. Ну и думай, просто ты уже русский, такой же Путин, понимаешь, и все, такой же. Он узкоглазый, Я ты думаю, это какой-то лучше, черномазый слегка. это лучше путь, чем самоуничтожаться, просто возглавить эту армию рабов и использовать. Да, и Давай, думай, ты уже тот же русский, и ты возглавляешь и армию там, и все, и вы все русские, на русском там, русский менталитет у вас, культура, и все нормально. Я Россия чеченец, мощь. Мордвин, Россия это осетин, мощь. Саул Руса. Да, Штаул Руа. Вот отчаяние, я там дорасту, это как у меня кошка есть, которая мечтала бы вырасти, стать человеком здесь с нами, как бы, или со мной, вот это вот, глава семьи, короче, хылаешь, все, Сказать, к примеру, Алину, İbrahim, guvat, например, у Алину, Гантин, Шейгу, Лепсу. И Юнусбек был, Бежалю, к примеру, даже и Бежалю Юнусбек был, что Да, Шейгу, из Шейгу, министр обороны Масях Шадяховцу, и пользуясь вот этим его вот положением, и хаваловал, короче, и ничего, туар варизится, она умоли, и çok emetli удавало. Üçün хупайдхали, независимые хилер имеют особый статус, или царец, республикан. Или им разрешили вернуться в Китай, откуда они вообще-то и были, ну, и на самом деле, самые последние ютимя чувства из
تقيت دات سين داخل Ю юксайсы. Хухалерцунах, ну, чайгу бандл, вот это случилось, то случилось, Да, он. Дича. Сейчас туншал родня, 7 поколений вперед потомков мультимиллиардеров школа, во-первых. Ну, во-вторых, он хилите, чайнешь по поводу независимости своего народа, большего самоопределения, свобод. И хулшух, вот Во-первых, ага, шукула тугар, хулшух, ну и дусу алгер, так Ибраим алгер, так вы хочешь, не хочешь, уже через 20, 30, 40 лет, живя среди этих русских шух, хазбула тугар, хул. Да не, шо, как оман шемахкан поит хулшух, сана дехти. собрди, Дудаев, Ханцарелла. То, что ты там находишься и добываешь 200, это не... Уникум вор из так дуй Бадардич. У него была стержень, дуй вот тут, и Масхадову ворон. и еще он был молод, он не дожил до возраста, короче. Для тебя Там, он Масхадов пример, Маяс, он Дудаев, Батан, он пример счастья. Ты вообще говоришь, сейчас обычно Киеве не сходятся шестеренки. Не Наоборот, то сходятся же у тебя самое, то, что шестеренки. они сделали, наоборот, это буквально сходится с тем, Динек с их Мадебош, жизненным аж путем. хао. Дудаев, Динек Мадебош, Мичмехта аж хао. Элласе. Мичмехта Обох, Элласе. Мичмехта Элласе. а они Возглавите своим сейчас. Элласе. А? Возглавите Элласе, Бахас. Да Я не говорил, не возглавить, повторяйте тут. Ты, куду. ты как раз таки Возглавите наоборот, Бахас. Хазбулатов, вот ты себя можешь с Хазбулатовым Где я ассоциировать. Хазбулатовым ставлю? Я себя ставлю хозяевам Русни, их царем, которого они будут оправдывать в Вот любой ситуации. Хазбулатов тоже вторым человеком был. Он вторым, а я первым буду. Второй это не победитель. А вторых Ну, никто не помнит. первым ты Вторые ничего не будешь, решают. если ты Первым Хилвес. его перепримешь. Завгаев, у кого Хильвес Бог, Завгаев, Хильвес Бог. Эти зря набросились на него. Джимой, Первым ты будешь, если ты его перепрыгнешь, вот этого Хазбулатова, Вот, и я хочу перепрыгнуть. станешь еще больше. И станешь еще большим русским, чем вот этот Хазбулатов. Еще большим русским. Он не до конца был русский, как бы, слегка ему не хватило еще. А ты полностью, когда русским станешь, да, короче, хару паперу. И заставляет тебя забыть о твоих национальных корнях, о восстановлении истории своей родины, увековечения героев своей родины, расследования преступлений против твоей родины. Ну все, на этом это завершена этот диалог. Ибраим, Леху, зря вы набросились на этого парня, глядя на него. Вот я бы хотел бы, чтобы многие были, да, вот так вот учились, повышали свой интеллект. Информаты рузбни бавари, тигр эрболь, нас вайтес, эти чечку шлас латтари бек, и пойдем больше. Дело в том, что у нас были люди, как Завгаев, как Хазбулатов, грамотные там, все такое, чвич-пуп, антитеррориндай. Но... Авторханов. Да, Хаджиев, Авторханов. Но дело в том, что в их вот этой какой-то образованности, в их там продвинутости, щикопек, наоборот, заедут сюда, если у них нету именно каких-то вот этих идейных цехолей, еще гуманитарные, Национальный, национализм. Сутя, надо oldes, да, Пьетро, таких, как этот Хазбулатов, Мазбулатов, пол России, лучше за них болеть, даже получше они, характер у них, даже Дуквах Бейт Белла, Сабулайский, там кто-то,
Даже Джохар Дудаеву передавал все вот эти постановления, которые они закулисно там делают, 5-й, 10-й. Что дух это полезно, или там в мире есть много грамотных людей, политиков, которые больше даже будут полезными, чем вот эти вот подружки. Тунде, что важно, до тебя, Не, по империя, нему же вот по этому парню видно, что это вообще нохчал дези. В любом чеченце, да, можно постараться разбудить той патриотизм и так далее. Если у нас все будут интеллектуалы, да, в любом случае среди них ты найдешь людей, при помощи которых ты сможешь построить государство и так далее. А если вот эта вот серая масса, которую вот здесь я вижу на улице, да, как бы мы ни хотели, Ибраим, мы государство вот при помощи этих людей не построим. Это реалии. Ты государство при помощи Хасбулатовых, Хаджиевых, Автурхановых, Лабазановых не построишь, не то, что не построишь, а это будут первые люди, кто будут говорить «Раскай», «Завести Барашчицы», Гантимирович, Автурханович, под видом этого российский танк, значит, самолет, «Раска, хочу Бакуш». Вот их лучше, понимаешь, если там есть много хитрости, нет стержня никакого там и привязанности там к своей Хорошо, а народу. теперь добавьте Типа, всем Хасбулатовым, убирая вот мы эту русскую прошивку, мы должны добавь под им... русскими, да, мы должны стать под русскими, и все, мы, короче, там укрепимся, укрепление регионов сделаем, короче, потом колышки будем возвращать, больше, что позиция. А потом, Оля, все чухнули, и все, эту Нохчичу бросили. Один в Израиле где-то помер, другой где-то сейчас здесь в Лимпопо был, в Танзании, Кении, сейчас где-то здесь, в Словении был, сейчас тоже где-то ошивается. Другой в Москве, пятый, там, сам, масса разбежаться. Их лучше нах, если полезно сразу, изначально, сейчас дохож, полника, ой, оман, пайда, дек до отсюда, при этом цехули, образованности, параллельно ходовш. Туда образованным, но Дудаев, ой, будут. Истанбул, Кайтан Дютя. Например, Дудаев, Масадов, нормально. Много еще было, короче, парней, которые сразу вернулись домой и стали лишь момента, да, тоже грамотные там всякие. Делаться особо сон. Удешь нуэль чохсай коман пойди ахируха цевен например, Боба. Потому что я вырос среди русских. Танюка Кин варсу на хорошем счету вар. Все равно если нохчал дуйса кире На нохчал хорошем дуй. счету моцавала цыга мело гаски молшу он юха хиллак цыга. Охиру дыр на хорошем счету. Он гонда был бегаски молш был. Неделями не появляется зарплата, там отдельно или там махин на работе. Что ты мне рассказываешь? Самого это рецепт можешь. Не шоуэр мацабос, ты будешь на хорошем счету. Где-то тебе что-то надо отметить, ты сам должен доверять, то есть бол бац, тянуть работу, не на кого положиться, там все пьяницы. Так, на хорошем счету. Леха Курдер, хотя Аксакасан, ответственный волш, молш, Сагаска Валари, Огарченко, Халах Налог Вакца. Да. Там помимо Ну, и там, пьянства, да, еще что-то надо в голове иметь. Поэтому, чтобы не быть пьяницей и иметь в голове, это немножко сложно. Обычно, когда люди много пьют, кверчуак, я сгумываю. Хамел вала, ногчи вова, Аксакал, Кэтио, ответственный, хадахал ответственный, что хадахкан ответственность его делал там, и чего важного, плюс еще хотел образование, хахыльч, качество, асмохыльч, да, армию шел, аскал, воле, короче, ему можно доверить, доверять нечто, воле, но Хусан ответственный волш, Хусан образованный волш, аска не совершил, Раска да эмоция хауа. Да, это без разговоров, если такой же будет, они своему отдадут предпочтение. Но в этом их нельзя упрекать. Уэйдир, Мадар из, понимаешь, мы бы чеченцу отдали предпочтение.
Своя рубашка ближе к телу, поговорки, уход версии еще, понимаешь, так? Donde وين ليش почав يسوع شيء دقار وين ليش почав تقولي وإيش номер дуахер дуй постоянно, дуй, чтобы быть номер один среди русских, супермен халуешь, просто дуй масса на толту, да? Супер русский галуешук. Да, чего, деке, именно история, что супер русский, Да. Государство езгамел да отсюда. Вот вчера маршал Вацер, то, что вот он говорит, там воздушное пространство перекроет. Куча стран, которые живут в окружении других стран, имеют договоренности с ними и воздушным пространством пользуются. Сама Россия использует воздушное пространство других стран. То есть в этом проблеме. Он видит проблему там, где ее нет. Но воздушное пространство реально закрыли. Россия закрыла воздушное пространство, скоро у нее вообще самолетов не будет летать. Поэтому она, то там газом алили на газе, что они делали, то же самое там будут на этом деле они пытаться делать. Какую-то страну, цун поблаш, кшеше, а вот сам штеше гуй, из Венгрии мою, это цан мети ковриш, что цан икшлирш мауис получается. В конечном итоге Хурдусон, его вытернут этих с Европы, вытернут в Венгрию, останется он там заблокирован от себя. Давайте вернемся в 19 век и ногчу бух, короче, да, обсуждать дешь. Не, соблюдешь, в будущем киемный шхырду, он воздушное пространство, там олурю. Давайте, короче, из России с борт боевой, царцины, короче, запачал холы. Там киемныш дуй, кан, у технологий, говорю, хашма, да, Тимони, давайте, короче, там придумать, да, я, хитам хырду, короче, там, короче, хырду на будущем и верса, что с Россией Эрдол даст бошка, там причинишь придумать, и вывешь ты. Воздушное пространство, А если Когда ты начинаешь Сагатор, говорить о государственности и суверенитет, государственность, она, вот эти вот оппоненты, они сразу начинают говорить, о, куда мы без Русни, мы никуда, нам все перекроют. Ты начинаешь приводить примеры, да, другие страны живут, договариваются, можно состоять в каком-то экономическом союзе, в таможенном союзе. Не только не с Россией. Россия никогда не прощает дружбы с ней. Айдер Мурдыбаев был, что он, журналист, главный редактор «Комсомольской правды». Вот его послушает, послушай его там. И там тоже Хир Бубов там кричал в Украине, Ирбушон там. Не послушали его. אותו בו, צאנו כחילון, צאנו רשם דקלס כמות חאונסון, צאר פוואט כשצאנו כאינו הלכיאנוני. Хилол до халдо, пристали на хилол. Китон на нас, я цуна цеховонис. Он говорит, Россия никогда не прощает дружбы с ней. Никому не прощает дружбы с ней. Очень дружит-то улой сердце. Она чубула царом, она как амдадо, ахтадой, юковуздой, ахтадой, шейнер тарих тобой. Обычно Дружить не дуется надо, масса Леха. метя. Бизнес, ничего. Какой бизнес, Серсан, какой ты можешь? Они в конечном итоге тебя втягивают, он газом тебя бросит. Они поняли, что они доверчиваешь, худуешь. Это давно была у них цель такая, на газ посадить, на нефть посадить, на иглу бог так дуй, присадить на эти две иглы, и потом всю Европу под себя подмять. Дешма борюсь, а когда Европа опомнилась, решила протянуть трубу, не танкерами таскать, то в Саудии трубу, там, с Катара газ, из Израиля газ протянуть. Они сказали, моей газ ни в коем случае. Не конкуренцию, не решили не делать конкуренцию. Хорошо, присадить. Вот хайна гюр бош, мы крышуем здесь бош. Ишки дальше он цели, почему он там звезду поймал? 40% газа Европу поставляла Россия. Они думали дальше уже трубопровод. Все 80%, я говорю, Норвегия, да он датер,
а всех остальных присадить на эту газ, присадить и самим контролировать. Что через территорию даже туркменский газ, казахский газ, они не давали им прокачивать договора, составлять, только нам продают, а мы будем продавать больше. А мы продаем, Европе продавать будем мы больше. Так же было, сделали они с этим, с Азербайджаном. Нефть только через нас Это продавать. все понятно, Вы нам... Лехард. Но Ну так и по-любому ну, царь, عقول это очень ценный, игла. юбка кертила, да, то сосед дух, да, садом, да, так сложилось географически, исторически. Украинскую бога. М. Большой ров и запустить крокодилов, бог. И никаких больше там отношений, никаких вот. Пускай себе за этим поребриком и живут, бог царь. Ну, у них, За понимаешь, у этой них с стеной. другой стороны западный мир, с которым они могут счастливо существовать, понимаешь? А у нас нету из Европы, с границей от своей. Грузия, с которой у нас есть граница, сама еле-еле душа в теле. Так, ой, по-любому Лул очень ценится отношения, выстраивать. И езаревой, как бы мы этого не хотели. Вот, допустим, салулхо, да, алкоголик, йох, да, я была, вот, нека, вот, зучух, лечу, я ще дюзел, сбар, больше, вот, но и салулхо, ухсат, он, да, он, да. Понимаешь? Ja, ich dann du ist, aber сосредоточиться как-то сосуществовать, сожить под езарду, но в нашей ситуации с ними можно сожить только имея какого-то мощного союзника, который будет их принуждать жить с тобой нормально. По-другому как-то, чтобы ты мог договориться, Дела, вот русские, вы нормальные парни, давайте вы там будете жить, а мы здесь будем как-то сосуществовать, друг с другом экономические отношения какие-то заключать, военные соглашения, там, финансовые и так далее. Можем же мы, вы там живете, мы здесь, вы к нам можете в гости приехать, мы к вам. Ты когда вот так, если говоришь, что это русский мир принимает за слабость вообще, то есть там тебе только да пошел ты, чушка, ты будешь подо мной. Или ты должен его замочить и под себя засунуть. Так. Если не можешь, то нужно, Стать чтобы лихтарем. была, да, нужно, чтобы была какая-то сторона, которая будет их принуждать как-то вести себя нормально в этом мире. С украинцами по газу договор, да, царь? Они там сидели всю дорогу, о, вы нам должны, вы нам должны. За неполученный, за непотребный газ, вот они договор составили, так составляют договор, что ты потребить цене, а ты должен был, хотя у них месторождение, куда закачивать был газ, там заставляли, к примеру, больше язвить, что-то язвить, но в договоре написано, ты не забрал этот газ, ты должен, и еще в договоре, ты не имеешь права третьим странам продавать его. Ты не забрал этот газ, ты все равно за него должен заплатить деньги, а за я снят долги, что больше. И они когда пошли в европейский английский суд и договор это, в английском суде присудили 2,8 миллиарда долларов Россия должна отдать Украине. И через английский суд только смогли заставить 45 миллионов населения почалк моюсь. Они заставили тогда только заставили выплатить эти деньги. А что через трубу, через свою территорию, ее часто. И сам Деллахим, да, царь. А через только английский суд заставили, получается. Когда эти повернулись лицом к Европе, ну вас нафиг, аль, с вашим газом бесплатным, дешевого типа газ лучше бож. И потом на границе сажают фирму, тещу записывают сюда в Украине, что и российский, а теща, и я, что иметь договор, подписывать deixают. Вот $20 отдают тебе 1000 кубов газ халушон, но к $20 тихо, а сон от тещи не, он тажим мумшкочу, а бюджет раша вече, что и теща ты я зешду. Ишь схем шерце рега у них всем, на всем у них вот так вот. Еще отмывание,
прачечную по отмыванию денег ешь, подписывают дочь, премьер, подписывают дочь, Киев, да, и потом у них между ними усобица начиналась. Оцуаур ашиг, ох президент и нагю, ахайн, Кенекавиан, он говорит, а я где я бош? Уже и что ты дал, да, цели получается? И теща, да, я кисайник, где я зи бош. Они уже их покупали, на этом деле покупали. Какой бюджет, какой бюджет нашего. И так этих людей они покупали. Россия, она, вот ты не сможешь, никакой договор с ними не действует, пока ты вон в европейский суд тебя решать не дольше, а никаких тещ бог. Ну и эти в конце уже поняли, что, кажется, в Украине дороже, и лас Европы, газ, аецер, ура, душевно, да. Проще покупать там газель. И уже европейцы решили помочь им цумантя, бюджет им денег давать, заплатить, это на кочер баш. Это игла, на которую они сажали все страны, которые шесть договоров. Из Европы начали Евросоюзе, Венгрия, Италия, там шесть отдельно договоры составлять ешь. И палки ешь, мабаришь. А que trubaia, e tu ambalar do Ucrânia, e tu ambalar da смерти техетериш. Хайцан до через Сирию хотели протянуть этот газопровод и подписать это дой. Цигар дым был больше нет вам. Это не локальный такер. Цигар дым на был больше нет. Когда они решили Саудия нефть качать с Катара и с Израиля нового месторождения, кореневого месторождения. Оттуда газопровод протянуть. 2 трубы решили кинуть. Цик даль душан цери. Я говорю, дать. А сюка, с 8 нюка, Эрвел, Ри, ша король убов сидел тельц. Что я с этими плебеями буду встречаться? Я миллиардер, а это кто там? Вощ бош, аж вылезига. Цанюка. Так что я потом уже начал? ВВ, уй, из ворк. Он вощ, уй. ВВ, он из ворк. Что я буду с ними, они каждые 4-5 лет меняются, я что буду с ними встречаться? Кто они такие, бош? Массу эцен бош, аж ворк. Дик болбут, у них алини вот, лишь на коррупции, аж бош. Дик вот давякан воду, с бары надо было митинг устроить в Европе. Алини воду, верните, бош. Коррупция в армии или коррупция, развитие, нормальное развитие, не уж дик полбарте. Соединя, мы еще 1000 лет оттуда не смогли бы вылезти. Что, пенсия, там, а ты должен кучу денег заплатить, даже не пенсия у них, инвалидность что, и ты там кучу денег заплатят и присаживают на эту иглу. Он халуш инвалидность, да он лучше копеек, что он лучше. При Балтике нету ни газа, ни нефти, ни леса. Сам боятся. Они даже 500 евро в месяц своим пенсионерам платят. В России меча душа 500 евро лучше пенсия, что она метем. Простым людям бонус. А мечту прожиточный минимум в регионе 13 600, думаю, чувствую, юг, пенсия, нижний планка. Через инвалидность вечера, потом тебя присаживаешь, в любой момент арку сорвешь, потому что могли тебя выкинуть. И то ты за 2-3 года должен вперед заплатить денег, чтобы тебе сделали это. А пока оно зимой возмущаться доволо, тебя оттуда скидывают с этой иглы. И присаживаешься, шлили, что 35 лет отец отпахал, пенсия у него около 15 тысяч. Мама 15 лет отпахала, получает минималку. Потому Бог кидает на иглу сажать. И газ, и нефть, а Бог, та же игла юшаниц. И пенсия Бог, это тоже игла юшаниц. Мне вот интересно, знаете, что предлагаю тему тезисно, вот какие пути
вы видите для достижения государственности для чеченцев? Какими путями можно ее получить? В первую очередь нужно с этой иглы, динбошел, игла яц, это тоже игла, которую там ретранслятор, да, и на 1500 ретрансляторов, шеешься на обед, и на хлебеш, и молодежь хайрёшь. Ее с этой иглы нужно снять, получается. Та же самая игла Ишамис. Дин датис, арбо, дин дуиз, вен, либин, чуден дуиз, духола. Но одно время до Ницел чуть это дуиз, а потом уже при царской России они поняли, на этом можно играть, бож, да, только втягивать беш. Мечеть, ойдевич, кадек беш, а подтягивать беш. Типа Хазбулатова, что наш будешь, а подтягивать беша. Ишь, дин до царь, да, здесь в первую очередь. Первую и основная. Судя, пока какие есть у нас здесь возможности, мы этим занимаемся здесь. Вот, самосознание людей возвращать на место. Ой, нохчеловый адмал судья, адалу диск, амдуй. А дальше уже это будет проще будет сделать. И Россию еще плюс после всего этого и ее даешь, как вот это зло по соседству, ну и так обязательно. И нахуй, что сутта школа тишь должен на самом деле. И тем юкли из-за манитинаю. Вот ее как дуру обманули, короче, что она такая великая, что она такая могучая, и она себя уверовала, что вот ни хрена себе, короче, со мной еще считаются, меня еще в семерку там, восьмерку сделали из-за меня, короче, там и так далее, во все клубы меня принимают. Мог ждать, и сунчащие, короче, еще пичах, и тешает, но это и в Украине чуикна. И все. Ее там держат. И Украинч должен сдадали, аркос еще шерис. Но через лет 10-20 его легколюсь. И что-то эхали, кричина легколюсь. Ее реально надо загасить. И что гасить еще? Мелкими дозами, короче, да, слуха, дровишки подкидывать, я ж, короче, слуха гушнул, софт, и что? Так, или она будет супер хорошая, покладистая, ну и либо она развалится после этого. И что бы она нуждает, что не шун мячил, и представляет я шел, и супер Россия, перевел щачон. Просто максимум, что она может сделать, выйти из Украины и закрыться, как Северная Корея. Так, что хуже ходу. Потому что эти санкции ее вот подавят гораздо хуже, чем у Северной Кореи. Потому что Северная Корея закрылась еще, технологический прогресс не был настолько велик. Слухай, на Айгендаладам из печли гадало, что мы на Луне были, мы тут чемпионаты выигрываем бог. Ну и потому что связи с этим миром нету. На солнце они уже слетали. Да, а вот Россия Булгаган, dünya гомогена уже, это еще и в печах, и нахтишу, сколько там, 2-3 поколения придется там им поменять, а вот столько времени не будет, и она изнутри взорвется. Соглашусь с тобой отчасти. То, что ее заманили, обманули, это бесспорно. Да ее Но не то, что они заманили. Звезду поймал, товарищ. цель там развалить ее и не Советсун, потому что они хотят поменять режим и избавить ее от русизма. Вот это более Как актуально. раз таки замануха, не согласен. Да. Ее никуда не заманивали. Ей сказали, будь нормальная, дали возможность. О, Хайсон, дали возможность сделать одну бочку нефти, 168 литров, сделали ей по $100. Нормально, хиляль, да? Ай, развивайся, там, 5-е, 10-е. О, держ, мабари. Мацел бог, мабари, в 90-х Помнишь, годах. Леху, Ножки помнишь, Буша хотели они там. после этого, после или во время вот этого Сочи игр, где-то на этот период хотели даже безвизово открыть вкусной. Да. Гейм Халмаяц, вот, недавно отдушили даже. Хотели с ними, Масуауэр там, и Дюал Бош, Масуауэр, меняться, Бош, изменяйте Бош, Даях Бош и Хуолцунах.
коррупции даяк, где развиваться, где там бош, сандега масуару, дел бош, но будешь. Это не изменяются они, никогда не поменяются они. Они поняли, что я имперский стояк. Сейчас варду и сейчас и решили нажимать на имперскость. Но вот Татарстан, говорит, союзный, РСФСР, Российская Федерация, мои федерация, там задяхнется или дождь. На самом деле, я моя федерация. Татарстане, Тор, Ельцин, Вова, когда ему было тяжело, подписал бумаги, в этом Томбеш берется, царский подписать разграничение полномочий, ЕГЭ. Худился, да, шах мобиль наш имшеш. Мет мобяхна. То он все у них забрали. Цели Хилоши, банк Татарстана. И банк Таях Карцегер. Цели лего накоплены, ах, наштигай, зовут, чешка, дек сюда, дохшилок. И ах, чандадях Карцегер. Просто один день пришли, сказали, а так, банк, дикий отслажа, я сдаваю. Возмущаться, держали, и договор-то не продлили, они подписан договор, федеративный договор, с Ельциным подписан, даже до какого-то года, даже продлевать не шелишь. И его не подписали, и все. Да и язык сказали, в неделю один урок у вас будет, все, татарский. Ты вещи оценил. Es заманили в Ошты, это тоже близко дальше. И как раз и цей даёшь, учение шелше и в Беларуси, Латвия и Ростовской области, а учение шелше вокруг Украины даёшь. Исхрена, и это даже мы жили по всему миру, короче, Россия, Украина, ничего ялки, Россия, Украина, ничего ялки, Россия отрицала, Бог даст, зачем нам это надо, Бог. Царь большую число Росмосера. И за Ми-6 английские разведки ИЦУ выпускает статью, глава Ми-6 говорит, если Россия вторгнется в Украину, она Украину, короче, заберет в течение 2 недель, дормятся, ну, короче, короткий срок. Вот, и Дарон Шолов, короче, оказывается, чувак даже дючка Казахстане, Байден, короче, сказал Путину, короче, там какая-то договоренность была, что если он успеет за какое-то время, короче, там взять, короче, мы на это закроем глаза, если там затянется война, тогда придется помогать, Бог. Да? И еще плюс Зеленскому сказали, убегай, мы тебе дадим убежище. Ну и вот если вот это все, вот, аналитики, сказал, да, то еще, мне кажется, его вот так вот, короче, в темную заманили туда, и все, и дальше там его добивают. Не соглашусь. Вот эта русня, она нахрен, я извиняюсь, никому на Западе вообще не нужна. Вот это огромная проблема. Вот этот ядерный потенциал, химический потенциал. Вот это все дерьмо, которое у них там есть. Но наоборот, Запад – это лишняя головная боль. Западу нужна нормальная, надежная, как в виде партнера. Вот какая-то сторона, которая там Ну, будет. Митя промежуточным была, в декабре они говорили, все, короче, НАТО, собирайте манатки, короче, идите с наших земель, короче, это исконно наши, короче, владения и влияние Бог, отволен ундер, это уже поняли, что Ирил, Шьяц и Чусадечья Россия, она все время будет лезть на Запад. Поэтому и гулерить еще, цюгар в итоге и герц адак что и атомное оружие. А я усмирить им, короче, да, чтобы она еще лет 200-300, если вообще будет существовать дальше, чтобы у нее вообще в голове не было куда-то лезть, ну, на уровне Канады, там, Австралии, короче, да, нелогично, глупость. Вот эти войны, вот эти жертвы, вот это огромно сейчас Европа тратит на оружие, Америка тратит на оружие. Вот это нестабильность. Потом последствия военные. Это никому Ну, не Америка, я бы не сказал, что тратит, она просто кредит дает. цивилизованным странам абсолютно не нужна вот такая вот проблема. Просто все Америки, так, Беркин, Хаещи,
там общались, наоборот, много людей, которые не хотят, чтобы Русня тягатахум их концахум халит, потому что Бог был с головной болью. Просто цунты тоже думал на следующее. Так уж заманить. Вот это то, что американцы Советский Союз развалили, якобы потом сейчас их кто-то развалить хочет. Сун, извините меня, Сун, серьезно, он что едешь вообще. Наоборот, ты ж развалить цадешь, нормально, что и манчу бяхкин. Они было цадешь, а да, инстагандер ситуация. Например, Запорожский, электростанция, атом, тяга, например, дошел, ядерный оружие, чутье. Тяга, издающий короче, любой там био, ухом дающий буквы. Помните, когда это Путин объявил, что если кто-то вмешается, мы им покажем то, что мир еще не видел. И после этого вся Европа закупилась вот этими йодированными таблетками, то есть чтобы вот так Болтать не швар. чтобы вот так вот себе самим как бы все ломать, страхи нагонять, короче, вот эту нестабильную ситуацию создавать, никогда Западу наоборот стабильность нужна. Фундел, солнце, нелогично, это развитие, и вот эта ситуация. Махул весре от и больше. Уж нормально, сейчас волчай палцы и больше. Наверное, боялиться больше. Наоборот, это неправильно. Наоборот, терапия. Кетона, причем. Сажла, крички просто, скажем, фантазировать, да, вот так. Инза 2021 года осенью и зимой, короче, Леха Ганаха из Хавашка засунули. Соберите свои манатки, Бог, да он так должен, вернитесь на 97-й год, вы нас обманули. Короче, Замминистра немецкого Рыбков, короче, Путин постоянно повторяет, нас надули, Бог, Шлихабарич, Изиу. И они уже поняли, что Ирбац и Гаской. Потом больше Ирбац. Хорошо, подумайте, где лучше начать войну с Россией тогда? На территории Европы или на территории тех стран, которые еще не стали Европой? Цана том булу бишь барили, бацараниш. Он булу герч бацараниш. Даже если булин чхена и цаглит герч, он цаглит герч. Бог баронуш. Они там сколько лет с этой Меркели, Оландцани из-за пытались и цагли там Крым Хаяканшен, да, вернуть, есть отложить, и другой вопрос, αλλά пытались договориться, Крым Хаякан хорошо, там кость горлисан, там бросить и цагли тхерч. Ад мацаири, шацаир, Донецк, Луганск, шу, Герцеган, шай групп шу, я там цаати гацан там отцел верш дик бубох, согласен, халойтан, они там и картинку создавали, пьянич, наркоман, шагула будет, а он митинг шеч, чубатен хилбол, тухалты чубатен хилбол, грушник, шмета бярни, и захватить телверта, ах, потихоньку даже и дича атарьяш, бориш, соуцел верш, метвалу верш, царь его бог, глаз царь уй, который звезду поймал у них. Они без царя не могут, они там всю жизнь так вот, царя им нужно. Ну, а демократия, я все равно царю я сам, в конечном итоге. И доверишь, бяхкаришь себя. Уже кетч, но даже подумали, эти кетчен уже предупреждали, выбрали этого недоразумения, выбрали, я по приколу голосануть студент, бац, дебил, выбрали этого Зеленского. Уже где потеряно Бог, аж барыш, они предупреждали, ты хетер, бачишь Бог. Ако мабет, сега, егашей с Крыма Ариул, Шаметкер, сега, егой скажешь, да, я из 5 батальонов, что там были там, убрали, оставили 1 батальон. Всех остальных загнали в Мариуполь, что загнать будешь, всех войска. Освободили, начал вола. Они думали сдать его. Ермак бошел, у него я лиршил, труболет. Теперь, говорит, у него отец ГРУшник, генерал ГРУшник.
Он завхоз сбиваться, ни за что не отвечает, но основную роль играет он, воздействие имеет на этого недоразумения и Украина, и он. Они уже под Николаевым были, цемет шей местный, но был Лабян был генерал, Жиметтам Башкан, царь Голфтон, организация, самооборонец. Они уже захватили бы и Одессу, захватили бы, еще пару дней захватили бы Одессу. Тик сопротивление, цейня. С севера, да уже в Киеве, Чукач, Баршуныш. А царь отмет Хайла, нас генерал, склад Хайла, пока оружие не начали выдавать населению. Они под паспорта выдавали, а потом без паспортов. Любой шел и набирал, сколько ему надо оружия. Ишь, царь сопротивление, нах араболи, не что зига, сопротивление. Нах араболи, зашел. И руководство генерал, бывший генерал, шилыш араболь, царь это не решил организовать. Местные самообороны, Масугалшка. И потом выкинули в течение 2 недель, за 2 недели царь тига дни хаусиш. Хагой чмоду, царь добьёхка, нах шеш бэйм абатиш. Ирпень, Буча, тига царь бэйм был, нах бац. Это та же самая Европа под Киевом, Мершун, Ирпень, Буча там. Это как образец европейской стабильности. И тига Ершун, тига там купить землю невозможно было. Царь тига динек хаусиш тига, царь у них списки были, муж, бэй, бези, по дворам ходите, шалюш, табюш, боишь борца, нах. За 2 недели царь кюкшдих, конвойцам, было генишус, то бэн, раскав, раскоп, шинчен, шиквок дабих, нит я, шиквок дабих, кондуешь связать в таком положении, бэн, вот, закопать, нах. Из дершун царь Лилинок, дершун царь Лилинок. Звери, это звери, они поняли, что это звери, и что они мет по работе. Никогда мет мягком, никогда с ними нельзя не договориться с ними. Альцундель был белешенный, гер сдалаться. Да ладно, их был будет Англии, там мужественность, стержень, уж всегда, руководство, царь организовать, решенный сопротивление. Сега и Турция уже подписаны, уже кечеден, кеш, дашом подписать договора, там, короче говоря, делите уже, в конечном итоге 100 тысячными, 100 тысяч нет, имел 80 тысяч армии хилиочка, Украине, представь, где? И кеш подписать, а кич баршуныш. Этот недоразумение был готов подписать эти бумаги. Царь убил баршун сега, шаш герз гурду, дей гурду шунар. Иду герза, остановительно, ашораны, недоразумение, он все программы, которые там были при Порошенко, принял программу, остановить не решился на косту. Цейняри, Порошенко, 2 срок, выбрать винихеляри, штихет арбаться, чтобы не арбаться, штихет. Видишь, простой маяци, Украина, 45 миллионов населения, ёк почал, мы вся космическая программа здесь была в Советском Союзе, в Украине, в Донецке разрабатывать. И наш мабуешь обслуживать, и Россия, ракет бушон, теперь ядерный потенциал, если вы не знаете. С 2012 года уже, Лир, с 2013 года они уже не ездят, не обслуживают эти ракеты. Они по программе каждый год должны ездить, обслуживать. Хажаш, болбы, шуяс, проверять, менять ешь, детали, менять ешь. Те шах шалячу, игроки уже, пойди нячу. Да вот лиршу, да вот всех машин, что дай солили, что яйца, до передвижной, ракетной. Еще обслуживать ешь, ящу, ну, конечно, обслуживать ешь, он же. Царь изготовит, игроки. Инженер. Лёха, я это все знаю, и человек в Украине хабал масана какой-то. Давайте тогда в 97-м году Юлбах, Ласки уже, короче, там, чусаденаца, нефть, короче, дорого стоила, масана нефть махамудалинца, да, чусаду, что коча делал. Чусаденаца, нефть махала, да, масях шарады, держаться, тицу. Просто COVID был на Вабелире, потому что все движение остановилось, и Трамп ушел обратно больше печуатора, на самом деле, из-за COVID в Вабелире нефть, что спроса не было вообще никакого. Даже за даром бабушка это шибая пошел. Сувала это зашла. Какие варианты у Европы, когда вот такой монстр, который
только и качает свои военные мускулы, ученящие, что вокруг его, как его, можно сказать, Европы. В Україні вода, він зарівку українцю вода, ученящие, что, короче, да, скермоштуешь, давайте соберите свои манатки, бомж, да, с 97 года вы нас обманули после развала Советского Союза, вы говорили, будете расширяться, бомж. Еще, короче, сейчас в момент развала Советского Союза, да, Боже, храни Америку, слободичан, сейчас никогда в жизни дюйцу до слободиц не удалили, что куда дишь der западный мир, что ще коч лялхалц Украине толчак был следующее, какая Польша и Прибалтика, гадать я жду, хан коч лялхалц, что объешь барыш, вариант был себя. Иш до Сирия хиллек датер, чу банцер Сирия, чули ланцеги турдмаш цей рицарь представить, не, а ёж стабильно, ах, получать шакаки возможности или $100, але бяхкан, Буш младший там, Путинег, ага, давай, дедовой $100, метвали руэль, да, ишдин мадуица, получается, им пошли навстречу, и доллар мах, хуй из нефти махал бяхкан, хоч экономики, скажем, годы и душешел. Деш модели цари, потихоньку там это платить, то что Масара будет понемногу, это же получает то же самое, что понемногу будем помогать Богу, мадуис. Не просто так будем тебе давать деньги, как бы зарабатывать тебе дают удочки, юака, умаяца, Это все случилось, и Хилделла, но уже раз Пятый раски никогда метбор больше боти. Ходичи метбор. Царинцы развали тирию спочал. Не будет уже из Украины отлом дочку. Теперь уже понятно, Хиндек. А отлом был были, когда Россия Кирмаш Тюш Болшена в конце 2021 года. И на эти угрозы чем должна была как бы отвечать Америка или вообще западный мир? Куда дишь, да, царь? Низ, куда дишь? Низ щекач, динас, а сразу герзл дыркан. Сразу герзл дыр Украины сайкать. Это у нас был этот пример. Они пытались договориться с ним, мето орвастия бош, мето элита ю бош, ястия церзига бош. Пытались уж там мет борбаться тия бош, договориться, они уж мабати и том багащи, хаякерши, кому это болото нужно, которое не освоено. Потому что Россию надо усмирить, она уже угрожает Западу. Давайте, короче, прибалтийский стран, короче, там даже Румыния, все эти страны под наше влияние 97 года, юдолше, НАТО, короче, сейчас и назад на 97 год, юляли бож. Иначе мы будем принимать военно-технологические меры. Мы элица, терминологии договора. Принятие любовь, что мелханейлов сега, Украина, вот это ши там, вершин, там демократия, ты не понимаешь, что Хавулами к ногтю бож, положение моя сега, Украине мацабосару, Хавулами к ногтю церга инзери, дух герздару при развале после развала Советского Союза. И царь, и дюне мелду дюахкан, он просто диснерлец украинчик. Церг мадуахк и герзбош, западный, короче, чиновник, цергин обращение, церг, да, их из Украины спецслужб, короче, мадуахки, что вы не тем людям продаете это оружие, бож. Церг или скандал, что, наверное, ты забыл. Царь герзбох, мадуахк, это страшно коррумпированная страна. Царь, ну, ласка, чувак, на боч, когда-то, возможно, чувак, мегация, цантектом, герзбор мадрацец украинчик. Уж ненадежный партнер, может, после этой войны они станут надежными партнерами, не знаю. Но на тот момент царь герздал тишми мубайцевиш. Да, цундели царь, они пытались мет балба, все равно демократия, юкинак выбрать винча, изнан мет ларта хилвацер те бош. Они пытались, Россия уже, и дух кишберш, и Россия наш мабари, пелшитыш. При Януковиче министр обороны Гаска Ворон, министр внутренних дел Гаска Ворон,
служба безпеки Хавайтен, Гаски, Ворон. Массу даритан ляшки, Гаски, Бар при Януковиче. Почему эта революция там случилась? Там был уже на Европу он решил, да, Грузия, сам сказали, там, мы не пойдем в Европу, когда он уже обманул всех, сам сказал, что в Европе делал, что больше. Когда он все окружение, там, МВД, ЦМВД, все силовые структуры под ним уже Гаска, Барцик, некоторые даже Захарченко был, полгода только он как получил гражданство украинское. Министр внутренних дел, представить, нет, какая там коррупция и что к чему вели. Это же их агент был. Уже как больше у тебя метабойлер, там устроили эту революцию и снесли его. А Европа, они целил до царя, они такими вещами не занимаются. Путин сдюется, когда царь, там, отцуер, элари, окуваш, элари. А царь лилиша, россиян, лилиш, ты целил дур царь. Шейнеш, да, царит дур царь сега. Это немножко мышление у них другое. Это демократия, Бог, царь, это поддерживает тот царь. Пытаются развить в этих государствах. А Европе был Халдац на тот момент, когда вот эта делегация Рыбкина, которая там говорила, нам в письменном виде, короче, сейчас отказ, да, в письменном виде, короче, он выложит, где и да, сабош. Царинил угрожи, он может сага, он Европа, насколько серьезно это восприняла. И мосу газетчтя, шеериги до новостяшка, и багару что чугаром, на самом деле, западный мир подготовит яшери к этим угрозам. И действительно, за угрозу приняли они, да, они были цаца. И да, Путин сейчас хабарши, и сейчас он серьезно принимает. Я же цадина халаду дюсонис. И орешник давно яйцо он царь тряхил. Вот Хинс бац, он уж серьезно принимать бежь. А вот те угрозы, они взялись за это серьезно принять, да, точно, короче, там доезд до отставной, короче, до генерал-штаба, новостной программ, что было, что Муэлхет, Гаски, опасный, будь дербу, Гаски, что опасный, бушен, говорил, короче, из Гаски, сам дадешем бог, цель рекомендации, короче, фиксировать, я ж отставной, короче, спецслужб, шкаболбен был, короче, хакмыш и пенсионер, шабалош, новостной, он один, короче, за столом ухахи, что ж, цан почти полчаса хреньшу, царь хабардующий, каждый, что опасно, ну, Россия опасна почалку, она уже созрела до опасного уровня Бош. В оригинале снова шкается, передачка ладешь, аж мусул, так боевахан, от Сунтухамэн буквально 3 года назад, холом шпануешь. И долшаться, они не вмешались, то они могли бы, если Россия создала. Порошенко, его на второй срок оставить, и уже он хильба цертига. Не получилось бы Россия, чуяк, я цертиг. Но они не вмешивались в эти дела. Это внутренние дела Божьи. Дуйте, кетч почалкшан. Народ должен сам созреть, должен решать сам Божьи. Россия сдается, когда царь останавливает, если аж наш делир, боже, это все это фигня еще расскажешь. Царь аж наш делир, наш аж, что было, то меня цадешь, был я видел эту картину. Сейчас куда в Украине, хабе Киев, хабе каншен, шей квартир, шубич. Народ, когда уже зашевелился, понял, сейчас мечтык, что с Россией их чудык, что Нах эрбойлер шансы. Бо это и снабжать, беш, ям, куяш сам. Шейтон, есть у меня пекарня, я хлебом снабжаю, отцу хлеб, день дадуайч, допустим. Сейнт Иологи, на эти деньги я отправлять, я ж кечему, шашки, гель палатки. Вон, палатки закупаешь, сам бизнесмен будет там покупаешь. Нах шаш метабой, больше тебя. Как муравейник, сонница, движение, я шонтига. Шайцан му ахнуш деледайцер шонцан. Ах, россиян смодится, Россия смодится, ахнуш шедеч до западу бош. Дайцер шонтигайс. Ну, этим дючишь, разным, что адючишь, что украинцы валили, ну, что, чтобы
Запад, я тебе объясняю, Запад не может командовать, у себя они могли там что-то делать. И не царь программ, царь уже запущенных, или завод по изготовлению снарядов. Запущенные лица, они начали в прошлом году только запускать решили по производству снарядов. Украинч. Что для Запада Украина сделала, чтобы вот Запад вот так вот его снабжал, когда Украина свое оружие, которое по наследству осталось, распродала всему миру, и вот Запад, короче, за счет своих налогоплательщиков, короче, на всякий случай Украине герздал кунт дикарю алалёвок. Хан йоконет через Украину, чек больше, и 45 миллионов, 6 стройвотин, царшайн чувахкар был дель. Вот хинц идешь будешь. Когда они поняли, что Ишчак Бойрбуй, когда вот они видят, насколько Ишчубах Курбубать, и вот они этот фронт держат. 5 километров туда, 5 километров сюда, 5 километров туда, 5 километров. И фронт, короче, локализовать, короче, фиксировать, и измять тела тошукца. Вот там вот и умирает Россия на этом фронте, и чуть-чуть украинские соотношения разные мои, пропорционально к украинским потерям и русским, раз шениш просто на мясо чукуешь мобой, что и ожидалось. И раз что мубо хамра уж история уж на губу царше 40 миллионов, это муадилных во время Второй мировой, не жалея просто так, ну и все это видят и знают, ищет и хирдуйхается. Ищет изметь, Россия еще демери ючонец. Шанс ясон из этого капкана выйти. И Царградом герц хадох кордон озин. В лучшем случае, Они выкупят за ножки Буша, выкупят эти да, оружия, выкупят у них. вот именно. В лучшем случае из России, ну и, короче, царин мечтать и ешел вариант, это, короче, уровень Канады. Беззубая, короче, там вообще без языка, тихо, молча сидит себе, короче. Если умными станут, будут там, народ будет богаче, но страна не будет не иметь никакого влияния на остальной мир. И должно он царинец. Ну, и я надеюсь, что вообще развалится, взорвет внутри себя и развалится. И так, как бы, воин правды хермаяций. А как так сложилось, что Канада такой беззубой стала? Она же вроде колонии Франции была. Потому что она была спорной землей, и ей повезло. Ну и на самом деле, вот по 51-й параллели разделили Северную Америку, потому что Соединенные Штаты тогда она, когда отстояла свою независимость, вот и Канаду отпустили, короче, какая-то и колония. Вот и... Фартануло Канаде. Чисто фартануло Канаде. Именно, и да, повезло ей. Почему вы называете это фартом, я не понял. Американцам на тот момент не нужно было туда лезть, там холодно. А, понятно. Кайомадацк. Так бы, наверное, как Нью-Мексико отжали бы, да, землю Без проблем мексиканцев. они могли это сделать, просто им не нужно было это, получается. У них своих неосвоенных землей хватало на тот момент. Сун развалить они борются с имперскими замашками, они хотят поменять власть в стране. Я Да ладно, там никогда не поменяется. И до новая Россия бош, и шлеш беш, бас хороший русский бош. А с Путиным чего имперш будешь? Меняется, если весь народ будет держать нормально людей, только тогда. Все, кто слепо следует этой власти, сейчас они их ложат на полях сражений. То есть сейчас вот эту массу Да на полях уничтожить. сражений серая масса, которая нафиг никому не нужна. Как пьянич Сахалина, всех пьяниц, стариков, пенсионеров Это вот собрали туда. слепые котята от них. Ну, с одной стороны, это большой плюс очищения генофонда, очищения страны от унтерменшей, люмпинов, маргиналов. Войца тоже люмпинов на почву. Вы войца, пьянич, шагулеш. Бывай меча, войца. Чердуаль, можешь беш бац. Шесть барычан, миловотер уж аж. Властью царь властиня власть. Шейнеш совойтан, ца властан цейсан, мети власти волчевать, эйр вогайтан тебя. Люмпинов ложит бож. Войца хундлёч бу. Ну, это от безвыходности. Но они здесь хороший конек придумали, Лехурк, что из других регионов принимают. И дикум царь.
принимать это должен, знаете, ты же не должен эти миллиарды задолбешь, могу я обещать. Ну, Алуш Мадаци, это не регион платит, это Министерство обороны платит этим людям. То есть они пополняют количество, которое должен регион выставить за счет тех, кто приезжает из других регионов. Это немножко тут должное надо отдать, грамотный ход на шахматной доске. Да, Да, очень такой грамотно ходил, шахматная доска Ну, там. понимаешь, здесь безвыходная ситуация, Маэти. Ты себя поставь на его место. Тебе сказали, столько-то людей ты должен от региона выставить. А если ты раз нашел лазейку из других регионов, ты хебеш, вот юкебяхкан, да, хай подразделению, чукус шельч. Это только тебе плюс. да и то, чтобы ты на передке оказался, очень сильно нужно постараться. Просто меня смущает то, что да, вообще можно было от этого отказаться, поставить вопрос ребром, со шварткенти халкхелла, чинатамя духкенти белла. Я совсем маленький процент хватит региона, я освободить это. Ну, я да, цаутер букш. А вы тут сидите там, вы вместе у руля, да, их без бош. Мечаю это у руля, да, никогда в жизни можете оторваться. Шесть русских львиш, что такая имперец львиш, что всегда лучше. Муттиче геотерюк, редкиш сандаци, я русский бош, шварт евреиш, мабуци грубаш кроватьеш. Муттиче Да. геотерюк. Жириновский, Вовка. Жириновским, но уверен. Валлахи, Сунцаума, нам вот сейчас несколько генералов в Министерство обороны, министр обороны чеченец и во власти, да, несколько чеченцев. Этот вопрос можно было решить только так. Нам только оставалось за эту войну еще, и что вы, как бы главное наждать тебя, как будто отдельное государство. Путин и царь Ешел, царь Лилишев, новый русский, хороший русский шлилиштек, Гуштадшем, ФСБ шлилиштек, и новый хороший русский шлилиштек. Европа будет Не, я обламываться. имею в виду Из вопрос белого будешь суверенитета можно было царь бы решить. Лилиштек, Цагоша, как будто Кадыров там уже, Тавин, Путин, Тавин, он был бы, так, ночи больше к этому ведут. О, каноэ дали дальше сутки, мои сутки, ченцик. Ночь дай там дарял, ты-то дуй. Или едешь, Да будешь? нет, это дохлый номер, да, ни один Да суд какой такой не дохлый примет. номер тебе? Как дохлый номер, Мехти Милуй и Ларионов, Ахян, Бог ждать. Посмотрите, они вот что, ночью масла пьют, он худой, он девушка, элегас, он худее дальше, Бог, что мы будем с ним делать, Бог? Дальше что мы будем его там затаковали, что уж сын Путин. Это сейчас через ФСБ готовите, что Ни один суд не Илларионов судит советник целый лучше народ. сделал. Судит преступников. Они как преступники пойдут. Ногчи, альдатиш судить бирмабатиш. Они будут судиться как Соглашенные. представители этой Перед власти. мировой общественностью картинку делают. Картинку делают. Ногчи бурштаны, дегдули, наг. Это Их безусловно. ети наг ногчу, хачулел шел, зурзукети, адес хаяхки, езвой бош, кушилел шел, зурзукети. Еще белый будешь. Молодцы, Езерк. Сулеви надо отцесть. Украинч. Уайцхелу ушбу. Мне дали неправильную информацию, да, опираясь на это, тачу нирсу целяешь, давайте проведем референдум, мы сега хотта дуя лишь квакваттен задний яхшулы дырк. Яхкармяц. Айбар больше бацуш. Я курятон обречен уже, дуешь, а я вообще демери ючон, еще и карточный дом, я там просто вот духом самого думал, форса за эти последние годы. Но им сдать, я просто буду вот свидетелем, как вот на моих глазах развалится Россия. Трагедия с мечтать, и наконец-то сун, эхри, гурду, вот я надеюсь на это, вот, быть свидетелем этого. Валлахи, хунсан суна маляр, но я более реально смотрю на эти вещи. Сунцах еты развалить тирюэль, потому что шварт
тумду от Россия, и без контроля отцел, бардак, хаос, ход туда, это очень опасно. Химические оружия, ядерное оружие, разные направления, химпром, молодой территории. Они просто хотят поменять власть. Посмотри, что хотела сделать Россия в Украине. Она хотела туда поставить свою лояльную власть. Понимаешь, Швеция нормально, Камялдеш, договоренность, и вот это же хотят и все. В современном мире сейчас только Россия на какой-то территории Давай я тебе объясняю. При Януковиче министр обороны Гаскеву, министр получил гражданство за 2 года до этого. Как он, там невозможно, как они хотели, что лояльный, лояльный президент, вот наш. Министр обороны 2 года как получил гражданство. Министр внутренних дел 6 месяцев назад только получил Захарченко гражданство Украины. Министр службы безопасности Терса Гортига аж. Массу служб сейчас наш Бортига. Ну вот они же сковырнули, вот возник конфликт. А ты говоришь, они хотели лояльность от кого-то. Шайна гляч Бортига. Они хотели хапнуть ее как отдельной областью. Да даже сейчас, Леха, на Зеленского они делали ставку и Шейцхеру мяч, да, а он раз и побежал на Запад, они не ожидали от него. Как не ожидали? Он хотел Бош. Его обманули, ему сказали, Крым, второй срок, хиру, все нормально, иду. Канал Кримя, Хидиестон, 20 километров от канала налево, 20 километров, да, сейчас чудакан, территория, халяться сейчас захватить, нормально. Куза, язык, ербедастунал, но аман, Давиган, сега с Патрушевым встречался, царь по ушам проехали, ему деньги кинули. Разминировать этот путь к этому каналу, разминировать мои на Зеленский. Да, 5 батальонов, да, моих концов игр, 1 батальон оставил кисаса сопротивления, Хилевич. А потом они кинули, это авиа куза. Ермак, воронку с авиа, 10 дней он пропадал здесь, в Крым молчами. Дороги отремонтировали, с этого, да нет бац. За год до этого нет бац до станции Чернобыль, нет бац, там люди не ездят по той дороге, туда мало кто ездит, и нет автострада, прямой нет байта, цигар хакоз, Киева, Акачевс, цигар чуёш, мои войска аж оттуда заходили. Представьте, Кечи, Нерцига, все там было сделано. На всех этих постах, да. Что эти проекты делали, ихние люди сидели, российские. И худырца все равно чулил. Ты правильно говоришь, просто Зеленский отцел нах дуал бойрбуцаметр. Он хотел под Россию уйти, 100%. Ну, да? конечно, но когда он хотел сдать ключи, народ Хавалик в Белоруссии сидел. В Белоруссии сидел уже, да. Янукович уже был в Белоруссии, Цигарчулавия, что это должен был ему ключи от Украины сдать и свалить должен было. Саде Терцинг, уже хитак это, на Англии сказала, давай его долго, аж влил даль. Да, сейчас это очевидно, да. Сейчас воды душу уже. Да, он да, Терцинг. Degi odaydı o abi, что между Англией и ее реально, короче, и там надо больше держать бешек, потому что она реально чувствует угрозу от России, потому что она живет на краю Европы, да и даже если не в континентальной. А Америка, да, ген пахует, она осеть гойто душен европейч, короче, что твоя мегардоцию ходит, душу ложь. Цержи отдельная манипуляция, что с европейцами или ложь. А континентальная Европа, вот это больше, что мы тебя инсплодиться дешешь. Вообще, короче, да, социалмовная масса у тебя гуляла. И поэтому русские это видят, и думают, что это 2 счета, короче, Европа. А ходятся проблемы. А вот с Англией придется разбираться. Уж мы всю, короче, там заберем, дойдем до Атлантического океана. Они, как всегда, говорили, Ла-Манш кукшистях, хистях, кукш был бой, бош. Вот до английских границ дойдем, бош. А будешь постоянно. Ах, это, не хэш мадуется, к западу.
Англия, на самом деле, и царь Сабадешара, он, короче, а бывает еще в Европе, бывает еще больше, на самом деле, из тех армюкш. На самом деле, бо, канот я хульшула, нагасаны грызулица дняльчая, но лучший партнером себе брать Англию. Она там не думает, там, когда чего будет, бо, ждать. Сейчас Эльдол дождь, а царь Слардича нормально почал, как одна из единственных почал, которая вот здесь вот показала себя нормально. Из Украины, раз он более, а следующий Польшу, но зачем сопротивляться Дидер, но мога украинч все равно манкуртизировать биру будет сласкаш. Уж они будут в составе российской армии, короче, и все, и Польша, но дух сопротивляться Дидер, зачем до там борцов. И все, они реально захватили бы эту Европу за считанные там недели. Ну и Гитлер, он сам проблема, и очень херну, что в Европе, сейчас я больше. Если бы на вас Россия напала, что бы вы сделали? Что мы не сопротивлялись, нам не надо разрушать наши красивые города. Я говорю, аж был нахуй. Уже они готовы поднять лапки. Даже сейчас, даже халацане в Германии, этот Оланд, Хавиан и ракет, что, даже разрешения не дает. Не дал, сейчас помогать. Иду к ечум, Ярылу говорю, сейчас и ПВО, и лицо там, шайнаген, до Патриота, и Янцацик. Только рассказывают, что будет помогать, но реально помогать, да. Кичвац. Це є эскалация. Це и на этой линии фронта без итвам. Не важно, сколько эта война будет длиться. И смотрите, короче, и третья Россия, цани гушду, вот, и металла туля цани. И чтобы ни туда, ни сюда не двигалось. И Зеленский, и Цикурский, Чуван, Шайнач, он недовольный в Западе. Почему на линии фронта не остался и Тиундуан. А после этого они даже перестали ему давать кое-какие оружия. Ну, и слишком много, походу, мы тебе дали. Ну, и уже окей, орка и фронта, короче, навел шо, ну, и твон и цедист, он метя, короче, ширазкой боя больше. Но шегаш лобой турбушен, только фронт не двигайте, короче, метя. Удача, пока война идет на территории Украины, Россия полноценный агрессор. А когда уже залезла Украина с другой стороны на сторону России, она уже не столько агрессор, сколько была до этого. Понимаете, что мне не хейт смоло. Сейчас война идет на территории России, конечно, ну, память короткие однущие. А просто Россия с Украиной, они между собой, украинцы с русскими воюют. На самом деле, и то, что они шметят, держать пешбу, потому что пока эта война идет там, никто не может усомниться в том, что Россия агрессор. Но пока Путин давах мегадрушвац, вы соглашались. 100% инсан войн пойдет ахла молодец. И просто дать, и Олан куешул свой, ну, и Лаха, циган Саида Хейсадел, царит, он социально его из России чувствовал через несколько лет. И все опять этот цикл повторится, это всего лишь вопрос времени. И не дурачок циган мерлю, короче, да, и то он ассоциация бьешь из метя, короче, еще и демерилити еще попочал. Ну, митинг провести на оленевода верните, да? Шойгу верните Бош, митинг. Амбициозно, он был нельвик власти халвает вешук церенс и золото ворцигя, что есть самошне должность лурястица, и внутренне никогда дехана, сашса, пом юридаса рята еще, ну и так придика шлайму врецигя. Хинцен мой шанс убавиться, за какие-то алцарьецу, за шанс какая-то, чистовой ногчи омдится свой машу ешь полнеха. И хило с 14 года штех хайу шанс, ну и царь Криму махая, на себе хейблю дочь. Солнца, ой, это шанс, когда если вы не воспользуетесь, ну и нормально хейло чидахкана. Инз и Россия все-таки демократические хелизер мои, если она останется в каких-то там, я не знаю, границах. Его, Боже, храни Америку и весь Запад был из-за дождя, бомбетики, бомбишь власти.
Войца, да, есть дизель, хочешь, не хочешь, да, есть дизель, но если мы будем дурака играть, как в прошлые годы, ну, или как афганцы сейчас, Анкару, ну, опять же, скорее всего, или Турция, или Россия, вот, шанс есть, он самостоятельно, да. И аудио, и день связанные игры, что и что-то, что вечер. Yok, sonuçta bilo arsu. Bu koniec nebija snagāks anklītāji. Mums jau bijusi jūs napsīja šo bijusi tik filmot. Давай. Видишь, я говорю.